வெயிட் பண்ணி மட்டும் பார்த்துக்கோ. அதை ஆன் பண்ணிக்கோங்க மேம் கீழே. மேம் பேசுங்க. செக் பண்ணுங்க. சவுண்ட் வரல பாரு. இதில் வருது. அதில் வந்திருக்கும் அனைவருக்கும் வணக்கம். இப்போ கேட்டால் இப்போ கேட்டால் வருது. Check, check, check one, check, check. Back up.
career in Doordarshan Kendra, Chennai, as a program anchor and news presenter. And he has worked with various channels, including Sun TV, and he is now with Jaya TV for the past 11 years. He has got a lot of awards and presented numerous papers on media. With this rich experience and a vision to give wings to aspiring students who wanted to achieve and become stars in media, Dr. Sridhar Narayanan started this academy 5 years back. Now, Samas is expanding its horizon by also bringing in music and management into its fold. Online training in media, music and management with the able guidance of experts in the respective fields will be the success mantra of Samas Academy. And Samas is a 5-year-old baby. We have been associated with Samas from its inception, and I'm so proud that my brother, Dr. Sridhar Narayanan, has started this academy. And we had face-to-face classes prior to the pandemic. Then we used that particular difficulty during the pandemic as an opportunity, and we started online classes too. In fact, we conducted exams also online. And now, with this situation, we thought we could expand to music and management as well. So we have such great gurus with us who are going to guide us in future. So we are so happy to welcome you all. And now the formal speech, welcome speech, will be given by Dr. Sridhar Narayanan, the director of Samas. కొంచెం మేலே ఎత్తించుకోండి. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Deva Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Gurave Namaha. Ladies and gentlemen, a very warm good afternoon, and thank you to each and every one of you for being here with us today on the dais and off the dais. I hope each one of you is safe and keeping good health. 2.5 years gone by has been quite challenging for all of us due to COVID-19 pandemic. It has truly tested our mettle, wherein the whole humankind had to deal with a very different world than one we have known before here. Here, I want to pay our sincere gratitude to all our faculties who have been working tirelessly combating COVID-19 and its all ill effects. The supple, yet firm and strong character of our Samas Academy, built over these years, was put to tough test during these times for conducting sessions for our educational institution clients and emerged out of relatively unscathed. We are very pleased to be welcome our chief guest dignitaries, former Vice Chancellor Dr. Tandavan, my guru and guide for my doctorate, and taught how to be a good human being and help others. During his tenure as head and professor of Department of Public Affairs and as VC of University of Madras, he helped by providing admissions for many poor students in many colleges, and his selfless service, and every one of us should learn from him how to respect all people, all the people. He showered love to all, but he was in service and now also. Very simple.
Congratulations, Suresh. Wedding anniversary also, you public, because he is a public figure, and you can also join with us to celebrate this wedding anniversary. Happy wedding anniversary. I welcome you also. Dr. Narayanan Kannan, a well-known, renowned world environmental scientist, founder president of Tamil Heritage Foundation, who cut short his programs and came all the way from Berlin, Germany, to preside over this inaugural function of our Samas Academy, Chennai, as a chief guest here. He is an intellectual personality who is a master of all subjects, and we are fortunate to have him here. Doctor, I welcome you. It is a honor and satisfaction for me to present welcome address and to share the developments of Samas Academy. A 5-year-old baby began on its own and now ready to run. Earlier, it was named as Sridhar Academy of Media Arts, and in short, it has been registered as Samas Media Academy with the focus of providing education to all in media, management, and music, which comes under the skill set which pave the way to contribute our Samas Academy's part in the growth of our country. The Government of India provides preference to skill development courses, mainly focusing on youth to make a milestone in the global community. Based on this concept, our Samas Academy has took up the oath to plunge into the realm of skills-based dignified education in the professional career of youth. It is a pleasure to connect with you all virtually in view of ongoing pandemic. I thank you all for joining us today for our Samas Media Academy's official website in view of the move to the next level, move to impart knowledge to the students through 100% online education to create many stars in M3, that is media, management, and music. We are providing MHRD, Ministry of Human Resource Development certificate from Government of India to our students, and so far we had given more than 500 MHRD certificates to the students through offline professional education, and I am very happy to declare that thing. And we are going to reach 1,000 also, 1,000 MHRDs now within a few months. So it is a record for the students for their employability, and we are doing it in the colleges and also in other institutions and for the private institutions. Mahakavi Bharati says, "Vaitchik valakalvi tandu in the parai verthidavil." We have taken oath to pledge talented students and handicapped students from villages of Tamil Nadu by get contribution from the public under our trust. It is going to be registered, not yet registered, it is going to be registered to bring them here for professional studies in the media, management, and music, Carnatic music particularly. Thus, our Samas Academy is continuously exploring new business opportunities in offline and online education that can offer substantial growth with portfolio diversification and move over learning through online makes our students to build full confidence in a comfortable zone. That is the main thing. Students should be satisfied and they should study with a comfortable zone. Now we must appreciate and thank in one way to COVID-19 to make all the students in a comfortable zone to study their subjects. Before I conclude, on behalf of the Board of Directors, Mrs. Vinaya Sridhar, Mr. Srivatsan, Ms. Srimati Sridhar, and Mr. J. Suresh, and directors, Mr. J. Suresh, Trichy, Mr. Ramesh, and also the directors, Mrs.
Mr. Chandrasekharan, who is a senior editor Jaya TV, and he is our senior faculty for news editing and also news reporting. And Mr. Miller, film artist. So he is away today. And Ms. Raghavi, a film director. Mrs. Vijay Puran Singh, RJ, Suryan FM, Nagarkoil. And she is one of the best RJ in Suryan FM. And her sweet voice, it has been magnified, and also it has been covered and attracted everybody in the area of Nagarkoil. And if you go to that place on near Tirunelveli, you can hear her voice. So I thank RJ Vijay Puran Singh to be with us as one of the senior faculty of Samasa. Mr. Surya, news presenter and anchor Jaya TV, and Ms. Niveta, news presenter Jaya TV. Mr. Andrews, film artist and news anchor ex Kandi TV. You would have watched the 7 of 7 program. அதுக்குள்ள அவர் தான் பண்ணாரு. அப்படி ஒரு அருமையான ஒரு presenter. So he is also a senior faculty for news anchoring, news reading, and also for other news related subjects. So director of management studies, James J. Suresh, and deputy director of management studies, Mr. Jaishankar, who is in Kumbakonam. So thank you for watching our online, sir, Jaishankar sir. So you are also welcome through online. And director of music studies, Trichy, Mr. Ramesh. Sir, welcome sir through online. I welcome you to for this our live program, the launch of our website, and the senior faculties of music studies, Mr. Balaji, the veteran Veena Vidwan, who have come here to attend this program. And so he is our one of the senior faculties of Samas Academy. And Mr. Guru Raghavendra, a great Mridang Vidwan. Mr. Guru Raghavendra, I invite you and welcome you through online. And Mr. Akkari M. Srinivasan, M. Srinivasan, a veteran violin Vidwan, I invite you and welcome you through online, sir. And also I invite my faculties, Samas Academy faculties, who are all watching online, and to enjoy the launch of our website, and welcome you all for continued support and trust of all of you. You always have been a motivational force that has facilitated us to move ahead and achieve targets through online and offline despite the numerous challenges. I also put my heartfelt appreciation to all who took on a courageous responsibility with a commitment to ensure teaching energy even during the worst COVID-19 situation. They are the backbone of our Samas Academy, and they have put their best efforts day after day to transform and to make it more competitive. I would like to conclude saying that our Samas Academy will grow like banyan tree with strong roots, having innumerable branches to educate all, not only within India, but spreading over globally to achieve the goal of imparting education to all. We will keep working to make a difference in life and to enhance the quality of our life through clean energy and beyond. உங்கள் எல்லாருக்கும் என்னோட மதிய வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன். இந்த சமாஸ் அகாடமியோட வெப்சைட் லான்ச்சை பார்த்து கொண்டிருக்கும் அத்தனை வியூவர்ஸுக்கும் என்னுடைய முதற்கண் வணக்கம். இங்கே வந்திருக்கிறவர்கள் அத்தனை பேரும் பெரிய ஜாம்பவான்கள். முதல்ல என்னுடைய குரு சொன்னேன், டாக்டர் தாண்டவன், நம்முடைய முன்னாள் துணைவேந்தர், சென்னை பல்கலைக்கழகத்தோட துணைவேந்தர் வந்திருக்கிறார். அதே போல் கிளீவ்லேண்ட் மிஸ்டர் சுந்தரமன் சார் அவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள். அவர் அமெரிக்காவில் ஒரு பெரிய பிரபலமானவர். அமெரிக்காவில் இருந்து கொண்டு இந்திய நம்ம கலைஞர்களுக்கு, அதுவும் குறிப்பாக கர்நாடக கலைஞர்களுக்கு அவர் அங்கு வாய்ப்பளித்து அவர்களை ஒரு மரியாதையுடன் நடத்தி அவர்களுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு பெருமைகளை தந்து கொண்டிருப்பவர் திரு சுந்தரம் அவர்கள். அவரை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா, இன்றைக்கி ஒரு 95%, நான் சொல்லுவேன் 100% கூட சொல்வேன், 95% வித்வான்கள் இன்றைக்கி சென்னையிலையும் நம்ம இந்தியாவில் உள்ள அதர் பார்ட்ஸ்லேயும் ரொம்ப சந்தோஷமாக வாழ்க்கை நடத்திட்டுருக்காங்கன்னா அதுக்கு முக்கிய காரணம் நம்ம கிளீவ்லேண்ட் திரு சுந்தரம் அவர்கள். இது அவர் ரொம்ப அமைதியானவர், அவர் தன்னை பெருமைப்படுத்தி கொள்ளாதவர், யாருமே அவர் போய் சொல்ல மாட்டார். ஆனால் என்னென்னா சொல்லாமல் செய்பவர். இதை அனைவரும் உணர்ந்திருக்கிறார்கள். அதுவும் இசை உலகில் உள்ளவர்கள் நிச்சயமாக அதை உணர்ந்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லுவேன். ப்ரொஃபஸர் டாக்டர் தாண்டவன் என்னுடைய குருன்னு சொன்னேன். நான் குரு இல்லாமல் நமக்கு எந்த வித்தை வராது.
நான் வந்து எம்ஏ படிச்சுட்டு இருக்கிற போது, அப்போது எக்ஸாம் எழுதிட்டு இருக்கிற போது அவர் வந்து ப்ரொஃபஸர் அண்ட் ஹெட் ஆஃப் பப்ளிக் அஃபேர்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் இருந்தார். தான் ஒருவரே நம்முடைய முன்னாள் முதலமைச்சர் திரு எம்ஜிஆர், டாக்டர் எம்ஜிஆர் அவர்களிடம் தொகை, அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடிய தொகையினை பெற்று அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டை வளர்த்து அத்தனை பேரையும் வந்து முன்னேற்றி விட்டிருக்கிறார். அவரோட பங்கு வந்து சொல்லி மாடாது. அதாவது ஒரு மனிதன் எப்படி வாழ வேண்டும், வாழ்க்கையை எப்படி அவன் வாழ வேண்டும், எல்லோரிடமும் எப்படி பழக வேண்டும், ஒரு சிறியவர்கள் வந்தால் கூட அவர்களுக்கு எப்படி மரியாதை தர வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய ஒரு தத்துவத்தை மேற்கொண்டவர் நம்முடைய முன்னாள் துணைவேந்தர். அவர்கிட்ட நாங்கள் நிறைய கற்றுக்கிட்டோம். ஆக்சுவலாக ஒரு சின்ன ஒரு நாள் நான் வந்து பிஹெச்டி பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது, நான் டிபார்ட்மெண்ட்டில் உட்காந்துட்டு இருக்கிற போது ஒரு மாணவன் வந்து தன்னுடைய தந்தையோடு வந்துட்டு கல்லூரி இடத்துக்காக வந்து கேட்க வந்திருக்கார். அப்போ அந்த மாணவன் உள்ளே வந்து நுழைகிறான். நாங்கள் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். ஆனால் எழுந்தவர் யார் தெரியுமா? என்னுடைய துணைவேந்தர், முன்னாள் துணைவேந்தர். அப்போ அவர் வந்து ஹெட் ஆஃப் டிபார்ட்மெண்ட் இருந்தார். அவர் எழுந்து வாங்க தம்பின்னு சொல்லிட்டு உட்காந்துச்சு. இந்த பண்பு வந்து நம்ம தமிழர்களுடைய பண்பு. ஆனால் நம்ம தமிழர்கள் எல்லாரும் அதை பின்பற்ற வேண்டும். நான் இப்போ எதுக்கு அதை உதாரணமாக சொல்கிறேன் அப்படின்னா, கண்ணால் பார்த்த விஷயங்கள். அதாவது ஒரு சிறியவர் என்றால் கூட அவருக்கு கூட உரிய மரியாதையை கொடுத்து அதற்கப்புறம் அவர்கிட்ட பேசிட்டு, அதே மாதிரி அவருடைய டிக்ஷனரியில் வந்து முடியாது, இல்லை, கிடையவே கிடையாது, தெரியாது, இந்த வார்த்தைகள்லாம் அவரோட டிக்ஷனரியில் கிடையவே கிடையாது. அகராதிலேயே யார் போனாலும் அவங்களுக்கு வந்து என்ன வேணுமோ அதை வந்து பண்ணித்தருவார். அவங்க கேட்டதை பண்ணித்தர முடியலன்னா அதுக்கு ஈக்குவலாக பண்ணி கொடுக்காம விட மாட்டார். அதுதான் ஒரு பெரிய பண்பு அவர்கிட்ட. நான் இன்னைக்கு பாராட்டி ஆக வேண்டும். ஏன்னா இது எனக்கு ஒரு கிடைத்த மேடை. என்னுடைய குருநாதரை வந்து நம்ம முன்னாள் துணைவேந்தர் அவர்களை வந்து நான் வந்து பாராட்ட வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் இருக்கிறது. ஏன்னா நான் இப்போ இந்த அகடமிக்ஸில் இவ்வளோ தூரம் வளர்ந்து இவ்வளோ தூரம் சமாஸ் அகாடமியை வந்து ஆன்லைன் எஜுகேஷன் கொண்டு வர்ற வரைக்கும் எனக்கு வந்து வழிகாட்டியாக இருந்தவர் என்னுடைய குருநாதர் தான். அதனால் நான் இந்த நேரத்தில் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கேன். இவர்களெல்லாம் பார்த்தா சொல்லி கொண்டு போனால் நமக்கு வந்து நேரம் பத்தாது. அதே மாதிரி டாக்டர் கண்ணன், நாராயணன் கண்ணன், இவர் ஒரு உலகம் சுற்றும் வாலிபன். இவர் ஒரு சயின்டிஸ்ட், சுற்றுச்சூழல் விஞ்ஞானி. மதுரையில் அமெரிக்கன் கல்லூரியில் அவர் டாக்டரேட் முடித்துவிட்டு ஜப்பானில் மட்சுயாமா என்ற ஒரு இடத்துல போய் படித்து இது பண்ணார். இதை விட இன்னொரு ஒரு முக்கியமான விஷயம், இஸ் அ பெஸ்ட் அகடமிஷியன் all over the world, and he is a known popular person in all over India and also all over the world. So he has done many projects and he has attended conference and he has visited almost all the corners of the world and he has presented many this thing. So அவர் வந்து இன்னொரு ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, இது வந்து நான் வந்து பெருமையாக சொல்லிக்கொள்கிறேன். ஏன்னா என்னுடைய குடும்பத்தில் என்னுடைய ஒரு தாய் மாமன் வந்து இவ்வளோ பெரிய அகடமிஷியனாக இருப்பது எனக்கு ஒரு பெருமையை அளிக்கிறது. இதை வந்து நான் ஒரு அகடமிஷியனாக தான் நான் அவரை பார்த்து கற்றுக்கிட்டு நாங்கள் வந்து இந்த சமாஸ் மீடியா அகாடமியை நாங்கள் உருவாக்கியிருக்கோம். அதனால் அவங்க எல்லாருக்குமே இப்போ வந்து நான் இதை சொல்ல வேண்டிய கடமையில் இருக்கேன். என்னுடைய நண்பர் சுரேஷ்குமார், நான் வந்து சொல்லவே வேண்டாம். டாப் 10 மூவிஸ் அப்படின்னாலே அந்த பேரை கேட்டவுடனே முதல்ல ஞாபகம் வர்றது நம்முடைய டாக்டர் சுரேஷ்குமார் தான். டாக்டர் சுரேஷ்குமார் வந்து நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, ரீசெண்டாக கூட COVID-19 வந்தபோது எங்களுக்கு எல்லாம் வந்து அவரோட ஒரு கைடன்ஸ் இருந்ததுனால தான் நாங்கள் தைரியமாக இருந்தோம்னு நான் இப்போ சொல்கிறதுக்கு கடமைப்பட்டிருக்கேன். ஏன்னா அவரோட அதர் சைட் ஆஃப் காயின் வந்து மெடிக்கல் பர்சனாலிட்டி. அவர் வந்து கோல்டு மெடலிஸ்ட் இன் ஹார்டிகல்ச்சரிஸ்ட் அவர் டிகிரியில் பண்ணியிருக்காரு. அதுக்கப்புறம் வந்து ஹி ஹஸ் டன் இஸ் திஸ் திங் இன் பயோகெமிஸ்ட்ரி அண்ட் ஆல்சோ பயாலஜிக்கல் சயின்சஸ் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நவ் he is heading the department in Ayurvedic and Siddha Vaidya government college. அதில் இருக்கார். And he is a very good performer, very good news reader, very good anchor and very good human personality. இப்போ இங்கே உட்கார்ந்துருக்கிற இந்த 4 பேருமே ஒரு பெருமை மிகு மனிதர்கள், மனிதர்கள் என்று நான் சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். இதை வந்து நான் வந்து சும்மா மிகைப்படுத்தி இவங்க டயாஸில் உட்காந்துருக்காங்க அப்படிங்கிறதுக்காக நான் சொல்லலை. இது உண்மையாக உணர்ந்த ஒரு விஷயம். அதே போல் நம்முடைய ஃபேக்கல்ட்டிஸ் வந்து இன்றைக்கி வந்திருக்கார். மிஸ்டர் கணேஷ் வந்திருக்கிறார். அவர் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த டெப்டி டைரக்டர்ஸ் ஃபோட்டோகிராஃபி அண்ட் வீடியோகிராஃபி and another director, Mr. Ganesan, is a cinematographer and he has done many films and also serials. So இந்த மாதிரி எல்லா ஃபேக்கல்ட்டிஸுமே வந்து இங்கே வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்கீங்க. And also I welcome you all on the board of online and also have a nice time for this launch and good day. Thank you. Be with us because the program will be starting now. The launch will start now and now it will be taken over by
Mrs. Shanti Jagatrashak. Thank you all. Thank you. Thank you. Thank you, Dr. Sridhar, for that wonderful welcome speech, where he has actually highlighted everything about our chief guest and about Samas Academy. We are indeed very happy to have amongst us such great, renowned chief guests to be part of this Samas Academy's official website launch. Now we'll be felicitating our chief guests now. So our director, Dr. Sridhar Narayanan, will be doing the felicitations. We will start our felicitation by honoring Dr. R. Thandavan, former Vice Chancellor of University of Madras. ஒரு மிகப்பெரிய அகடமிஷியன், ஒரு மிகப்பெரிய குரு அப்படின்னு நம்ம சொல்லக்கூடிய டாக்டர் தாண்டவன் அவர்களை சமாஸ் அகாடமியின் ஒஃபிஷியல் வெப்சைட் லான்ச் அன்று கௌரவம் செய்வதில் சமாஸ் அகாடமியும் நாங்களும் பெருமை கொள்கிறோம். சென்டர்ல வந்துருங்க. Sridhar, உங்க லெஃப்ட்க்கு வந்து திரும்பி கேமரா. Our director has been so very kind. அப்படியே பாருங்க. டாக்டர் ஆர் தாண்டவன். A small token of honor from Samas Academy to Dr. R. Thandavan. We are indeed very happy to have you here, sir. As rightly pointed out by Dr. Sridhar Narayanan, ரொம்ப ஹம்பிள் பர்சன் அப்படின்னு சொன்னாரு. ரொம்ப ஃபார்மர் வைஸ் சான்சலர், ஒரு யூனிவர்சிட்டியில வைஸ் சான்சலரா இருந்தா கூட ரொம்ப ரீச்சபிளா இருக்கிறத பத்தி சொன்னாரு. அப்படின்னா அவர் இப்ப இன்னைக்கு இறங்கி வந்து தன்னுடைய அந்த கௌரவத்தை வாங்கிட்டது கூட அவருடைய பண்பை காட்டுகிறது. பண்புக்கு ரொம்ப நன்றி சார். Next we will be honoring Sri V.V. Sundaram, popularly known as Cleveland Sundaram, is the co-founder and secretary of Aradhana Committee USA. Cleveland V.V. Sundaram being honored by Dr. Sridhar Narayanan, and a gift from Balaji. Karakurichi Balaji, Vinay Vidwan, honoring Dr. Cleveland Sundaram. Cleveland Sundaram அவர்களை பற்றி நிறைய டாக்டர் ஸ்ரீதர் நாராயணன் சொல்லியிருக்கார். வேர்ல்ட் ரெனவுண்ட் மியூசிகாலஜிஸ்ட் மட்டுமல்ல, நம்மளுடைய கர்நாடக இசையை, நம்மளுடைய பாரம்பரியத்தை இந்த ஊர் தாண்டி, எல்லைகள் தாண்டி வெளிநாட்டுக்கு கொண்டு சென்றதில் மிகுந்த முக்கிய பங்காற்றியவர் கிளீவ்லண்ட் வி.வி. சுந்தரம் அவர்கள். எஸ்பெஷலி தியாகராஜ ஆராதனா வந்து திருவையாறு தாண்டி இந்த உலகமே உற்று பார்க்க வழி வகுத்தவர் அப்படின்னு சொல்லலாம். தூர்தர்ஷன் பொதிகை வந்து அதை எப்பவுமே லைவ்ல கவர் பண்ணுவாங்க. அது வந்து ஒரு நேஷனல் ஈவெண்டா பண்ணதுல தூர்தர்ஷனுக்கு எந்த அளவுக்கு பங்கு உண்டோ, எந்த அளவுக்கு தியாகராஜ சபாவுக்கு பங்கு உண்டோ, அதே அளவுக்கு இந்த மியூசிக்கை கடல் தாண்டி எல்லை தாண்டி கொண்டு போனதுல கிளீவ்லண்ட் சுந்தரம் ஐயா அவர்களுக்கும் மிகப்பெரிய பங்கு உண்டு. A world renowned musicologist with us when we are actually launching the online music at Samas. We are very, very happy to have you here, sir. Thank you so much. Next, we will be felicitating one of our important chief guests, Topton Suresh, our colleague, our friend, Dr. Sridhar Narayanan, felicitating Dr. Suresh Kumar. He's been the Sun TV anchor and news presenter. He also has a channel on his own, Stager Television. He has a YouTube channel on his own. We're very happy to have you with us, Suresh, our good friend. Thank you so much. And a small token of love from Samas. We'll next felicitate Dr. Narayanan Kannan, former professor at University of Kiel, Germany, University Putra, Malaysia. We're so happy to have Dr. Narayanan Kannan here. Now, Mrs. Shanti Jagatrashakan will felicitate our Dr. Narayanan Kannan for having coming all the way from
Germany gotten this mission, and so very happy. And Konadi. So in all our Samas Academies programs, he has attended from the beginning for all the past 5 years, and now also he is doing it. And he's a worthful academician, and we are fortunate and also we are lucky to have him as a part of our Samas Academy. Thank you, Dr. Kannal. ஃபெலிசிட்டேஷன் ஆஃப் டாக்டர் நாராயணன் கண்ணன் எனக்கு பண்ணுற அளவுக்கு தகுதி இருக்கான்னு தெரியல, பட் மை பிலவட் பிரதர் ஆல்வேஸ் ஃபீல்ஸ் தட் யூனோ ஐ எம் ஆக்சுவலி ஐ கேன் டூ தட் அப்படின்னு நினைக்கிறார். ஸோ ஹாப்பி டு ஹாவ் சச் கெஸ்ட் ஹியர். Officially, we'll have the website being launched now. So we'll start with our official website launch by our chief guest. We will now honor Karukuruchi Balaji, our Vinay Vidwan here. Ninga honor panna. Okay. Cleveland VV Sundaram sir will honor. Please mele vaanga sir. Please come to the dais. Karukuruchi Balaji being honored by Cleveland VV Sundaram. Very happy to have such renowned personalities here on stage. Thank you so much. So, as we formally pointed out, Samas Academy started with media courses initially. But now, after the pandemic, it is an adverse situation. So we thought of changing this adversity into an opportunity, and Samas is trying to expand its wings, expand the horizon of students from media to music and management. So that's the M cube of Samas Academy that I was trying to point out. So media, music and management. These three will be the main focus of Samas Academy now. It may spread its wings in future with blessings of you all. With that, we start today's program with our chief guests one by one. They will give their speech, and then we have a Google Meet with some of our guests of honor. Who have some people have recorded and sent. We will have a Google Meet and we will formally launch the official website. First, we will start with Professor R. Thandavan, former Vice Chancellor of University of Madras. Before his speech, we would like to record his achievements, as his profile is very important to us as an academician. A formal introduction, though everybody knows you, Samas Academy's YouTube needs this particular registration of your profile. So he was from a village near Thiruvannamalai district, and he has done his education from Pachepas College, Chennai in pre-university course in 1969. He has graduated in history. He earned an MA degree in history in the same college in 1976. He started his career as a lecturer in history at Sir Tyagaraya College in Chennai. These are his earlier career stuff. In the course of his 8 years of service at Pachepas College, he pursued MPhil successfully and completed as a part-time teacher candidate in 1980 in the Department of Indian History, University of Madras, and PhD degree in 1983 in the Department of Politics and Public Administration, University of Madras, under the Faculty Improvement Program sponsored by UGC. Subsequently, he earned MA degree in Political Science. He is the recipient of the award of the Fellowship of Tamil Nadu Academy of Political Science. Apart from this, he has had a faculty experience at various institutions. So to talk more about him, it will be apt if we can point out his research activities.
He had been in teaching profession for nearly 3 decades. As a research supervisor, he had successfully guided 278 MPhil scholars and 77 PhD scholars covering the areas of public policy, housing policy, agriculture, energy, water management, rural development, development administration, women and child welfare, labor movement, mass media, panchayat raj, parliament affairs, leadership dynamics, political parties, electoral behavior, center state and interstate relations. இப்போ நம்ம சொல்லியிருக்கிறத நம்மளால ரிப்பீட் கூட திருப்பி அதே வரிசையில் பண்ண முடியாது. அந்த அளவுக்கு அவருடைய ஹொரைசன் ரொம்ப பெருசு. Creating 278 MPhil scholars and 77 PhD scholars is no easy joke. That is why we have such a great academician who can guide us at Samas Academy. Under his guidance, we hope to grow better. And he has been a member of many professional bodies. He is a life member of the Indian Political Science Association, Indian Public Administration Association, Indian Institute of Public Administration, Tamil Nadu Academy of Political Science, Indian Society of Victimology, Institute of Criminological Research, Education and Services, Indian Society of Psychology and Indian Society of Social Sciences. He is the founder president of the Academy of Public Affairs. He is also the present president of the above academy. He was elected as president of the Indian Public Administration Association at its conference at Gwalior in the month of November 2002. He is elected president of the Indian Political Science Association at its conference at Lucknow in December 2011. ஸோ இவருடைய அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது ஒரு வாழ்நாளில் இவ்வளோ விஷயங்களை ஒருத்தரால் அச்சீவ் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிற ஒரு இருக்குது. அது பெரிய நம்பிக்கையை நம்மளோட மாணவர்களுக்கு அடுத்த தலைமுறையினருக்கு தரும். He had visited USA, UK, Germany, France, Singapore and Argentina. He enjoyed the privilege of visiting a number of universities and participating in several meetings of the teaching faculty. He has been maintaining a good rapport with several professors of foreign universities. Sri Thandavan started his career as a college teacher and had collegiate experience for a decade. He continued his career at the University of Madras till his retirement in 2010. He had gained 40 years of research experience. For nearly 4 decades, he had been in the field of administration, to start with as the head of the department, then as a Senate member of the University of Madras and Madurai Kamaraj University, then the president of Satyagraya Educational Trust, then the trustee of Pachepas Trust Board, then as a syndicate member of the University of Madras, then as the campus director, Chepak campus of the University of Madras. Thus, Dr. Thandavan is rich with various traits due to varied exposures. His organizational leadership has steadily improved and ripened due to involvement in various kinds of activities. We are so very happy to have such a key person here, and we are handing over the stage to Dr. R. Thandavan for his speech. Chief guest Sundaram sir, Chief guest Kannan sir, another Anbu Thambi Suresh, another chief guest. It's a great pleasure to see Suresh again and sharing a dais with Suresh. It's a great honor for me. Friends, education, the purpose of education is nothing but the weakness should be converted into success. Dr. Sridhar, knowing the COVID lockdown period, it is a lockdown period, COVID is definitely unwanted.
organizing this kind of online courses. The viewers through the online YouTube viewers listening this, the COVID-19, we have many minus points. The plus point is online courses, online program. As a 17 years old man, I do not understand my mobile. My grandchildren, my daughter, granddaughter and grandson, if I give this mobile to them, within no minute they will set right things and give it to me. That is the age. Dr. Sridhar has come forward to launch online courses. He said that it is management, music, media, music, management. It is a time for us to improve online medias. To my age group, people used to see TV or computer sometime, very rare. Even I don't know anything much about computer, TV. Now, the whole world is under your fingertips. If you put your fingertips in your mobile, the whole world comes under your purview. Dr. Sridhar, when he joined the PhD program, many students in the University of Madras, they are in the queue asking to take them as a candidate. But when I am the examiner for invigilation, media students, I met our good friend Sridhar. I told him, Sridhar, after this exam result, you come and meet me, you do your PhD with me. People are chasing me to register for their PhD. But I chased Dr. Sridhar. It is no exaggeration. It is true. He knows it. That is how he has become my student. Really, I was proud of him. Really proud, very proud. You are saying about me from Tirunnamalai. Not Tirunnamalai. Nearby Tirunnamalai there is Javad Hills. The footsteps of Javad Hills. Very small village. 30-35 family. I was born to an agricultural family. A poor farmer parents. When I became the Vice Chancellor of Madras University, Kumudam given the title Javad Hills to University of Madras. And they have interviewed me and then they have published it. Friends, I take this opportunity to thank Dr. Sridhar for inaugurating Samaj. I am proud to be associated myself with this organization. Even in future, Dr. Sridhar, any help, support, I am ready to be with you in every aspect. Even in monetary aspect also. I don't mind. I have no bad habit. Pension நல்லா வருது எனக்கு. அந்த pension என்ன பண்ண தெரியல. பையன் 2 பையனுக்கு அவங்க சம்பாதிக்கிறாங்க. ரொம்ப வசதியாக நல்லா இருக்கேன். அதனால் என்ன வித ஹெல்ப் வேணும்னாலும் எனக்கு வாங்க, கண்டிப்பாக செய்கிறேன்.
great honor to associate myself with Dr. Sridhar. Wish you all the best. Wish you all the best for the growth of Samaj. Thank you. Thank you very much, sir. சமாஸ் அகாடமியில் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எஜுகேஷனை இம்பார்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தில் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து எஜுகேஷனை இம்பார்ட் பண்ணும்போது சில நல்ல குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் சொல்லித்தரணும் இல்லையா? சொல்லித்தராமல் வாழ்ந்து காட்டுறவங்க இந்த மாதிரி தாண்டவன் சார் மாதிரி ஆட்கள்லாம் எப்பேற்பட்ட ஒரு பணிவு. அதாவது ஒரு சொல்லும் பொழுது பல ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சேஸ் பண்ணுவாங்க, ஆனால் நான் ஸ்ரீதரை சேஸ் பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்கிறதெல்லாம் அவருடைய பெருந்தன்மையையும் அவருடைய அந்த பணிவையும் காட்டுகிறது. ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கற்றுக்கிறதுங்கிறது வந்து வெறும் அகடமிக்கான ஒரு விஷயம் மட்டும் இல்லை. இந்த மாதிரி பண்புகளை கற்றுக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் பிற்காலத்தில் பல பேரை உருவாக்கக்கூடியவங்களாக இருப்பாங்க. We are so happy to have you here, sir, today. Next will be our chief guest, Cleveland V.V. Sundaram sir will address the gathering. Before that, a small profile about Cleveland Sundaram sir, which we will register in our profile. Mr. V.V. Sundaram started his professional life in 1964 as the Finance and Administration trainee in the Electronic Data Processing Department of Union Carbide, Kolkata, India. He was trained in unit record machines, the predecessor of modern-day computers, and later was trained in IBM 1401, the very first computer India imported. He worked with every succeeding generation of computers. He worked in British Petroleum in the US, where he had increasing responsibilities in systems, finance, oil exploration, production, refining, marketing, and in strategic planning. He retired as the managing director and CEO of Covansys, a US-based technology company. So, அவருக்கு பாட்டு மட்டும் இல்லை, கணிதமும் கணினியும் அறிந்த ஒருவர். அதனால்தான் அவருக்கு கர்நாடக சங்கீதமும் அவ்வளோ ஈஸியாக கை வந்திருக்குன்னு நாங்கள் நினைக்கிறோம். Academically, he has a master's degree in computer science from the University of Pittsburgh and a second master's degree in business administration from Case Western Reserve University at Cleveland, OH. Additionally, he has undergone advanced management training at Duke University, Colorado School of Mines, and Weatherhead School of Management. Today, we have academicians with us who have had அவங்களோட ப்ரொஃபைலை படிக்கிறதே, அவங்களோட அகடமிக் குவாலிஃபிகேஷன்ஸை படிக்கிறதே வந்து ரொம்ப லெங்க்தியாக இருக்கிற அளவுக்கு நம்மக்கிட்ட அவ்வளோ ரெனவுண்ட் அகடமிஷியன்ஸ் இன்னைக்கு சமாஸில் இருக்காங்க. We are so proud. He is one of the volunteers who helped run the Cleveland Tyagaraja Festival, which celebrated its 42nd year in the spring of 2019. ஸோ கிளீவ்லண்ட் ஐயா அவர்களை, சுந்தரம் ஐயா அவர்களை உற்று நோக்க வைத்தது அவர் இந்த கர்நாடக சங்கீதத்தை, இந்த தமிழகத்தின் பாரம்பரியத்தை, இசை பாரம்பரியத்தை எல்லைகள் தாண்டி கொண்டு சென்றார். அதை வந்து எந்த ஒரு மியூசிஷியனாலையும் மறுக்க முடியாது. இசை உலகத்தில் இருக்கிற அனைவரும் ரொம்பவே அதை வந்து மதிக்கிறாங்க. அவரை வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ணாத மியூசிஷியன்ஸே கிடையாது. இதை ஒவ்வொரு வாட்டியும் நம்ம வந்து இந்த ஒவ்வொரு மேடைகளையும் நம்ம பதிவு செய்ய வேண்டியிருக்கு. He is the secretary of the Aradhana Committee as well as Bhairavi Fine Arts, two organizations that since 1970 are dedicated to propagating Indian classical arts in North America. He had also been one of the trustees of the Siva Vishnu Temple of Greater Cleveland and is currently associated with the Sri Venkateshwara Temple of Cleveland. In the early 70s, he was part of a small team that initiated and built the Sri Venkateshwara Temple of Pittsburgh. He divides his time between India and the US. ஸோ இந்தியாவுக்கு காலையிலன்னா யூஎஸ்க்கு நைட்டு அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஐயாவுக்கு கிடையாது. எல்லா டைம்லேயும் அவரால் எல்லா ஜோன்ஸ்லேயும் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ஒரு மிகச்சிறந்த மனிதரை நாம் இன்று இங்கே கொண்டு வந்திருப்பதில் மிகுந்த பெருமை கொள்கிறோம். ஓவர் டு கிளீவ்லண்ட் சுந்தரம் ஃபார் ஹிஸ் ஸ்பீச். குட் ஆஃப்டர்நூன் டு எவ்ரிபடி. நமஸ்காரம். மேடையில் இருக்கிற பெரியவர்கள் எல்லாருக்கும் அவர்களுடன் அமர்ந்திருப்பதே எனக்கு ஒரு பெரிய பெருமையாக நான் கருதுகிறேன். அதுவும் இன்றைக்கு ஸ்ரீ தாண்டவன் சார் அவர்கள் பேசின போது நான் மிகவும் நெகிழ்ந்து போய்விட்டேன். ஏன்னா இப்போ எந்த அளவுக்கு வந்து தன்னுடைய துறையில் வந்து தனக்குன்னு ஒரு பெரிய ஒரு ஸ்தாபனத்தை ஒரு இடத்தை பிடித்து கொண்டிருக்கிறாரோ அந்த அளவுக்கு ஒரு பணிவுங்கிறதும் அவர் கூட இருக்குது. அது வந்து சாதாரணமாக பார்க்க முடியாது இந்த உலகத்தில் வந்து.
ஒரு சின்ன ஒரு நீங்கள் வந்து சில பேர்கிட்ட டீல் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு தெரியும். ஒரு சின்ன பவர் இருந்தால் போகிறோம், போட்டு மிதின்னு மிதிப்பாங்க. ஆக்சுவலாக பார்த்தானாக்க நிறையவே நான் சந்திச்சிருக்கேன் லைஃப்பில். அப்படி இருக்கும்பொழுது இவ்வளவு பணிவாக, இவ்வளவு அச்சீவ்மெண்ட்டோடும் இவ்வளவு பணிவாக இருந்தது மட்டும் இல்லை, இன்னமும் நான் பணி செய்து கிடப்பதே என்னுடைய கடமைங்கிற மாதிரி அவர் பேசுகிறது வந்து ரொம்ப என்னை ரொம்ப நெகிழ வைத்தது என்று தான் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். எல்லாமே இது வந்து ஆன்லைனில் போயின்னு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லின்றது ஒரு சின்ன இது உங்கள்கிட்ட சொல்ல விரும்புகிறேன். ஒரு 8 வயசு பொண்ணு என்கிட்ட வந்து பேசின்னு இருந்தா, உனக்கு பிடிச்ச சப்ஜெக்ட் என்னம்மா அப்படின்னு கேட்டேன். மேத்ஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், ரொம்ப நல்லா பண்ணின்னு இருக்கேன். அப்படியா, 4 8 பெருக்கினா எவ்வளவு அப்படின்னு. சிம்பிள் மாமா. ஃபோன் எடுத்தா, சரி வாட் இஸ் 4 × 8 அப்படின்னா 32 அப்படின்னு. 32 மாமா, தட் இஸ் ஸோ சூப்பர். இப்போ உலகம் அங்கே தான் போயின்னு இருக்கு. இது வந்து ஜோக் இல்லை. இன்றைக்கி வந்து நீங்கள் உங்கள்ட்ட இதில் யோசிச்சு பாருங்கள். ஒரு 15 வருஷத்துக்கு முன்னால் உங்களுக்கு எத்தனை டெலிஃபோன் நம்பர் தெரியும்? இன்றைக்கி எத்தனை டெலிஃபோன் நம்பர் உங்களுக்கு தெரியும்? ஸோ கணினி மயம்ங்கிறது வந்து மறுக்க முடியாது, அது நம்ம மறக்கவும் கூடாது. முதல்ல இப்போ வந்து நியூரல் நெட்வொர்க்ஸ்னு இதில் பே ஏரியாவில் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. Bill Gates has invested more than $1 billion. Elon Musk is the one who is the president of Tesla. Actually, is the one who is the richest man on earth now today. Elon Musk is the richest person, worth $250 billion. He has invested billions of dollars in neural network. அவளுடைய எய்ம் என்னன்னாக்க, பிரெயினில் இந்த கோர்டெக்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதில் ஒரு சின்ன ஒரு சிப்பை வைக்கணும். அந்த சிப்பு வந்து க்ளவுடில் இருந்து இட் வில் டவுன்லோட் எவ்ரிதிங். நீங்கள் வந்து 12 வருஷம் ஹைஸ்கூலில் போய் ஃபிசிக்ஸு, கெமிஸ்ட்ரி, மேத்தமெட்டிக்ஸ் எல்லாத்தையும் படிக்கிறதுக்கு பதிலாக ஒரு பட்டனை அமைக்கினா போகிறோம், அதை அப்படியே டவுன்லோட் பண்ணிடுவோம் உங்கள் பிரெயினுக்கு. இது வந்து இப்போ நடக்க போகிறதா எத்தனை வருஷத்தில் நடக்குங்கிறது தெரியாது. ஆனால் $2 billion வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுனாக்க, அதுவும் ரொம்ப ஒரு திறமையான ஒரு தொழில் அதிபர்கள், முன்னோக்காக பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய தொழில் அதிபர்கள் பண்ணுகிறாங்கன்னா அதில் ஏதோ ஒரு சாத்தியம் இருக்குதுன்னு தான் நம்ம சொல்லணும். இது வந்து நான் இன்னொன்று வந்து நீங்கள் மியூசிக்ங்கிறதுனால சொல்கிறேன், நீங்கள் சினிமா துறையில் இருக்கிறதுனால சொல்ல விரும்புகிறேன். ஒரு 3 வருஷத்துக்கு முன்னால் ஒரு புக் ஃபேருக்கு போயிருந்தேன். இந்த புக் ஃபேரில் ஒருத்தர் பேசினார். அவருடைய தலைப்பு என்னன்னாக்க, ஒரு பின்னணி பாடகனின் சாவு. அதுதான் அவருடைய தலைப்பு. அதுக்கு காரணம் என்னன்னாக்கா, அவர் சொல்கிறார், அவருடைய மெட்ராஸ் தமிழில் அவர் பேசினார் மேடையில். அவர் நிறைய பேர் தான் நானும் கேட்டுட்டு இருந்தேன். ஒரு ஹீரோ இருப்பான், பார்க்குறதுக்கு ஒரு மாதிரி மொக்கையாக இருப்பான், பரவாயில்ல, குரல் அதை விட மோசமாக இருக்கும். பாடுங்க தம்பி அப்படிம்போம், ஸ்ருதியே சேராது. ஆட்டோ கரெக்டர்னு ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்குது, அதை வச்சு கரெக்டாக ஸ்ருதியில் போட்டுருவோம் நாங்கள். அதுக்கு அடுத்தாப்பில் பார்த்தானாக்கா தாளத்தில் நிற்காது. ரிதம் கரெக்ஷனுக்கு ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்குது, கரெக்டாக வச்சானக்கு அது ரிதத்தில் போயிடும். வாய்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கேட்குறதுக்கே சௌகரியமாக இருக்காது. சார் நம்ம கொஞ்சம் பேஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணப்பா அப்படின்னா அவன் இன்க்ரீஸ் பண்ணுவான். ட்ரெபிளை கொஞ்சம் அங்கே இடத்துல கட் பண்ணுப்பா, மிட்ரேஞ்சை கொஞ்சம் இது பண்ணி இன்க்ரீஸ் பண்ணுப்பானாக்க வாய்ஸ் வந்து அப்படியே உங்களை கவர்ற மாதிரி வந்துடும். எனக்கு எதுக்கு ஒரு பின்னணி பாடகன், 20 வருஷம் சங்கீதம் கற்றுருக்கேன், நான் உங்கள்கிட்ட வந்து பாட வரேன்னு சொல்லணும் அப்படின்னு. அதான் இன்றைக்கி டாப்பிக்கே, இன்றைக்கி ஒரு பின்னணி பாடகனின் சாவு அப்படின்னு சொல்லி. இதெல்லாம் எதுக்கு சொல்ல வரேன்னாக்க, டெக்னாலஜிங்கிறது வந்து எவ்வளவோ, அதாவது ரொம்ப அதிவேகமாக பரவி கொண்டு வந்திருக்கிறது. இப்பொழுது நம்முடைய வாழ்க்கையில் எல்லாத்தையுமே இது வந்து இட்ஸ் கோயிங் டு இம்பேக்ட் அஸ். இப்போ யூஎஸில் எடுத்துட்டேன்னாக்க சிம்பிள் திங், மால்ஸ் இருக்கு இல்லையா, மால்ஸ் ஆர் ஆல் டையிங். இதனால் எவ்ரிபடி இஸ் எசென்ஷியலி பையிங் ஆன்லைன். அமேசானில் போகிறது, அமேசான் தான் டுடே இஸ் ரூலிங், pretty soon they will own the whole world அப்படிங்கிறான். அந்த மாதிரி நோ, மால்ஸ் ஆர் டையிங்னாக்கே நீங்கள் வந்து போய் பார்த்தா தான் தெரியும். தே காட் ஒரு 10 லட்சம் சதுர அடியில் வந்து பில்டிங் இருக்கும். ஓகே, 2000 கார் நிற்கக்கூடிய இடம் இருக்கும். கோஸ்ட் டவுன் மாதிரி இருக்கும், ஒருத்தருமே உள்ளே போக மாட்டாங்க. ஏன்னா 1/2 மணி நேரம் ட்ரைவ் பண்ணி போய் கடையில் போய் தேடி சாமானை வாங்குறதுக்கு பதிலாக நீங்கள் ஒரு ட்ரெஸ்ஸே எடுத்துங்க. முந்தியெல்லாம் சொல்லுவாங்க, யார் சார் ட்ரெஸ்ஸு வந்து ஆன்லைனில் வாங்குவாங்க, போய் பார்த்து நான் இது ஃபீல் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தானே வாங்கினேங்கிறீங்க இல்லையா. யூஎஸில் வந்து அமேசானில் ஒன்று, நீங்கள் ஒரு ட்ரெஸ்ஸை ஆர்டர் பண்ணிங்கனாக்க 15 ட்ரெஸ்ஸை அவன் அனுப்புவான் உங்களுக்கு. அதில் எது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோ அதை வச்சுருந்து அவனே ப்ரீ பேக்டு டப்பா வச்சுருக்கான், அதில் போட்டு அவனே வந்து பிக்கப் பண்ணிட்டு பாக்கி 14 எடுத்துகிட்டு போயிடுவான். நீங்கள் கடைக்கு போகணுங்கிற அவசியமே கிடையாது. ஸோ மால்ஸ் ஆர் டையிங்.
ரெண்டாவது, I want to tell you why I'm saying all these things is that what Sridhar is doing is something very, very important. Second thing is that in the state of Massachusetts last year, 2 colleges closed down totally because students are not coming. Okay? Students வராதுக்கு 2 காரணம், 2-3 காரணம் இருக்குது. ஒன்று வந்து காலேஜ் போகிற பசங்களுடைய பாப்புலேஷன் கம்மியாகிட்டு வருது. நம்ம எவ்வளோக்கு வந்து ஃபேமிலி பிளானிங்னு சொல்கிறோமோ அது ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக எடுத்து உலகத்தில். இப்போ வந்து வி ஆர் ரீச்சிங் எல்லாம். நீங்கள் ஜஸ்ட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட பேசி பாருங்கள், ஒவ்வொரு ஃபேமிலியிலும் எத்தனை குழந்தை இருக்குதுன்னு பாருங்கள். ஒரு குழந்தை இல்லைன்னா 2 குழந்தை தான் இருக்கும், அதுக்கு மேலே யாருமே வச்சுக்கிறது கிடையாது. லேட்டாக தான் குழந்தைகளையும் பெற்றுக்கிறாங்க. ஸோ இந்த ரீப்ளேஸ்மெண்ட் லெவலுங்கிறது கீழே வந்துடுது. இதில் வந்து நான் ஒன்று சொல்ல விரும்புகிறேன், இது தப்பிதமாக நீங்கள் எடுத்துக்கக்கூடாது. இங்கே இருக்கிறவங்க, யூ டேக் சம் கண்ட்ரி லைக் பங்களாதேஷ். பங்களாதேஷில் வந்து 40 வருஷத்துக்கு முன்னால் ஃபெர்டிலிட்டி ரேட்டுங்கிறது 6.7 இருந்தது. அதாவது ஒரு ஃபேமிலிக்கு ஆவரேஜாக 7 குழந்தைகள் வரைக்கும் இருந்தாங்க. இப்போ வந்து இட்ஸ் 1.6. ரீப்ளேஸ்மெண்ட் லெவலுக்கு கீழே வந்துடுது. ஓகே, பெண்களுக்கு வந்து ஒரு படிப்பு வந்ததுனாக்க, பெண்களுக்கு வந்து ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்ததுனாக்க சாதாரணமாக குழந்தைகள் பெறுவது கம்மியாகிட்டு வருதுங்கிற ஒரு நிதர்சனம். தமிழ்நாட்டில் வந்து தி பிக்கஸ்ட் இம்பேக்ட் யார் பண்ணாங்க அப்படின்னாக்க, இது யாருமே நம்ப மாட்டாங்க, யுனைடெட் நேஷன்ஸ்லேருந்து வந்த ஸ்டடியை நான் சொல்கிறேன். ஃப்ரீ டெலிவிஷனை கொடுத்ததும், ஃப்ரீயாக வந்து கேபிள் கனெக்ஷனும் ரூரலில் இருக்கிற இப்போ ஜனங்களுக்கு கொடுத்ததில் பிக்கஸ்ட் இம்பேக்ட் அதுதான். என்னன்னாக்க ரூரலில் இருக்கிற ஒரு கேர்ள் அதை பார்க்குறாங்க. அதில் அந்த சோப் ஆப்பராவில் என்ன பார்க்குறானாக்க, இன்னொரு பெண்மணி ஒரு ஸ்கூட்டரில் போகிறா, ஒரு காரில் போகிறா, ஆஃபீஸில் வேலை பண்ணா, அவள் வில்லித்தனமாக இருக்கலாம், அதெல்லாம் வேறு சமாச்சாரம். அவள் போட்டுருக்கிற ட்ரெஸ்ஸை பார்க்குறான். நானும் இதை அடையணும்னு ஆசைப்படுறேன். கிராமத்தை விட்டுட்டு சென்னைக்கு வரா, சென்னையில் வந்து ஒரு ஹாஸ்டலில் தங்குறான். ஹாஸ்டலில் இருக்கும்போது பக்கத்தில் இருக்கிற பெண்கிட்ட கேட்குறேன், நீ எப்போ கல்யாணம் பண்ணிக்க போகிறேன்? நான் வேலையில் வந்து ஒரு ப்ரொமோஷன் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கேன், அதுக்கப்புறம் தான் கல்யாணம் பண்ணிக்க போகிறேங்கிறான். இது அவளுக்கு ஒரு முன்னோடி. ஸோ படிக்கணும், படிச்சுட்டு வந்து ஒரு நல்ல வேலை பார்க்கணும், நல்ல வேலையை பார்த்துட்டு ஒரு பொசிஷனுக்கு வரணும். இது அப்படி முன்னால் வரும்பொழுதோ இந்த எம்பவர்மெண்ட் ஆஃப் விமன்கிறது வந்து நிறையவே நடந்திருக்கு இப்பொழுது. அதுக்கு முக்கியமான காரணம் இந்த ஃப்ரீ டெலிவிஷன்ங்கிறது யுனைடெட் நேஷன்ஸோட இது எல்லாமே வந்து சுற்றி திருப்பி இந்த மீடியாவுக்கு வருது, சுற்றி இந்த ஆன்லைனுக்கு வருது. ஏன்னா சங்கீதமாகட்டும் இல்லை மேனேஜ்மெண்ட் ஆகட்டும். இப்போ நீங்கள் மியூசிக்னு எடுத்துட்டானாக்க மீடியாவை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறதுங்கிறது தெரியணும், உங்களுடைய கெரியரை எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறதுங்கிறதும் தெரியணும். இது 3 சேர்ந்தது தான். மீடியாவில் இருந்தானாக்க கலைனா என்னன்னு தெரியணும், உங்களுடைய கெரியரை நீங்கள் எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறதுன்னு தெரியணும். மேனேஜ்மெண்ட்டில் இருந்தானாக்க மீடியாவை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறதுங்கிறது தெரியணும். ஆனால் ஆர்ட் இருந்தால் தான் கொஞ்சம் மென்மையும் உங்களுக்கு வருங்கிறதுனால இந்த 3மே வந்து சேர்ந்து இருக்குங்கிறதுல ரொம்ப முக்கியமானது நீங்கள் ஸ்ரீதர் அவர்கள் செய்திருக்கிறார்கள். இது வந்து ரொம்ப போற்றப்படணும். ஆன்லைன் எஜுகேஷனுங்கிறது வந்து இது இவ்வளோ நாள் சொன்னதுக்கு காரணம் என்னன்னாக்க, ஆன்லைன் எஜுகேஷனுங்கிறது வந்து தவிர்க்க முடியாமல் வந்து கொண்டு இருக்கிறது. ஒரு சின்ன உதாரணம், பைஜூங்கிற கம்பெனி எடுத்துக்கோங்க. 10 வருஷத்துக்கு முன்னே ஆரம்பித்தான். இன்றைக்கி வந்து இட்ஸ் த யூனிகான்ங்கிறான். இட் இஸ் வேல்யூட் மோர் தேன் $14 billion. ஓகே, தட் இஸ் த பவர் ஆஃப் ஆன்லைன் எஜுகேஷன். என்ன சொல்லிக் கொடுக்காங்க உங்களுக்கு வந்து கிளாஸ் ரூமில் இது பண்ணுறதுக்கு நான் சப்போர்ட் பண்ணுறேன்னு தான் சொல்கிறாங்க. இவர் ஒரு ஸ்டெப் மேலே போயிருக்காரு. கிளாஸ் ரூமில் என்ன சொல்லி கொடுக்குறாங்களோ அதையே நான் கொடுக்குறேன், சப்போர்ட் இல்லை அப்படிங்கிறார். ஓகே, இதனுடைய எதிர்காலத்தை நீங்கள் பார்க்கணும். அதே மாதிரி நேற்றுக்கு இன்னொரு அசோசியேஷன் ஒன்று பார்த்தேன். அவங்க வந்து இதே மாதிரி தான் டியூஷன் தான் ஆன்லைனில் எடுக்கிறாங்க. அவங்களும் $1 billion கம்பெனி, நாட் ருபீஸ், $1 billion அமெரிக்கன் டாலர் கம்பெனியாக இருக்குது. இந்தியாவில் இருந்துட்டு இந்தியர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறது, ஆன்லைனில் சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்கு இதுதான் எதிர்காலம் அப்படிங்கிறது. 3வது வந்து நீங்கள் வந்து பே ஏரியாவில் வந்து ஒரு யூனிவர்சிட்டி இருக்குது, சிங்குலாரிட்டி யூனிவர்சிட்டி அப்படின்னு சொல்லி. சிங்குலாரிட்டினா என்னன்னாக்க எல்லா துறைகளுமே, இன்ஜினியரிங்காக இருக்கட்டும், மெடிசனாக இருக்கட்டும், ஆர்ட்டாக இருக்கட்டும், கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸாக இருக்கட்டும், எதாக இருந்தாலுமே they all meet at a single point only. Ultimately they all come together. That is called the singularity. ஓகே, உலகம் வந்து அந்த சிங்குலாரிட்டியை பார்த்து போயின்னு இருக்கு. முன்னால் எப்படின்னாக்க, நான் வந்து சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்சி படிச்சிருக்கேன், நான் அக்கௌண்டண்ட்டாக போகிறேன் அப்படிப்போம், அதுதான் எனக்கு வேணும். முன்னால் சொல்லுவாங்க, நான் வந்து எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் பண்ணிட்டு இருக்கேன், வேணால் எலக்ட்ரிசிட்டி போர்ட்டில் போய் நான் வேலை பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. நான் டாக்டருக்கு படிச்சிருக்கேன், நான் மருத்துவம் தான் பார்ப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன். இப்போ அப்படி இல்லை. டாக்டருக்கு படித்தானாக்க யூ ஷுட் நோ சம்திங் அபவுட் கம்ப்யூட்டர்ஸ், பிகாஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் த இது வந்து பயோடெக்னாலஜி இஸ் கம்ப்யூட்டர் எய்டட், ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் எனேபிள்டு. You need to understand technology, even if you want to be a doctor. You want to be a musician, you need to understand technology.
You want to be a media person, it is going somewhere actually, absolutely going somewhere with the help of technology. So all the fields are coming together. That is called the singularity point. இதை வந்து Microsoft, Google, and Apple, all these companies have invested heavily in this university, saying that this is what we want to understand அப்படின்னு சொல்லி. இப்போ மெட்டாவர்ஸ்னு ஒன்று இருக்கு. Facebook has changed the name. What is it? They are going to create a artificial reality world. They are going to create virtual reality, as they call it. They want to create it. So you come into what Sridhar is doing essentially, what he is going to be teaching. Okay, you take media that is needed to create a virtual reality if you want actually. And if you look into what he is talking about management, you need to manage that actually. And then you talk about the media, how do you want to, this one, art and other thing, how do you want to input that into that one? So if you're looking into the future is what Samas is talking about. That's where the future is going. But what is going to make it successful? It is nice to have an idea. Don't believe me, don't underestimate having good ideas, okay? There is many a pitfall between idea, execution, and being very successful. There are 3 steps involved in that particular one. Adila vandu he is very lucky to have such stalwarts to be on his board, because these are the people who are going to guide him. Okay, one simple thing. I know about Ramesh, who is in charge of the music actually. He comes from a very, very traditional, Trichy Ramesh comes from a very traditional music family. He himself is a very accomplished musician. He is also a very accomplished teacher, very, very good teacher. I know that. He is in Trichy, okay? And I know him because I brought him to United States. He has come and performed in Cleveland also, okay? So I know about him personally very, very well. And I know his family also very well. Having him to head up actually on the music is a very, very good attainment, I would say. And similarly, Dr. Thandavan is there. I don't know whether you can get anybody better than him to guide in terms of academic excellence and other things. And he is so generous in offering his services. Okay, and his own uncle is there who has traveled all over the world, Kandan Narayanan, okay, and he has been teaching in so many universities, not only in India but abroad in Europe and Japan and so forth. Having this multicultural approach to that one, all these things are there to make sure that Sridhar has got, I'm also there, yes. Sridhar has got no excuse but to succeed. Okay? He has no excuse not to succeed in his one. Because these are the people out there. Okay? And being an actor and other things, you being with him essentially is going to be a phenomenal support for the art side of the equation. I can go on like that. This is something that is very close to my heart, because the online education is going to do what e-commerce has done to malls actually. I was asked to give you a talk in Madras IIT about a couple of years ago, and I told them the same thing. And I said that, look at this facility, you've got something like about 200 acres or so. Okay? How many people will be coming 50 years down the road to come for a regular education here? Because online education, there's a technology called blockchain technology. I don't know how many of you know about it. In blockchain technology, essentially, you get your degree, for example, from SAMAS, and it will be registered in a way that it cannot be duplicated. It cannot be fraudulently, you cannot do anything. Today, if you want to go to most of the companies in the United States, they don't care from where you came. They want to know what skills you got, that is all. Nothing more than that. They don't care whether you got a degree or not. Can you do the job is what they are looking for. I met a girl from Anna University, sir. She was a 21-year-old girl and biotechnology major. She finished her degree, no experience. I asked her, what do you plan to do? She said, Uncle, I'm going to Silicon Valley. I got a job. How did you get a job? You're sitting here in Madras. Have you gone to United States before? No, I have never been to the US. How did you get the job? She said, I went into LinkedIn and there was opportunity there. I submitted my application. They interviewed me over the video, offered me a job, and they are giving me the visa, and I'm flying out. And she's getting $120,000 a year, which is a pretty good salary.
even by now, American standards. Okay, now look at it. Somebody growing up in Chennai, he has never gone out of Chennai, has gone to a local university, got a job. Why? Based only on skill base. Can you do the job? And that's what Sridhar Samas is talking about. When you talk about media, when you talk about management, and bringing these high-powered people over into that one, what it tells you is that I will give you the skills, because the world needs such skills. Okay? So it is not that you're going to learn something from the Samas. I'm going to prepare you for the rest of your life. I'm going to position yourself to move forward in your career. Okay? In that sense, I'm so happy to be part of this program. I'm really, really honored to be among people like you here who achieved so much in your life. I feel very humbled that I'm sitting next to you here. And as Dr. Tandavan said, my offer is also that whatever help I can do, whatever thing I can do to help you grow, I'm there more than ever to help you, to be with you. And I want to thank all of you for giving me this opportunity to be with you today, this wonderful morning. Thank you very much. Thank you very much, sir. What a wonderful speech by Sundaram sir. மியூசிக் பற்றி தான் பேசுவாருன்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த ஆன்லைன் அப்படிங்கிற ஒரு ஆஸ்பெக்ட் வந்து எவ்வளோ சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கு அப்படிங்கிறத ஹைலைட் பண்ணி பேசியிருக்கார். அண்ட் தட் ஷோஸ் இஸ் வைட் நாலேஜ். இப்போ இருக்கிற கரண்ட் ட்ரெண்ட் டேட்டாவை வந்து அவரால் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸை அவரால் கொண்டு வர முடியுது. ஒரு பங்களாதேஷில் இட் 6.76 டவுன் டு 1.5 சச் திங்ஸ் ஹி ரிமெம்பர்ஸ் அப்படின்னா அது அவருடைய வைட் நாலேஜை காட்டுது. ஹவு ஹி இஸ் ஏபிள் டு ரிகலெக்ட் ஃபேக்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ். As he rightly pointed out, online is going to be the future of this world. அவர் சொன்ன மாதிரி இந்த கற்றல் இடைவெளி அப்படின்னு பேசுகிறாங்க. இந்த பேண்டமிக் பீரியடில் வந்து ரொம்ப சஃபர் பண்ணது எனக்கு தெரிந்து அந்த மாணவ செல்வங்கள் தான். ஆனால் அதற்காக அவங்கள வீட்டுக்குள்ளே பூட்டியும் வச்சிட முடியாது, எதுவும் சொல்லிக் கொடுக்காம. அப்படிங்கும்போது கண்டுபிடிச்ச ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் தான் இந்த ஆன்லைன் ட்ரைனிங் அப்படிங்கிறது. இப்போ ஸ்கூல்ஸ் எல்லாம் வந்து ஒரு காலத்தில் ஸ்கூலுக்கு கொண்டு போய் விடுறது அப்படிங்கிற ஒரு ஃபேக்டர் தாண்டி வீட்டில் கற்றுக்க முடியுமா? ஒவ்வொரு வீடும் இன்றைக்கி ஒரு பள்ளிக்கூடமாக இருக்குது, ஒரு அறை ஒரு பள்ளிக்கூடமாக இருக்குது. இப்படி ஒரு அட்வர்சிட்டி ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக மாற்றின ஒரு சுச்சுவேஷனில் சமாஸ் அகாடமியும் அதை ஆன்லைனில் கொண்டு போகிறத பற்றி சுந்தரம் ஐயா அவர்கள் ரொம்ப அழகாக பாயிண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்காரு. எவ்வளோ விஷயங்கள் அவர் சொல்லியிருக்காரு. ஆன்லைனில் வந்து எப்படி அமேசான் இருக்குது, எப்படி எலான் மாஸ்க் வந்து ஒரு சிப் தே ஆர் பிளானிங். அஃப்கோர்ஸ் இதெல்லாம் ட்ரீம் கம் ட்ரூவாக இருக்கலாம், ஆனால் எல்லாமே இனிமேல் ட்ரூவாக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் தான் அதிகம். அவர் சொல்கிறார் இல்லையா, ஒரு சிப்பை வச்சா அத்தனை விஷயங்களையும் அந்த டேட்டாவை எவ்வளோ பெரிய ஒரு பேசிக் எஜுகேஷனையே வந்து ஒருத்தர் மனித மூளைக்கு வச்சிட முடியும்னு. அதெல்லாம் எவ்வளோ பெரிய கண்டுபிடிப்புகள், எதை நோக்கி நம்ம உலகம் நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறதுங்கிறத காட்டுது. ஒன்றே ஒன்று தான், அந்த மாதிரி டவுன்லோட் பண்ணுற மாதிரி நம்ம எண்ணங்கள் எல்லாம் அப்லோட் பண்ணாமல் இருந்தால் சரி. அந்த அளவுக்கு அறிவியல். ஸோ சமாஸ் அகாடமி இஸ் ரியலி ப்ரவுட் டு ஹாவ் யூ டுடே சார். ஏன்னா எத்தனை விஷயங்களை நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க. நீங்கள் கடல் தாண்டி இசை கொண்டு போனதை பற்றி எங்களுக்கு தெரியும். உங்களுக்கு இவ்வளோ பெரிய ஒரு அகாடமிக் பேக்ரவுண்ட், இத்தனை விதவிதமான படிப்புகளை படிச்சிருக்கீங்க, இன்றைக்கி எங்களுக்கு கைட் பண்ண வந்திருக்கீங்க. எவ்வளோ ஹம்பிள் பீப்புள். இவ்வளோ ஒரு பெரிய பெரிய படிப்புகள் படித்து நாங்கள் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மனிதர்களை வந்து நாங்கள் பெற்றிருக்கிறோம். டாக்டர் ஸ்ரீதர் பெற்றிருக்கிறார் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சியான விஷயம். அவர் ஒரு விஷயம் பாயிண்ட் அவுட் பண்ணார் சுந்தரம் சார். அதாவது ஒருத்தர் ஒரு படிப்பு மட்டும் படித்தா போதாது, மற்ற விஷயங்களையும் சார்ந்து தெரிஞ்சுக்கணும், சார்ந்து தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்தில் நம்ம இருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னார். அது மாதிரியான ஒரு மனிதர் தான் அடுத்து பேச வரப்போகும் டாக்டர் ஆர் சுரேஷ்குமார். அவரை வந்து நீங்கள் ஒரு டாப் 10 ஆங்கராக பார்த்துருப்பீங்க, ஆனால் அவர் ஒரு டாக்டரும் கூட. இந்த பேண்டமிக் பீரியடை பற்றி நம்ம பேசுகிறதுனால அதை சொல்ல வேண்டியிருக்கு. அத்தனை நண்பர்களுக்கு அவர் வெளியில் தெரியாமல் உதவி செஞ்சுருக்கார். அதாவது எந்த ஒரு மருத்துவ சம்பந்தமான சந்தேகங்களுக்கும் எப்பொழுதும் பதிலளிக்கக்கூடியவராக நிறைய பேருக்கு அவர் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காரு. பல பேஷண்ட்ஸ்க்கு ஹி ஹஸ் ஹெல்ப்டு இன் அ வெரி சைலண்ட் வே. அவரை பார்த்தா அவருக்குள்ளே இவ்வளோ ஒரு பன்முகத்தன்மை இருக்கிறதே தெரியாது. மியூசிக்னு சொன்னோடனே அவர் ஒரு ஸ்மியூல் பாடகரும் கூட. அவர் பக்கத்தில் உட்காந்துருக்காரு, அதையும் நான் சொல்லிடுறேன் ஆஸ் அ குட் ஃப்ரெண்ட். அண்ட் ஒஃபிஷியலி ஐ எம் ரெஜிஸ்டரிங் டாக்டர் சுரேஷ்குமார்ஸ் ப்ரொஃபைல் ஹியர். ஸோ அவர் வந்து மியூசிக் மெடிசன் எப்படி மேனேஜ்மெண்ட் தாண்டி நம்ம வந்து மியூசிக் மேனேஜ்மெண்ட் மீடியா எடுத்திருக்கோம்ல, இன்னொரு M3 வந்து M4 அவர் மியூசிக் அவரும் பாடியிருக்காரு, மெடிசன் ஆல்சோ. ஸோ திஸ் இஸ் a profile of Dr. R. Suresh Kumar which Samas wants to register in this stage.
He is graduation in biology from Loyola College with a distinction and gold medal, a post-graduation in medical microbiology with first class from Dr. A.L.M. Postgraduate Institute of Basic Medical Sciences, University of Madras, a PhD in microbiology, a medical faculty for working on molecular studies of Leptospira by the University of Madras. He has 30 years of working experience in microbiology in various fields like quality control and R&D in industries like TTK and SPIC for about 7 years. As an assistant professor of microbiology, it's a gazetted rank in Government Stanley Medical College, Chennai for 13 years. Now heading the Department of Microbiology in Government Siddha Medical College under the Directorate of Indian Medicine for the past 12 years. இந்த பேண்டமிக் பார்த்த இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் பீப்புள் மூவிங் டுவர்ட்ஸ் சித்தா அண்ட் ஆயுர்வேதா. நிறைய நம்ம தமிழகத்தில் அதை சார்ந்த ஓரளவு விழிப்புணர்வு இருந்தாலும் கூட கவர்மெண்ட்டே வந்து அதை என்டார்ஸ் பண்ணி டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஆயுஷ் மூலமாக இந்த சித்த மருத்துவமும் ஆயுர்வேதமும் இணைந்த ஒரு ஒருங்கிணைந்த சிகிச்சை தான் நாம கொரோனாவை வெல்ல ஒரு முக்கிய காரணமாக இருந்திருக்கிறதுங்கிறத மறுக்கவே முடியாது. பல டாக்டர்ஸை நாங்கள் வந்து இந்த கொரோனா பீரியடில் சந்திச்சிருக்கோம். பட் இந்த ஒருங்கிணைந்த சிகிச்சை முறையை கடைபிடித்த தமிழகம் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய அளவில் இந்த கொரோனாவை வென்றெடுத்திருக்கிறது. ஏன்னா பாப்புலேஷன் இவ்வளோ இருக்கும்போது சுந்தரமையா வில் நோ லாட் ஆஃப் பீப்புள் ஹூ ட்ராவல் ஃப்ரம் த யூஎஸ் யூஸ் டு சே இந்தியர்களா கொத்தா செத்து போயிடுவாங்க, அவங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு ஒரு கிளென்லினஸோ விழிப்புணர்வோ கிடையாதுன்னு நினச்சப்போ we have proved to the world that the death rate is very very less across the world. ஸோ அப்படிப்பட்ட பல டேட்டாவை வந்து டாக்டர் சுரேஷ்குமார் சொல்வார். ஏன்னா he heads the department at the government of Siddha Medical College. ஆல்சோ சென்னை தூர்தர்ஷனில் அவருடைய பயணம் தொடங்கியது 25 years ago as program presenter and news presenter. He has been one of the best program anchors and news presenters with his beautiful pronunciation and presentation skills. In நேற்று காலை கூட எல்லா வீக்கெண்ட்ஸ் காலைகள்லையும் அவரை நீங்கள் இப்பவும் சன் டிவியில் பார்க்கலாம். He joined Sun TV network 23 years before as a news presenter. Along with news, he has anchored the most popular and valuable program amidst the film industry people and the audience, Top 10 Movies, in that same year. So, அவர் வந்து ஒரு நியூஸ் ஆங்கர்லாம் இல்லை, டாப் 10 சுரேஷ் என்று அழைக்கப்படுபவர். கால் மேலே கால் போட்டு உட்காந்து அவர் பண்ண அந்த ப்ரோக்ராம்க்கு வந்து இன்றைக்கும் பல மீம்ஸ் இருக்குது. 80s கிட்ஸ்க்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஃப்ரெண்டு டாக்டர் சுரேஷ்குமார். அண்ட் ரொம்ப ரொம்ப ப்ரௌடாக ஒரு விஷயம் மென்ஷன் பண்ணணுன்னா 1088 எபிசோட்ஸ் அவர் வந்து அந்த டாப் 10ல கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கார். இட் இஸ் நோ ஸ்மால் ஜோக் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ், இட் இஸ் அ வெரி வெரி பிக் அச்சீவ்மெண்ட். ஏன்னா ஒரே இடத்துல ஒரு மீடியாவில் இருக்கிறதே பெரிய விஷயம் சர்வை பண்ணுறது. ஆனால் அந்த ஒரு ஷோவை அவர் கையில் எடுத்துக்கிட்டு இன்னொருத்தரால் அந்த டாப் 10 அந்த மாதிரி பண்ணவே முடியாது. அஃப்கோர்ஸ் அந்த ப்ரோக்ராம் இஸ் நவ் நோ மோர் ரன்னிங் இன் சன் டிவி. பட் அதை அப்படிப்பட்ட ஒரு முத்திரை பதித்தவர் டாப் 10ல 1088 எபிசோட்ஸ் November 7th 2019 கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கார். பட் ஹீ டஸ் த சேம் திங் ஆன் இஸ் ப்ரைவேட் சேனல். அப்புறம் அது அவருக்கு பேசுறதுக்கு நான் வாய்ப்பு கொடுக்கணும், அதனால் லெட் மீ ஸ்டிக் டு தி ப்ரொஃபைல். And he makes a record in Tamil satellite TV without any break in 21 years, though it is a weekly recorded program. So Top 10 Suresh, we are very proud to have you here. He had the opportunity to organize and present government programs on stage with the Chief Minister, coordinating with ministers, IAS and IPS officers. He has done a lot of cultural programs on stage and judged fashion shows. He is interested in photography, and that extended his interest to videography, computer graphics and video editing. He is very creative, and he does a lot of productive work and innovative thoughts. He is involved in art film production, Tamil feature film direction in association with leading film directors. This has fetched him quite a good exposure in film production techniques from storyboard to post-production work. He also does the translation and voiceover work for a few episodes in National Geographic Channel telecast in Vijay TV. இவ்வளோ நம்ம கேட்ட அந்த மிருக சத்தங்கள்லாம் சுரேஷ்குமார் தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். The Stager Television, அதுதான் அவரோட யூடியூப் சேனல் நேம். The Stager Television, which includes videos of movie reviews and healthcare tips. He has moved his top 10 experience into the Stager Television. So with this kind of a background profile, we are indeed very very happy to have Dr. Suresh Kumar here, and we welcome him to deliver his speech. Over to Suresh. அவருடைய திருமண நாளுக்கு எங்களுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து அவரை இங்கு பேச அழைக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். He is taking the blessings of all the eminent people here for his wedding anniversary.
We wish him and his wife a very, very happy, long life. அனைவருக்கும் இனிய நண்பகல் வணக்கம். இங்கே இந்த ஒரு டயஸில் வந்து எனக்கு ஏன் இடம் கொடுத்தார் ஸ்ரீதரன் தான் எனக்கு தெரியல. ஏன்னா எல்லாமே வெட்டிரன்ஸ், பெரிய மாமேதைகள். அங்கே நான் வந்து ஆக்சுவலாக ஒரு கூப்பிட்டாரு, ஒரு நண்பனாக ஒரு சகோதரனாக வந்தேன், அவ்வளோதான். பட் இந்த மாதிரி பண்ணுவார் நான் எதிர்பார்க்கல. இதில் வந்து அவர் MMM சொல்லியிருக்கார் இல்லையா, மேனேஜ்மெண்ட், மீடியா அண்ட் மியூசிக். அந்த மாதிரி தமிழில் சொல்லும்போது எனக்கு என்னவோ ஒரு 3 காவாக தான் தெரிஞ்சுது. இந்த மேடையை பார்க்கும்போது இது ஒரு பார்க்கடல் மாதிரி இருக்குது. ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா கல்வி, கனிவு, கலை அப்படின்னு உட்கார வச்சுருக்காரு. இதில் வந்து எனக்கு எல்லாருமே தெரியும் ரொம்ப நாளாக. அதாவது ஸ்ரீதர் வந்து எனக்கு கிட்டத்தட்ட 25 வருஷத்துக்கு மேலே தெரியும். என்னோட உடன்பிறவா சகோதரர். அவருடைய தாய் மாமாவான மிஸ்டர் டாக்டர் கண்ணனையும் வந்து ரொம்ப நாளாக தெரியும். அப்பப்போ ப்ரோக்ராம்ஸில் பார்த்துப்போம், ஃபங்க்ஷனில், ஃபேமிலி ஃபங்க்ஷனில் பார்த்துப்போம். ரொம்ப நல்ல ஒரு வெல் நாலேஜ்டு ஒரு பர்சன். அந்த மாதிரி ஒரு சப்போர்ட். ஏன்னா இப்போ வந்து ஸ்ரீதர் எப்படின்னா இந்த 3 காவையும் சேர்த்து இன்னொரு அவர் ஒரு கற்கண்டு. அது எப்படின்னா அவர் வந்து ஒரு டிராக்குல்லா மாதிரி. ஸ்ரீதரை பற்றி சொல்லணும்னா அவர் வந்து யாரை கடித்தாலும் அவரை மாதிரி ஆயிடுவாங்க. ஸோ அவரை வந்து நான் ரொம்ப நல்ல சந்தோஷமாக பார்த்துருக்கேன். டிவியில் பக்கத்தில் உட்காந்து என் கூட நியூஸ் படிச்சிருக்காரு. நல்ல ப்ரோக்ராம்ஸ் பண்ணும்போது பார்த்துருக்கேன். நல்ல உயர்வான ஒரு மேடையில் இருக்கும்போதெல்லாம் பார்த்தா ரொம்ப ஒரு ஒரு பயங்கர மெஜஸ்டிக்காக, ஆனால் உள்ளுக்குள்ளே ஒரு சின்ன குழந்தை மாதிரி தான் இருப்பார். அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி சில சமயத்தில் சிக் ஆகிட்டு ஹாஸ்பிட்டலில் போயிருக்கும்போது போய் பார்ப்பேன். யூஸ்வலாக ஹாஸ்பிட்டலில் போய் படுத்தாலே நமக்கு ஒரு இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் வந்துடும். அப்படியே மூஞ்செல்லாம் ஒரு மாதிரி நோயாளி மாதிரி. அங்கே போய் பார்த்தாலும் அதே சிரிப்பட, வாங்க சுரேஷ் நல்லா இருக்கீங்களா, எப்படி எப்போவுமே சிரிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாரு இவருன்றது எனக்கு டவுட். ஆனால் அது ஆர்டிஃபிஷியலாக இருந்தால் வராது. எப்போவுமே சிரிப்பு தான். அதுவும் வந்து எதிரில் ஒருத்தரை பார்த்துட்டாருன்னா நம்ம மாட்டணும். ஏன்னா வந்து பால் அபிஷேகம்னு சொல்லுவாங்க தெரியுமா, அந்த மாதிரி வந்து உங்களை புகழ்ந்து புகழ்ந்து அபிஷேகம் பண்ணியே நீங்கள் உருகி ஒரு இடத்துல ஓரமாக உக்காந்துருவீங்க. அந்த அளவுக்கு வந்து அப்போ தான் நமக்கே தெரியும், ஓ நம்மகிட்ட இதெல்லாம் இருக்கா, ஓ நம்ம இவ்வளோ நல்லவங்களா அப்படின்னு நினைக்கிற அளவுக்கு ஒரு பேசுகிற ஒரு பாசிட்டிவ் அப்ரோச். எதுக்கு சொல்கிறேன்னா அவர் கூட சேர்றவங்க எல்லாருமே பாசிட்டிவாக தான் இருப்பாங்க. ஸோ இப்போ சாமாஸ் அப்படின்றது வந்து அவர் இப்போ ஆரம்பிச்சிருக்குன்னா நீங்கள் எல்லாமே அந்த ஒரு டிராக்குலா கிட்ட தான் வரப்போகிறீங்க. ஸோ அப்போ டெஃபினெட்லி யூ ஆர் கோயிங் டு கெட் லாட்ஸ் அண்ட் லாட்ஸ் ஆஃப் குட் information from this organization, this institution. As all the veterans they told, it is a good opportunity for the people to learn everything that is with good quality online. இன்னைக்கு ஆன்லைனை பற்றி எல்லாம் நிறைய பேசினாங்க, ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது. ஸோ இங்கே அப்புறம் முக்கியமாக வந்து நான் வந்து டாக்டர் தாண்டவன் பற்றி சொல்லி ஆகணும். டாக்டர் தாண்டவன் வந்து நான் எனக்கு 2004 தெரியும். அவர் வந்து HOD ஆஃப் பப்ளிக் அஃபேர்ஸாக இருக்கும்போது இதில் மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டியில் அப்போவே நான் போய் பார்த்துருக்கேன். ஒரு மிக எளிமையான மனிதர். அதாவது சார் சொன்ன மாதிரி ஒரு சிலருக்கு வந்து ஒரு பவர் வந்துட்டாலே பிடிக்க முடியாது, வேறு மாதிரி பிஹேவ் பண்ணுவாங்க. நம்ம சொந்தக்காரங்களே ஒரு சின்ன ஒரு எலிவேஷன் ஒன்றும் இல்லை, ஒரு நாள் டெலிவிஷனில் வந்து ஒரு ஆங்கர் வந்துட்டாலே அடுத்த நாள் கூட ஒரு மேக்கப் டப்பா கூப்பிட்டு வருவோம். காரை ஒருத்தர் திறந்து விடணும். பார்த்துருக்கேன், என்னோட கலீக்ஸே பார்த்துருக்கேன். என்னோட ப்ரொடியூசர் சொன்னேன், சார் நீங்கள் வேலைக்கு ஆக மாட்டீங்க சார், ஏன்னா ஒரு பந்தாவே இல்லையா சார் உங்ககிட்ட, எதுக்குங்க பந்தா, நியூஸில் போடுறாங்க படிக்கிறோம் அதில் என்ன. பட் அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன விஷயத்துலாம் பந்தாவாக இருக்கும்போது சார் வந்து எவ்வளோ எளிமையானவர்களுக்கு நான் ரொம்ப பெருசாலாம் சொல்ல வேண்டியதில்லை. பட் நான் நிறைய விஷயத்தில் கொடுத்து வச்சவன். ஏன்னா ஸ்ரீதர் மாதிரி ஒரு ஃப்ரெண்டு கிடைக்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு கொடுத்து வச்சிருக்கணும். ஸ்ரீதர் எப்படின்னா தனக்கு ஒன்று கிடச்சிதுன்னா காக்கா மாதிரி அவர் தப்பாக எடுத்துக்கூடாது. எதுக்கு சொல்கிறேன்னா காக்கா வந்து தனக்கு ஒன்று கிடச்சிதுன்னா தானே உட்காந்து சாப்பிடாது, உடனே காக்கா காக்கான்னு கூப்பிட்டு எல்லாத்தையும் கொடுத்துரும். அந்த மாதிரி அவருக்கு ஒரு ஃப்ரெண்டு கிடைச்சா எல்லாருக்கிட்டையும் கூப்பிட்டு விட்டுருவார். அவருக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சிதுன்னா எல்லாருக்கிட்டையும் கூப்பிட்டு விட்டுருணும், உடனே அதை ஷேர் பண்ணிக்கணும். ஒரு பகிர்மான ஒரு தன்மை, அது வந்து பெரிய தன்மை, பெருந்தன்மை. அது அந்த பெருந்தன்மை இருக்கிறதுனால தான் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே இன்டர்லிங்க் பண்ணி விடுவார். எனக்கு தான் தெரியும் அவர் நான் தான் ஒரு நெப்போட்டிசத்தோட இருப்பேன்றது மாதிரி இல்லாமல் ஹி வில் மேக் எவ்ரிபடி மேக் யூஸ் ஆஃப் ஹிஸ் கான்டாக்ட்ஸ். அந்த ஒரு பெருந்தன்மை வந்து இந்த ஜென்ரேஷனுக்கு வருமானு தெரியல. அப்படி எனக்கு டாக்டர் தாண்டவன் அவர்களை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வச்சது ஸ்ரீதர் தான், அவருடைய கைடா. அவருடைய ஆசையோடு தான் நான் வந்து என்னோட PhD ஒர்க்கே அங்கே மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டியில் பண்ணேன். ஒவ்வொரு நிலைகள்லையும் எனக்கு வந்து ரொம்ப பெரிய சப்போர்ட்டாக இருந்தவர் டாக்டர் தாண்டவன் அவர்கள். அப்போ வந்து எனக்கு தெரியவே தெரியாது சார் வந்து வைஸ் சான்சலராக இருந்து அவர் தான் எனக்கு வந்து கான்வொகேஷன் கொடுப்பாருன்ட்டு. அந்த ஒரு விஷயமும் எனக்கு நடந்தது. என்னோட PhD டிகிரியை எனக்கு மேடையில் வச்சு கொடுத்தது வந்து டாக்டர் தாண்டவன் சார் தான். அதாவது சிங்கத்தின் பாலை தங்க கிண்ணத்தில் தான் ஏந்தணும்னுவாங்க. நான் 8 வருஷம் ஒர்க் பண்ணி PhD வாங்கினாலும் அந்த PhD ஃபைனலாக அந்த டிகிரியை வந்து அதில் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரு கடவுளோட ஆசீர்வாதம் எல்லாமே பெஸ்ட் நம்பர் 1 தான் கொடுத்துருக்காங்க இது வரைக்கும். இன்றைக்கி என்னோட திருமண நாளில் என்னோட மனைவியும் சொல்கிறேன்.
ஸோ அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது தி பெஸ்ட் காலேஜ் இன் சென்னை லோயோலா. ஸோ ஐ வாஸ் a student of லோயோலா. தி பெஸ்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன் இன் சென்னை இஸ் தரமணி IBMS, Institute of Basic Medical Science, வேர்ல்ட் renowned institute. I was there. ஸோ அந்த மாதிரி தி பெஸ்ட் டெலிவிஷன் சேனல் இந்த சேட்டலைட் டெலிவிஷன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இட் இஸ் சன் டிவி. ஸோ ஐ எம் தேர். தி பெஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இன் சன் டிவின்னும் போது த டாப் 10 மூவிஸ், அதை நானே சொல்லிக்கிறேன், பிகாஸ் ஐ வாஸ் த ஆங்கர். அண்ட் இட் வாஸ் அ சூப்பர் AAA ப்ரோக்ராம். ஸோ அந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்த சேர்மனுக்கு இந்த நேரத்தில் தான் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன். ஏன்னா அவங்க பிளாட்ஃபார்ம் கொடுக்காம நான் இத்தனை வருஷம் இருந்திருக்க முடியாது. இன்னைக்கு நேற்று இந்த ஜனவரியோட ஐ கம்ப்ளீட்டட் மை 24 years in Sun TV. This is my silver jubilee in Sun TV. So all these things happened because of my luck or my blessings from my forefathers, I don't know. அந்த ஒரு விஷயமா தான் எனக்கு வந்து டாக்டர் தாண்டவனுடைய ஒரு ரெண்டே ஈவெண்ட்ஸ், அந்த கனிவுன்ற வார்த்தைக்கு நான் அர்த்தம் சொல்லியே ஆகணும். 2 விஷயம். ஒன்று வந்து என்னுடைய ஒய்ஃபோட தம்பி, அதாவது என்னோட மச்சானுக்கு கல்யாணம் நடக்கும்போது சார் வந்து யூனிவர்சிட்டியில் போய் பார்த்து ஃபார்மலாக ஒரு இன்விடேஷன் கொடுத்து, சார் கண்டிப்பாக அவசியம் வந்துடணும் அப்படின்னு. யூஸ்வலாக எல்லாருமே, ஈவன் எம்ஜிஆர் யூனிவர்சிட்டி விசி கூட கொடுத்தேன், எல்லாருக்குமே கொடுத்துருப்பேன்னு வச்சுங்க. எல்லாம் வரேன்னுவாங்க, ஆனால் தெரியும் உங்களுக்கு பிஸி ஷெட்யூல் அப்படி இப்படின்னு ஏதாவது ஒரு போட்டுருவாங்க. நைட் ரிசப்ஷன் நடந்தது. மறுநாள் காலையில் அந்த முகூர்த்தம் நடக்குது. முகூர்த்தத்தும் போது நான் பார்த்துட்டு ஓகே அப்படின்னு திரும்பி பார்க்குறேன், வேட்டி சட்டையில் ஒருத்தர் வந்து சைலண்ட்டாக ஓரமாக நிற்கிறார். நான் பார்த்தோம்னே ஒரு ஷாக்கு, ஐயோ சாரா நம்ம கவனிக்கவே இல்லையே அப்படின்ட்டு ஓடி வந்து, சார் எப்போ சார் வந்தீங்க அப்படின்னு. இல்லை நான் வந்து நீங்கள் வேலையை பாருங்க அப்படின்னாரு. ஸோ இது வந்து நீங்கள் வேற எங்கேயாவது பார்த்துருக்க முடியுமா, எதிர்பார்த்துருக்க முடியுமா? ஒரு வைஸ் சான்சலர் ஆஃப் யூனிவர்சிட்டின்னும் போது அப்பாயின்மெண்ட்டே கிடைக்காது. நான் அவரை போய் இன்வைட் பண்ணதுக்காக வந்து நின்று இருந்து ஆசீர்வாதம் பண்ணிட்டு போன ஒரு பெருந்தன்மை. அது மட்டும் இல்லாமல் எப்போ நான் வந்து இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்கெலாம் வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாதுன்னு வாட்ஸ்அப்பில் தான் மெசேஜ் போடுவேன். அதுக்கு ஜஸ்ட் ஒரு வணக்கமோ அந்த பொக்கேவோ அந்த மாதிரிலாம் ரிப்ளை பண்ணாமல் ஒரு லாங் சென்டென்ஸாக என்ன பிளஸ் பண்ணி என் ஒய்ஃபு குழந்தையெல்லாம் என்கொயரி பண்ணி ஒரு ரிப்ளை அனுப்புவார். இப்போ கூட பக்கத்தில் உட்காந்த உடனே ஒய்ஃப் எப்படி இருக்காங்க, குழந்தை எப்படி இருக்குது அப்படின்னு கேட்குறாரு. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கனிவு வந்து ஐயா கிட்ட நிச்சயமாக இருக்குது. அது வந்து நான் வந்து எதுவுமே கொஞ்சம் கூட எக்ஸாஜரேஷன் கிடையாது, எப்பவுமே மனசில் இருக்குது. நான் வீட்டில் சொல்லும்போது சொல்லுவேன், டாக்டர் தாண்டவன்லாம் நமக்கு கிடச்சது வந்து பெரிய ஒரு பாக்கியம் அப்படின்னு. அப்படிப்பட்ட ஒரு மனிதரை வந்து இவர் இங்கே இந்த சாமாஸ்க்காக கூட்டு வந்து உட்கார வச்சிருக்காருன்னா நிச்சயமாக இது வெற்றி பாதையை நோக்கி பயணிக்க போகுதுன்றதுக்கு இது ஒரு அச்சாரம்னு சொல்லலாம். சார் பேசும்போதே சொன்னார் நிறைய விஷயங்கள், மை காட் ஒண்டர்ஃபுல் மியூசிக் அப்படின்னாங்க. பட் அவர் மியூசிக்கை தவிர எல்லாம், அந்த மியூசிக்கில் ஒரு விஷயம் சொன்னார், அந்த டெத் ஆஃப் த பிளேபேக் சிங்கர் அப்படின்ட்டு. ஸோ அது உண்மை தான். அதுவும் அந்த சிப்பு விஷயம் சொல்லும்போது தான் ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது. உண்மையிலே அதெல்லாம் நடந்து நம்ம ஸ்கூலே படிச்சிருக்க வேணாம், இத்தனை நாள் வேஸ்ட் பண்ணியிருக்க வேணாம்னு தோணுச்சு. ஆனால் கரெக்டாக சாந்தி பிடிச்சாங்க, அப்லோட் ஆகிடக்கூடாது அப்படின்ட்டு. ஏன்னா அவங்களுக்கு தாட்ஸ் போயிடுச்சுன்னா ஸோ அந்த வெளியில் ஒரு இமேஜ் இருக்கும், உள்ளே ஒன்று இருக்கும், அதெல்லாம் ஸ்பாயில் ஆகிடும் இந்த மாதிரி அப்லோட்லாம் ஆச்சுன்னா. அதனால சார் அது ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிக்கணும். யார் டெக்னாலஜி டெவலப் பண்ணாலும் அந்த டவுன்லோட் அப்லோடுக்கு நடுவில் வந்து ஏதாவது நம்ம ஒன்று பண்ணணும். சார் அந்த மாதிரி வந்துருச்சுன்னா நீட்டுலாம் இருக்குமா? நீட்டுக்கு ஒரு சிப்பு, கேட்டுக்கு ஒரு சிப்புன்னு வச்சுக்கிட்டு நம்ம எக்ஸாம் எழுதிட்டு போயிடலாம்னு நினைக்கிறேன். இட்ஸ் அ வண்டர்ஃபுல் சயின்டிஃபிக் அம்யூஸ்மெண்ட் தான் சொல்லணும். ஸோ இட்ஸ் அ கிரேட் திங். அதே மாதிரி இந்த கொஞ்சம் ட்ரெபிள் ஏற்றுறது, பாஸ் ஏற்றுறதெல்லாம் சொன்னார் இல்லையா அந்த மியூசிக்கில். சார் இப்போ மியூசிக்கில் மட்டும் இல்லை சார், மேட்ரிமோனியில் பார்த்தீங்கன்னா கூட முன்னெல்லாம் வந்து பொண்ணு பார்க்குறதுக்கு ஒரு ஃபோட்டோ அனுப்புவாங்க. அந்த ஃபோட்டோவில் அழகாக இருந்தால் அழகாக தான் இருக்கும். இப்போ வந்து ஃபேஸ் ஆப்னு ஒன்று இருக்குது, அதில் போட்டிங்கன்னா குப்பமாக கூட குஷ்பு மாதிரி இருக்கும் சார். அதுலேயே நீங்கள் காம்ப்ளெக்ஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம், மச்சம் வச்சுக்கலாம், என்னென்னமாலும் பண்ணலாம், ஹேர் கலர் மாற்றிக்கலாம், ஸ்மைலில் பல் செட்டு இல்லாமலே பல்ல மாற்றிக்கலாம், நிறைய விஷயங்கள் பண்ணலாம். ஆனால் மாப்பிள்ளை காலி, அதை மட்டும் பார்த்துட்டு கல்யாணம் பண்ணான்னு வச்சுங்க செத்தான். ஸோ அந்த மாதிரி இதில் வந்து ப்ளஸ் மைனஸ் இருக்குது. ஆன்லைன் அப்படின்னும் போது இப்போ ஆன்லைன்லேயே லவ் பண்ணி கல்யாணமே பண்ணிக்கிறாங்க, எல்லாமே ஆன்லைனில் நடக்குது. ஐ டோன்ட் நோ எக்ஸப்ட் கன்சீவிங், எவ்ரி திங் இஸ் ஹேப்பனிங் இன் ஆன்லைன் நினைக்கிறேன். ஸோ அதுக்கும் ஏதாவது பண்ணுவாங்க, ஏதாவது சிப்பு ஏதாவது டெவலப் பண்ண சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்கும்போது ஸோ வி ஹாவ் டு ரன் அலாங் வித் த சயின்ஸ். எப்பவுமே சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி. நான் வந்து ஒரு மெடிக்கல் ஃபீல்டில் மெடிக்கல் மைக்ரோபயாலஜிஸ்டாக பேசுகிறத விட இந்த இன்புட்லேருந்து எனக்கு நிறைய சோஷியல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் தான் பேச தோணுது. பட் எனிஹவ் மெடிக்கல் சயின்ஸ் ஆல்சோ இட் இஸ் டெவலப்பிங் ஆன்லைன். நாங்களும் ரொம்ப நாளாக வந்து ஒரு 2 இயர்ஸாக வந்து எல்லாமே ஆன்லைன் கிளாஸஸ் தான் கண்டக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஃபார் அவர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அண்ட் தே ஆர் ஆல்சோ ஹாப்பி. ஒன்றே ஒன்று என்னென்னா கிளாஸில் தூங்குவாங்க. இப்போ வந்து வீட்டில் நல்லா கம்ஃபர்டபுளாக கேமரா ஆஃப் பண்ணிட்டு தூங்குறதுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது. நிறைய பேர் இப்போல்லாம் 2 ஃபோன் வச்சுருக்காங்க. ஏன்னா ஒன்று வந்து சேட்டிங்க்கு, ஒன்று வந்து ஆன்லைன் கிளாஸ்க்கு அப்படின்ட்டு. கரெக்டாமா? ஸோ அந்த மாதிரி அந்த ஏஜ் பசங்கிட்ட போய் கேட்டிங்கன்னா தெரியும். ஸோ தே மெயின்டைன் 2 திங்ஸ், ஒன்று அஃபிஷியல், ஒன்று அன்அஃபிஷியல்னு. பட் த குவாலிட்டி ஆஃப் எஜுகேஷன் மைட் கம் டவுன். இது மாதிரி போச்சுன்னா இந்த திங்கிங் ப்ராசஸ் வந்து நிச்சயமாக குறையும்.
இப்போ மெடிக்கல் சயின்ஸில் ஒன்று சிலதெல்லாம் சொல்லுவாங்க டேர்ம்ஸ், அதாவது செனைல் டெமென்ஷியான்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க. அதாவது என்ன வயசாகிடுச்சுன்னா அதனால் வரக்கூடிய மறதி. செனல் டெமென்ஷியானா அது எங்கேயோ யோசிப்பாங்க. அல்சைமர்ஸ் டிசீஸ்னு சொல்லுவாங்க, பார்க்கின்சன்ஸ் டிசீஸ்னு சொல்லுவாங்க. இதெல்லாம் வந்து ஏஜ் ரிலேட்டட் ஜெரியாட்ரிக் ஏஜ் குரூப் தான் வரும்னுவாங்க. ஆனால் அந்த மெடிக்கல் சயின்ஸ் எல்லாம் பொய்ன்றது நிறைய விஷயத்தில் நான் யோசிச்சிருக்கேன். இப்போ கரோனாக்கு மாஸ்க் போட்டால் நம்ம சரியாயிடும் நினச்சிட்டு வராதுன்னு சொல்லிட்டு போட்டுட்டு உட்காந்துருக்கோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி சிலதெல்லாம் வந்து எக்ஸாஜுரேட்டட் ஃபேக்ட்ஸ். அந்த மாதிரி தான் இந்த ஏஜ் ரிலேட்டடும். ஏன்னா வந்து இப்போ தாண்டவன் சாரை பார்த்தாலும் சரி, சுந்தரம் சாரை பார்த்தாலும் சரி, டாக்டர் கண்ணன் சாரை பார்த்தாலும் சரி, ஸ்ரீதரை பார்த்தாலும் சரி, ஸ்ரீதர் ஏஜுக்காக நான் சொல்லலை, எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்காக சொல்கிறேன். ஸோ இவங்க யாராவது ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட்டை மறந்தாங்களா? நான் வந்து இது ஆச்சரியப்பட்ட விஷயம், கலைஞர் மு கருணாநிதி அவர்களை பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டிருக்கேன். அந்த வயசுலையும் அப்படி சுடக்கப்பட்ட அந்த நேரத்தில் அந்த காலத்தில் நடந்தது என்ன விஷயன்றது அப்படியே ஒரு ஸ்க்ரீன் பிளே மாதிரி கொண்டு வந்து சொல்லுவார். ஏன் அவருக்கு செனல் டெமென்ஷியா வரல, ஏன் ஒரு சிலருக்கு மட்டும் வருது அப்படின்னா, டார்வின்ஸ் தியரி ஒன்று இருக்குது, யூஸ் அண்ட் அப்யூஸ் தியரின்னு சொல்லிட்டு. நம்ம எதை அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறோமோ அது நல்லா வளரும், எது நம்ம யூஸ் பண்ணாமல் இருக்குமோ அது அப்படியே இருந்துரும் அப்படின்னு மசில் பைசப்ஸ்க்கெலாம் வச்சு சொல்லுவாங்கன்னு வச்சுங்க. பட் பிரெயினும் அதே மாதிரி தான். இஃப் யூ கீப் ஆன் திங்கிங், இஃப் யூ கீப் ஆன் ரெக்கலெக்டிங் திங்ஸ், நிச்சயமாக வந்து நம்ம பிரெயின் டெவலப் தான் ஆகுமே தவிர. ஸோ ஏஜ்ன்றது ஒன்லி இட்ஸ் அ நம்பர். இப்போ சார் கேட்டார், நீங்கள் வந்து 20 வருஷமாக இருக்கீங்கன்னா இப்போ 4 வயசுலேயே டிவிக்கு வந்தீங்களா, பார்க்குறதுக்கு வந்து 24 வயசு மாதிரி இருக்கிறீங்கன்ட்டு. ஐ எம் 53 years old. ஓகே. ஸோ நான் எதுக்கு சொல்கிறேன்னா, நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்பாங்க, சார் அன்றைக்கி நான் டிவியில் பார்த்த மாதிரி இன்றைக்கும் இருக்கீங்களே சார், எப்படி சார் டிப்ஸ் கொடுங்க அப்படின்வாங்க. ஒன்றும் இல்லை சார், டயட்டு எக்ஸசைஸ் மட்டும் இல்லை, தாட்ஸும் இம்பார்ட்டண்ட்டு. நீங்கள் எல்லாருக்கும் நல்லதே நினைங்க, நல்லா இருப்பீங்க. மைண்டில் வந்து யூ ஹேவ் டு ரேடியேட் பாசிட்டிவ் எனர்ஜி. யாருக்குமே கெடுதல் நினைக்காதீங்க, முடிஞ்ச வரைக்கும் எல்லாருக்குமே நல்லது பண்ணுங்க அப்படின்னு. திஸ் இஸ் த ஒன்லி சீக்ரெட். வேறு ஒன்றுமே கிடையாது, எக்ஸ்ட்ராவாக ஒன்றுமே பண்ணது கிடையாது. கலர் அடிப்பேன் தலைக்கு, வேறு ஒன்றும் எக்ஸ்ட்ரா சீக்ரெட்ன்றது ஒன்றுமே இல்லை. ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது ஏஜ்ன்றது டைம் லைனில் கிடையவே கிடையாது. இட்ஸ் ஒன்லி அ நம்பர். நம்ம ஸ்பிரிச்சுவலாக யோசிச்சிருப்போம், பாபாஜி இன்னும் ஆஞ்சநேயர்லாம் வந்து இன்னும் உடம்போடு இருக்கிறாங்க, அதுவும் இளமையான உடம்போடு இருக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்க்குறோம். அப்போ சயின்ஸையும் தாண்டி ஒரு லெவல் இருக்குது. அந்த லெவலுக்கு தான் மேபி சயின்ஸ் நம்மளை கூட்டிகிட்டு போகுதுன்னு நினைக்கிறேன், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டுவர்ட்ஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் லெவல்ஸ். ஸோ டெஃபினெட்லி வி ஆர் கோயிங் டு ஹேவ் அ கிரேட் ஃபியூச்சர். சார் சொன்ன மாதிரி சில பிட்ஃபால்ஸ் இருக்க தான் செய்யும், அதை வந்து நம்ம ஓவர் கம் பண்ணணும். குணம் நாடி குற்றமும் நாடி அவற்றில் மிக நாடி மிக்க குழல் மாதிரி எல்லா ஃபீல்ட்லையுமே வந்து நன்மைகளும் தீமைகளும் இருக்குது. நாம் அதில் எதை தேர்ந்தெடுக்கிறோன்றது தான் நம்மளுடைய வாழ்க்கையாக இருக்கும். ஸோ இந்த ஒரு அருமையான ஒரு மேடையை இந்த நேரத்தில் கொடுத்த இந்த ஒரு இனாகிரேஷன் ஃபங்க்ஷனுக்கு என்னை கூப்பிட்டுருக்கிறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் நான் சாரி சொல்லிக்கிறேன் லேட்டாக வந்ததுக்கு. ஏன்னா என்னோட திருமண நாள்ன்றதுனால நான் மாங்காடு கோயிலுக்கு போயிட்டு வரும்போது டிராஃபிக்கில் மாட்டிக்கிட்டு வீட்டில் கொண்டு போய், ஏன்னா வீட்டில் இன்றைக்கி ஒரு இது எல்லாம் கேதரிங், ஆல் மை ரிலேட்டிவ்ஸ். ஸோ அங்கே லஞ்ச் அப்படின்னாங்க. சரி, எனக்கு இன்னொரு ஃபேமிலி இருக்குது, அங்கே போயிட்டு வந்துடுறேன் அப்படின்ட்டு ஐ கேம் ஹியர். ஸோ ஸ்ரீதர் இஸ் மை பிரதர். ஸோ எனக்கு வந்து அவர் வந்து வேறையா ஒரு அஃபிஷியலாக என்னால் பார்க்க முடியல. ஐ நோ ஸ்ரீமதி அண்ட் ஸ்டீவர்ட்சன் ஃப்ரம் ஆஸ் அ ஸ்மால் கிட்ஸ். அவள் வயத்தில் இருக்கும்போதே எனக்கு தெரியும். So such a long relationship we have. I don't have the age to bless. My wishes for Sridhar and his Samas and all the supporting veterans, I request you to extend your support always. Thank you so much for the opportunity. Thank you so much, Suresh, for that interesting speech. பாருங்கள், ஃபேஸ் ஆப் பற்றிலாம் சொல்லி எல்லாரையும் பயமுறுத்திட்டு போயிருக்காரு. ஆக்சுவலி மேக்கப்லாம் கூட இப்போ ஆன்லைனில் வந்து இந்த மாதிரியான விஷயங்களெல்லாம் சொல்லி கொடுக்குறாங்க, எப்படி இதை பண்ணுறதுன்னு. அவர் சொன்ன மாதிரி ஒரு காலத்தில் கல்யாணத்துக்கு சாப்பாடு போடுறது அப்படின்னு இருந்தது. இப்போ வந்து டிஃபன் கேரியரில், ப்ராப்பரான ஒரு டிஃபன் கேரியரில் கல்யாண சாப்பாடு வீட்டுக்கு ஜொமேட்டோவில் டெலிவர் ஆகுது, இஃப் யூ டோன்ட் அட்டெண்ட் தி வெட்டிங். ஸோ தட் இஸ் த ரீச் ஆஃப் ஆன்லைன் மீடியா டுடே. ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் தட் வண்டர்ஃபுல் ஸ்பீச். தேங்க்யூ, சுரேஷ். So we will have another important chief guest, renowned chief guest delivering his speech now. So we will register his profile for Samas. Dr. Narayanan Kannan. We welcome you, sir. And he is an academic and manager with strong teaching and research experience at the international level, having worked in Japan, Germany, Korea and Malaysia, and he has traveled widely around the world. ஸோ அவரை பற்றி முதல்லையே சொல்லிட்டாங்க, உலகம் சுற்றும் வாலிபன். அவர் வாலிபமாக தான் இருக்காங்க. இங்கே இருக்கிற எல்லாருமே வந்து ஒரு மார்க்கண்டேயர்களாக இருக்காங்க. சுரேஷ்குமார் அப்படி தான் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, ஏஜே தெரியலன்னு டிப்ஸ் கேட்டார்னு சொன்னாங்கல்ல, அவர் ஒரு மார்க்கண்டேயர்னா ஸ்ரீதர் ஒரு மார்க்கண்டேயர் தான். அவங்களுக்குலாம் வந்து ஏஜே ஆகாத மாதிரி இருக்கும். அவர் சொன்ன மாதிரி எண்ணங்கள் தான் நம்மளுடைய வாழ்க்கையை தீர்மானம் பண்ணுது. அதனால் என்னோட எண்ணங்கள்லாம் அப்லோட் ஆனால் நல்லா தான் இருக்கும் சுரேஷ், அதையும் நான் பதிவு பண்ணிக்கிறேன். அண்ட் டாக்டர் நாராயணன் கண்ணன், he has had his education ஒரு டபுள் PhD அவர். ஸோ வி ஆர் ஸோ ப்ரவுட் டு ஹாவ் ஹிம் இன் ஆர் ஃபேமிலி.
is a PhD from Ehime University, Matsuyama, Japan, and another PhD from Madurai Kamaraj University, India. ஸோ இந்தியாவையும் ஜப்பானையும் ஒருங்கிணைக்கும் ஒருவர், 2 PhD உள்ள ஒருவர் நம்மிடையே இருக்கிறார். அவருடைய எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஹிஸ்ட்ரி இஸ் ஆல்சோ a வெரி லாங் ஒன். ஸோ கரண்ட்லி இருக்கிற வரைக்கும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது கடைசியாக ப்ரொஃபஸர் அட்ஜங்க்ட் ஃபேக்கல்டி ஆஃப் அப்ளைட் சயின்சஸ் AIMST யூனிவர்சிட்டி சிம்லிங் பெடாங் கெடா தருல் அமன் மலேசியா. ஸோ ப்ரொஃபஸர் டேலர்ஸ் யூனிவர்சிட்டி சுபங் ஜயா மலேசியா. ப்ரொஃபஸர் UPM Malaysia. Scientific advisor to the President of Korea. Senior scientist, South Sea Institute, Korean Ocean Research and Development Institute, Gyeonggi-shi, Korea. Professor, Department of Marine Chemistry, Institute of Marine Sciences, Christian Albrechts University, Kiel, Germany. Scientist, Department of Marine Chemistry, IFM, Kiel, Germany. Monbusho, Japanese Ministry of Education, Science, Sports and Culture. That is Monbusho, Fellow, Ehime University, Matsuyama, Japan. Bayer Research Fellow, Department of Biochemistry, Madurai Kamaraj University, Madurai, India. Lecturer, Department of Biology, the American College, Madurai, India. I am reading his experience in the descending order, and he has a lot of publication and media presentations. Author of more than 100 research papers in peer-reviewed international journals. Authored and co-authored over 100 abstracts, short papers, presentations in international conferences. He is an outreach worker, interviewed by television channels in India and UK, interviewed by the BBC London, UK. Leadership qualities, Niraya Ullavar, Dr. Narayanan Kannan. He has been professor, mentor, teacher, 1989 till date. Scientific Steering Committee, SSC, Chairman, Scientific Investigator, Group Leader and Guide, Korea. President, Tamil Heritage Foundation. Scientific Investigator, Group Leader, Guide and Consultant at Department of Marine Chemistry, Institute for Marine Research, University of Kiel, Germany. Principal Investigator and Developer of Research Methodology in Environmental Sciences at the Department of Environmental Conservation, Ehime University, Japan. Team Leader, Pesticide Laboratory, Department of Biochemistry, School of Biological Sciences, Madurai Kamaraj University, Madurai, India. So much of skill set. சொன்னார் இல்லையா, ஸ்கில்ஸ் தான் ஒருத்தரை கொண்டு போகணும்னு சுந்தரம் சார் சொன்ன மாதிரி. எவ்வளவோ எஜுகேஷன் எப்படி எல்லாமோ வந்தாலும் இந்த ஸ்கில் செட் எவ்வளோ ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட், எவ்வளோ வேரியட் ஸ்கில் செட்ஸ் அவருக்கு அப்படிங்கிறத இவருடைய ப்ரொஃபைல் டெல்ஸ் அஸ். ஸோ தட் கோஸ் அ லாங் வே ஹிஸ் ப்ரொஃபைல். அண்ட் his selected accomplishments in analytical chemistry. He has conducted original research on the analytical chemistry of organochlorine and other pesticides in agriculture produced in India. That's in one line. Those methods on a wide variety of food matrices in 70s were the first of its kind in India. Research on dioxin like coplanar PCBs conducted in Japan opened a new avenue in research on environmental toxicology. I'm just giving one-liners because these are very technical, but this is just to emphasize and register his contribution towards these fields. The analytical chemistry of flame retardants in coastal environment in Korea. And not just analytical chemistry, biogeochemistry. Sensitive and selective methods using state-of-the-art instrumentation brought a paradigm shift in the usage of environmental chemicals from regulatory monitoring purposes to use them as biogeochemical tracers of ocean processes and dynamics. Quantitative structure activity relationship studies conducted in Japan. Then comes human and environmental risk assessment. He has conducted research on human health risks from exposure to PCBs and dioxins in accidentally exposed and occupationally exposed workers in electrical manufacturing factories in Germany. He has done extensive research on marine mammals. Coastal and open ocean environments lead to transport and fate modeling. He is a naturalized German citizen. He's had such a rich profile academically and otherwise. We are very, very happy to have Dr. Narayanan Kannan here. We welcome you, sir, for this launch of official website of Samas Academy, and over to Narayanan Kannan. வாழிய செந்தமிழ், வாழ்க நற்றமிழர், வாழிய பாரத மணி திருநாடு. உங்கள் அனைவருக்கும் என் மதிய வணக்கம். இந்த மதிய நேரத்தில் பேசுகிறதுல ஒரு பெரிய சிக்கல் இருக்கும். ஒன்று பசியில் கிறங்கி தூக்கம் வரும், இல்லை சாப்பிட்டாங்கலாம் வந்து சாப்பிட்டுட்டு உட்காந்து கேட்குற பொழுது நல்லா என்னோடய டோனும் அந்த மாதிரி இருக்கும், கேட்டுக்கிட்டே தூக்கம் வர மாதிரி ஒரு டோன் இது.
தூங்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும். அதில் கடைசி ஸ்பீக்கர் அப்படிங்கிற பொழுது சில நேரங்களில் பேசுகிறதுக்கு என்னன்னு தெரியும். ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப பெரிய ஜாமான்கள்லாம் அழகாக நம்ம சொல்ல வேண்டிய கருத்துக்கள் எல்லாம் சொல்லிடுவாங்க. ஸோ கடைசியாக நம்ம பேசுகிற பொழுது நம்ம என்ன பேச போகிறோம்னு வெறும் ஒரு கப்பை வச்சுக்கிட்டு உட்காந்துருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங்கு கூட சில நேரங்களில் வரும். இதில் என்னை அழைத்து பேச சொன்னதில் வந்து எனக்கு முக்கியமாக ஸ்ரீதர் சொன்னதில் ஒன்று பிடிச்சது என்னென்னா, அதை யாரும் சொல்லாதது, இந்த சமாஸோட ஒரு முக்கிய நோக்கமாக கிராமப்புறங்களில் இருக்கின்ற மாணவர்கள், ஏழை மாணவர்கள், மாற்றுத்திறனாளிகள், இவங்களுக்கெல்லாம் வந்து நம்ம ஒரு சமாஸ் வந்து ஒரு வாய்ப்பை கொடுக்க வேண்டும் அப்படின்னு அவர் யோசிச்சிருக்கார். அவர் ஐயா அவர்கள் ரொம்ப அழகாக சொன்னாங்க, சிந்தனை என்பது மிக முக்கியம். அந்த வகையில் இந்த சிந்தனையை வந்து அவர் முன்வைத்து பேசின உடனே எனக்கு மகிழ்ச்சியாக இருந்தது. காரணம் என்ன, நான் இங்கே மதுரை கீழடிக்கு அருகில் உள்ள திருப்புவனம் என்ற ஊரில் தான் நான் பிறந்து வளர்ந்தவன். ஸோ ஒரு சின்ன கிராமத்து பின்னணி. அவர் ஐயா அவர்களோட மேனாள் துணைவேந்தரும் அதே தான் சொன்னாங்க. அவங்க எப்படி ஒரு ஜவ்வாது மலையிலிருந்து வந்து இங்கே ஒரு உயரிய பதவியில் அவர்கள் வந்து சேர்ந்தார்கள் என்பது அது ரொம்ப முக்கியம்னு எனக்கு படுது. அதாவது வந்து இந்தியாவில் வந்து நாங்கள் இருந்த காலத்தில் வந்து வாய்ப்புகள் மிக குறைவு. அந்த வாய்ப்புகள் இல்லாத ஒரு சூழலில் ஏகப்பட்ட சிக்கல்கள், சாதாரணமாக ஒரு வருஷத்தில் முடிக்க வருது, 7 வருஷத்தில் முடிச்சு அந்த மாதிரி கஷ்டப்பட்டு வளர்ந்த ஒரு சூழலில் இருந்து மாறுபட்டு இப்பொழுது இருக்கும் சூழல் வந்து எவ்வளோ ஒரு வாய்ப்புகள் நிரம்பிய ஒரு சூழலை வந்து நாம் அமைத்து கொண்டிருக்கின்றோம். அதில் முக்கியமாக வந்து நான் இந்தியாவை நோக்கும் பொழுது, இந்தியா விடுதலை அடைந்த காலகட்டத்தில் 2 வகையான சிந்தனை போக்கு இருந்தது. மகாத்மா காந்தி வந்து டீசென்ட்ரலைஸ்ட் சிஸ்டம் ஃபார் இந்தியா, அதில் வந்து கிராம ராஜ்யம், கிராமத்திற்கு வந்து எம்பவர்மெண்ட் ஆஃப் வில்லேஜஸ், அதை கொடுத்து இருக்கிற அந்த மரபு வழி கல்வி நமக்கு போதும் அப்படின்னு சொன்னது. இன்னொன்று வந்து நேருவோட சிந்தனைகள். நேரு வந்து கல்விக்கூடம் என்பது தான் இந்தியாவினுடைய ஆலயங்களாக அமைய வேண்டும், கல்வி ஒன்று தான் இந்தியாவை உயர்த்தும். அப்போ அவர் சொன்னது ரொம்ப முக்கியமாக நேரு சொன்னார் வந்து, நாங்கள் எல்லாருக்கும் படிப்பு கொடுத்தா பிரெயின் ட்ரைன்ஸ் இருக்கும், அப்போ இங்கேருந்து நிறைய பிரெயின் ட்ரைன்ஸ் போகும், அப்போ ஆனாலும் நாம் கொடுக்க வேண்டும், அதன் மூலமாகத்தான் இந்தியாவை உயர்த்த முடியும் என்று அவர் சொன்னது எவ்வளோ ஒரு தூர தரிசனம்ங்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அந்த வகையில் இந்தியா கடந்த 70 ஆண்டுகளில் இந்த கல்வி கிட்ட முதலீடு தான் இன்று நாம் இவ்வளவு சௌகரியமாக உட்கார்ந்து கொண்டு இப்போ ஆன்லைன் எஜுகேஷனை பற்றி பேசுகிற அளவுக்கு வந்திருக்கோம். அந்த வகையில் வந்து இந்தியாவை நாம் கட்டாயம் பாராட்டியே ஆக வேண்டும். எவ்வளோ ஒரு சிந்தனை பல நாடுகளுக்கு அதை இந்த மாதிரி சிந்திப்பதற்கான ஆட்கள் கிடைக்கவில்லை. அம்பேத்கர் போல ஒருத்தர் உட்கார்ந்து ஒரு அடிப்பட்ட மக்களை வந்து உயர்த்தணுங்கிற சிந்தனைகளை வந்து நம்ம அரசியல் சாசனத்தில் கொண்டு வந்ததே ஒரு பெரிய விஷயம். அந்த மாதிரி இந்தியா வந்து ஒரு பாக்கியசாலியான நாடு. அது இந்த பாக்கியத்தை பற்றி பேசும் பொழுது, மரபு என்று வரும்பொழுது, நம்ம கிளீவ்லாண்ட் சுந்தரம் சார் இருக்காருங்க. நான் ஜெர்மனியில் இருக்கிற பொழுது அங்கே ஒரு இந்தோ ஜெர்மன் சொசைட்டின்னு ஒன்றை உருவாக்கி அதன் மூலமாக இந்திய கலைஞர்களை ஜெர்மனிக்கு அழைத்து முதல் முறையாக நான் துருபத் போன்ற அந்த இசையெல்லாம் நான் கேட்டதே கிடையாது. அந்த ஒரு வாய்ப்பின் மூலமாக இந்திய இசையினுடைய அத்தனை பரிமாணங்களையும் அறியக்கூடிய எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்தது. அப்பொழுது தமிழகத்திலிருந்து வரக்கூடிய கலைஞர்கள், அவர்களை நான் விருந்தளித்து உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்கிறபோது சொல்லுவாங்க, சார் அடுத்து நாங்கள் கிளீவ்லாண்ட் போகிறோம், ரொம்ப பயமாக இருக்குது சார். என்ன நீ தமிழ்நாட்டிலேருந்து நீ போகிற, தமிழ்நாட்டு சபாக்களுக்கு பயப்படாத ஆள், நீ கிளீவ்லாண்டுக்கு போகிறதுக்கு பயப்படுற அப்படின்னா, அந்த கிளீவ்லாண்ட் அங்கே அந்த ஒரு தரத்தில் வந்து அந்த தியாகராஜர் ஆராதனை நடக்குது. அது ரொம்ப அது நீங்கள் ஒரு ஆஸ்கார் அவார்ட் மாதிரி இங்கே இருக்கிறவங்க பார்க்குறாங்க இங்கேருந்து போகும்பொழுது. அது ஒன்று. இரண்டாவது வந்து ஸ்ரீதர் ரொம்ப அழகாக சொன்ன மாதிரி, இங்குள்ள கலைஞர்களுக்கு முதல் முறையாக இத்தகைய ஒரு வாய்ப்புகளை அளிக்கிறார். அதான் வெளிநாடு போகிறது, வெளிநாடு போய் அவங்க டாலர்ஸில் சம்பாதிக்கிறாங்க. அது இங்கேருந்து அமெரிக்கா மட்டும் போகிறதில்ல. இப்போ அமெரிக்கா போயிட்டு ஜெர்மன் வரதும் உண்டு, ஜெர்மனி வந்துட்டு அமெரிக்கா போகிறதும் உண்டு. அதுக்கப்புறம் ஒரு வேர்ல்டு டூர் அடிச்சிடுறாங்க. அது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயம். இன்று ஒரு கலை குடும்பங்கள் வந்து இவ்வளவு செழிப்பாக இருப்பதற்கு காரணமானவர் வந்து இங்கே வந்து எனக்கு அவர் ரொம்ப நாளாக பார்க்கணுன்னு ஆசை. ஏன்னா இந்த கலைஞர் என்கிட்ட சொன்னதுலேருந்து இப்படி ஒரு பெரிய ஆராதனை வந்து ஓஹையோவில் நடக்குது. நானும் போனதில்லை கிளீவ்லாண்ட். எனக்கு போக வேண்டும் என்ற ஆசையை உருவாக்கியது வந்து அவர் மிஸ்டர் சுந்தரம் தான். அவர்கிட்ட சொன்னேன், ஒரு முறை வந்து உங்கள் ஆராதனையில் கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்று. அது ரொம்ப அழகாக அவங்க தீர்மானம் பண்ணியிருக்காங்க. அதில் இன்னும்
குறிப்பாக இந்த சமாஸோட இணைந்து பேச வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா, அடுத்த தலைமுறைக்கு நமது மரபுகளை எப்படி எடுத்து செல்ல வேண்டும். அதில் வந்து கிளீவ்லேண்டு அந்த சபா வந்து ரொம்ப அருமையாக திட்டமிட்டு அவர்களுக்கு எப்படி வந்து போட்டிகளை நடத்தி இங்கே இருக்கக்கூடிய டாப் கிளாஸ் ஆர்டிஸ்டோட அவங்களும் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்குறாரு. அவங்களுக்கு அதான் சர்டிஃபிகேட். நான் வந்து உங்களோட சேர்ந்து பாடியிருக்கேன், சுதாவோட நானும் பாடியிருக்கேன். அதே போல் அவங்க பாடுற பொழுது இந்த தமிழகத்திலிருந்து சென்ற அத்தனை சிறந்த கலைஞர்களும் உட்காந்து கேட்க வைக்கிறாரு. எவ்வளோ பெரிய விஷயம் அது. அப்புறம் நம்ம பாடினோன்னா நமக்கு வந்து மாபெரும் சமைதனில் நீ புகுந்தால் உனக்கு மாலைகள் விழ வேண்டும்னு சொல்கிற மாதிரி அது கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்பை அவர் உருவாக்கி கொடுக்கறது வந்து மாணவர்களுக்கு எவ்வளோ பெரிய ஒரு மகிழ்ச்சி அளிக்கக்கூடிய ஒரு தன்னம்பிக்கை தரக்கூடிய ஒன்றாக இருக்கும் என்பது மிக முக்கியம். ஆக அதெல்லாம் வந்து சமாஸில் கொண்டு வரணும் அப்படின்னு ஸ்ரீதர் ஆசைப்படுறாரு. அது உறுதுணையாக இருப்பேன் என்று ஐயா சொல்லியிருக்காங்க. அது ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா வருகின்ற காலங்களில் வந்து இந்த வின் வின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எனக்கும் வெற்றி உனக்கும் வெற்றி, அந்த மாதிரி திட்டங்கள் தான் வந்து வருகின்ற காலங்களில் செயல்பட போகின்றது. இப்போ சமாஸ் வந்து ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு முயற்சியாக இத்தனை சிந்தனைகளை கொண்டு வரும் பொழுது இதனுடைய ஸ்ட்ரென்த் என்னென்னா நெட்வொர்க்கிங். இப்போ வந்து ஸ்ரீதர் வந்து அவர் அழகாக சொன்னார், சுரேஷ் சொன்னார், எப்படி ஸ்ரீதர் வந்து அவருடைய நெட்வொர்க்கை ஷேர் பண்ணுறாரு எல்லாட்டனும். ஷேரிங் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங். ரொம்ப காலத்துக்கு முன்னாடி நாங்கள் திருப்போணத்தில் இருக்கும்போது ஒரு பாட்டி இருப்பா. அவள்கிட்ட போய் பாட்டி அவள் கறி வச்சு அடுப்பில் வச்சுட்ருவா. சும்மா நாங்கள் போய் பசங்க சும்மா கலடா பண்ணுறது, பாட்டி இந்த கறி எங்கே வாங்கினேன்னு அவள் யோசிப்பா. நம்ம அடுப்பு கறிக்கு இவ்வளோ மதிப்பா, இவர்கிட்ட போய் வந்து நம்மகிட்ட கேட்குறான் இந்த கறியை, உடனே கிருன்னு ஏறிக்கான். அதெல்லாம் சொல்ல மாட்டேன்பா, அடுப்பு கறி தான், அதெல்லாம் சொல்ல மாட்டேன்பா. தகவல் அவ்வளோ ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயம். என்ன மாமி இப்படி சொல்கிறீங்க, அது எங்கே வாங்கினேன், அது ஒரு ஆள் மூலியமாக வாங்கினது, அதெல்லாம் சொல்ல முடியாது அப்படின்றா. கடைசியில் வந்தா அந்த பாட்டிக்கே வந்து கறிப்பாட்டினே பேர் வச்சுட்டோம். ஏன்னா அந்த கறிப்பாட்டி வந்து கடைசி வரைக்கும் அந்த தகவலை இன்னைக்கு வரைக்கும் தெரியாது. அந்த கறிப்பாட்டி எங்கே கறி வாங்கினாங்கிற தகவல் தெரியாது. ஏன்னா தகவலை சொல்லக்கூடாதுங்கிறது நம்ம மரபு. ஆனால் அந்த மரபை உடைச்சி இப்போ வந்து தகவல் வந்து இன்டர்நெட் வந்தவுடனே ஜெனீவாவில் அவங்க சொன்ன டிக்ளரேஷன் என்ன, திஸ் இஸ் ஆக்சுவலி டைம் ஃபார் ஃப்ரீடம், அன்கண்டிஷனல் ஃப்ரீடம். கூகுளில் போகிறங்க எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் கிடைக்கும் உங்களுக்கு. ஓகே, ஸோ இப்போ வி ஆர் இன் த ஏஜ் ஆஃப் அவர் இன்ஃபர்மேஷன் ரெவல்யூஷன். அப்போ இதிலேருந்து இந்த விஷயங்கள் வந்து பறந்து விட்டு எல்லோருக்கும் வந்து பகிர்ந்து அளிக்கக்கூடிய ஒரு சூழலில் வந்து சமாஸோடு வந்து இப்போ உள்ளே புகுந்து சமாஸ் வந்து எல்லா பல்கலைக்கழகங்களோடையும் எல்லா கல்லூரிகளோடையும் இணைந்து இந்த சினர்ஜிசம்ங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். அதாவது வந்து உங்கள்கிட்ட ஒரு எனர்ஜி இருக்குது, எங்கிட்ட ஒரு எனர்ஜி இருக்குது. தனித்தனியாக நம்ம ஒர்க் பண்ணுறது வேறு, நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பண்ணோன்னு வச்சுங்களேன், அப்போ சினர்ஜைஸ் ஆகுது. அப்போ அது கூட்டு முயற்சி வந்து தனியாள் செய்கிறதோட ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். இப்போ அதே மாதிரி பேசிக்கலி an environmental scientist. இப்போ என்ன பண்ணுறதுன்னா, இப்போ என்விரான்மெண்டல் சயின்ஸஸில் க்ரீன் திங்கிங், க்ரீன் டெக்னாலஜி அப்படிங்கிறது முக்கியம். இப்போ டென்மார்க்கில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, அங்கே ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் பார்க் இருக்குது. அதில் வந்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரியோட வேஸ்ட் வந்து இன்னொரு இண்டஸ்ட்ரியோட ரிசோர்ஸ். அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா, இப்போ நீங்கள் வந்து நம்ம 4.3 பில்லியன் இயர்ஸ் ஆஃப் பிளானட் எர்த் எப்படி உருவாயிருக்குன்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பியூர்லி பை ரீசைக்ளிங். ஒரு கிளவர் இன்டெலிஜென்ட் வே ஆஃப் யூட்டிலைசிங் எனர்ஜி. வேஸ்ட் இல்லாமல், நேச்சரில் வேஸ்ட்டே கிடையாது. நீங்கள் கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா நேச்சரில் எதுவுமே வேஸ்ட் ஆகாது, ரீசைக்கிள் ஆகிருக்கும். ஹியூமன்ஸ் தான் ஒரே ஆள் வந்து வேஸ்ட் போடுற ஒரே ஆள். அப்போ இவன் வந்து என்னென்னா, இவனுக்கு வந்து சரியாக அதை பயன்படுத்திக்க தெரியல. அப்போ ஒருத்தருடைய திறமையை நாம் எப்படி பயன்படுத்தி கொண்டு அவனை எப்படி வளப்படுத்துதல் தான் எம்பவர்மெண்ட்டுங்கிறது. அதை எப்படி வளப்படுத்தி கொண்டு மேலே கொண்டு வருது. ரொம்ப அழகாக சொன்னாங்க. அதில் வந்து அம்மாவுக்கு அதுக்கு அந்த யுனெஸ்கோ வந்து தனியாக ஒரு மதிப்பு கொடுத்தது. ஏன்னா முதல் முறையாக வந்து அம்மாவுடைய ஆட்சி காலத்தில் வந்து பெண்களுக்கு கல்விக்கு ரொம்ப கொடுத்தாங்க. அடுத்த தலைமுறையில் பார்த்திங்கன்னா பாப்புலேஷன் குறைஞ்சிருது, ஸ்டெபிலைஸ் ஆகிடுது. ஏன்னா பொண்ணுக்கு எம்பவர்மெண்ட் பண்ணால் யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறேன். ஏன்னா குழந்தை பெற்றுக்கிறதுக்காக நான் வரல, நான் என்னுடைய ஆசைகளை நிறைவேற்றிக்கொள்ள, படித்து அறிந்து கொள்ள. அப்போ இந்த விமன் எம்பவர்மெண்ட்டுன்னு கொடுத்த உடனே பாப்புலேஷன் ஸ்டெபிலைஸ் ஆகுது. நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. அதே போல் பெருந்தலைவர் காமராஜ் அவர்கள் கிராமத்தில் போயிட்டுருக்கிற போது பிள்ளைகள்லாம் வேலை பார்த்துட்ருக்கு. அவர் கேட்குறாரு, இந்த பிள்ளைகளை ஸ்கூலுக்கு அனுப்ப வேண்டியதாங்க. அது எப்படி ஐயா அனுப்ப முடியும், இந்த பிள்ளை வேலை பார்த்துச்சுன்னா 4 காசு கிடைக்கும். அப்போ உனக்கு வந்து அந்த பிள்ளைக்கு நான் சாப்பாடு போட்டால் நீ ஸ்கூலுக்கு அனுப்புவியான்னு கேட்குறேன். அப்படின்னா சரி, சாப்பாட்டுக்காக தானே உழைக்கிறோம். உடனே அப்போ தான் மதிய உணவு திட்டம் வருது.
அப்போ பெருந்தலைவர் காமராஜனுடைய மதிய உணவு திட்டத்துக்கு ஃபீல்டில் போய் அதை பார்த்து அவர் செய்கிறாரு. அதே போல் எம்ஜிஆருக்கும் ஒன்று சொல்லுவாங்க, அவர்கிட்ட டெல்லியிலேருந்து வரும்போது பல விஷயங்களை பற்றி பேசிட்டு வராங்க அவர்கிட்ட. இப்போ இவர் யோசிச்சிருக்காரு, ஐயாக்கு இதெல்லாம் புரியுமா அப்படின்ட்டு. இப்போ இந்த திட்டங்களை பற்றி சொல்கிற போது எம்ஜிஆர் சொல்லுங்க, பசினா எனக்கு என்னன்னு தெரியும், திட்டங்களை நம்ம அதே மாதிரி உருவாக்குவோம். அடிமட்டத்திலேருந்து வரவனுக்கு தான் அதெல்லாம் தெரியும். எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு வந்தோம், பசினா என்னன்னு தெரியும், கொடுமைனா என்னன்னு தெரியும்னு வளர்ந்தவர்களால் தான் வந்து ஒரு நாட்டை மேம்படுத்த முடியும். நல்ல வேளையாக இந்தியாவில் வந்து நல்ல நல்ல தலைவர்கள் இருந்து செயல்படுத்திட்டு வராங்க. இப்போ வந்து கல்விங்கிறதுல ஒரு பெரும் மாற்றம் நிகழக்கூடிய ஒரு காலகட்டத்தில் இருக்கோம். இப்போ நான் வந்து ஒரு சூழலியல் விஞ்ஞானியாக இருந்தாலும் அவர் ரொம்ப சொன்னார், அழகாக ஸ்கில்ஸை டெவலப் பண்ணோம். நான் ஃபஸ்ட்டு ஜப்பானில் யூஸ் பண்ண 87 யூஸ் பண்ண கம்ப்யூட்டர் வந்து NEC கம்ப்யூட்டர்ம்பாங்க. அந்த NEC கம்ப்யூட்டரில் தான் போட்டு நாங்கள் ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் போட்டு பண்ணுவோம். அதுக்கப்புறம் ஆப்பிள் வந்தது. ஆப்பிள் வந்தவொடனே ஒரு பயங்கர ரெவல்யூஷன். அப்போ ஆப்பிளுக்கு அப்புறம் அதை அப்படியே பார்த்தாரு பில் கேட்ஸு, விண்டோஸ் கொண்டு வந்தார். ஸோ விண்டோஸ் வந்தது. அதுக்கப்புறம் ஆல் த ஸ்கில்ஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்காவினுடைய மீடியா வந்து ஹெவிலி ரிலைஸ் ஆன் ஆப்பிள் டெக்னாலஜி. என்னென்னமோலாம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. இப்போ அடுத்து நாங்கள் ஜெர்மனில் ஸ்டுட்கார்ட்டில் வந்து சொன்னாங்க ஆகுமெண்டட் ரியாலிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அந்த விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டியில் அது ஒரு ஸ்டேஜ் அது. ஸோ இது எல்லாமே எங்கே போகுதுன்னா, நாம் இருக்கக்கூடிய இந்த இதை வந்து வாய்ப்புகள் சரியாக அமையலை அப்படின்னா வாய்ப்பை நாங்கள் உங்கள்கிட்ட கொண்டு வந்து கொடுக்கறது. இப்போ சொல்லிட்டாங்க, இப்போ வந்து கிராமத்தில் எல்லாருக்கும் அம்மா இருந்த பீரியடில் லேப்டாப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ குழந்தைகளுக்கு இப்போ வந்து யூஸிங் எ கம்ப்யூட்டர் இஸ் நாட் அன் பிக் இஷ்யூ. இப்போ அடுத்து ஆன்லைன் எஜுகேஷன் வருது. அப்போ அவங்களை அப்படியே அடுத்த தலைமுறைக்கு நம்மால் எடுத்து செல்ல முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு வாய்ப்பை வந்து தொழில்நுட்பம் நமக்கு வழங்கி இருக்கிறது. அதில் முக்கியமாக இப்போ என்னுடைய பங்களிப்பு அப்படின்னு நான் பார்க்குற பொழுது, இந்த இணையம் அப்படிங்கிறது ஏறக்குறைய 95 நான் ஜப்பானை விட்டு ஜெர்மனி போகிற காலகட்டத்தில் வருது. வந்தவுடனே எங்களுடைய ஆசை என்னென்னா, ஒரு தமிழனாக கணினியில் தமிழை பார்க்க முடியுமா, இதுதான். அப்போ வந்து எங்களுக்கு நாங்கள் 3-4 பேர் ஒர்க் பண்ணோம். கியூபக்லேருந்து ஸ்ரீனிவாசன், அவர் வந்து ஆதமின்னு ஒரு சாஃப்ட்வேர் கொண்டார், க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட். ஸோ அவர் கியூபெக் ஸ்ரீனிவாசன் வந்து ஆதமி கொண்டு வர்றாரு. அதே போல் கல்யாண சுந்தரம்ட்டு ஜெனிவா இது பக்கத்தில், ஜெனிவாக்கு பக்கத்தில், அவரும் வந்து இதை மாதிரி மயிலை அப்படின்னு ஒன்று கொண்டு வர்றாரு. அப்போ மலேசியாவிலேருந்து முத்து நெடுமாறன், நாங்கள் எல்லோரும் இணைந்து எப்படி வந்து கணினியில் தமிழை வாசிக்க முடியும் அப்படிங்கிற முயற்சியில் கொண்டு வரோம். இல்லை குறிப்பாக எனக்கு ஸ்ரீனிவாசனுக்கு ரொம்ப ஆசை என்னென்னா, ஒரு வைணவ பின்னணி இருக்கிறதுனால 4000 திவ்ய பிரபந்தத்தை முழுவதையும் we should bring it to the virtual or to this cyber space. முதல்ல தமிழுக்கு கிடைத்த முதல் இது வந்து திலீப் அவர்கள் யூஎஸ்லேருந்து ஆரம்பிச்சதுனால 4000 திவ்ய பிரபந்தம் தான் முதல்ல போகுது மின்வெளிக்கே. ஸோ அதை நாங்கள் வந்து மின்னச்சாக்கி அதை வந்து எப்படி பதிவு செய்கிறது அப்படிங்கிறத ஆரம்பிக்கிறோம். அதற்கப்புறம் 2001 மலேசியாவில் நடந்த ஒரு கருத்தரங்கில் நான் இதை முன்வைக்கிறேன், எப்படி வந்து மின்வெளியில் தமிழின் வளங்கள் அத்தனையும் நாம் கொண்டு வர முடியும் அப்படின்ன உடனே அதில் வந்து இப்போ இருக்கக்கூடிய, இப்போ வந்து உதாரணமாக ஓலைச்சுவடியில் இருக்குது, அவர் அப்துல் கலாம் அவர்களை 2 முறை நான் சந்திச்சிருக்கேன். கலாம் ரொம்ப எளிமையான மனிதரை, அவர்கிட்ட போன கண்ணே நீங்கள் வள்ளுவர் எழுதின ஓலைச்சுவடியை கொண்டு வாங்க கண்ணு அப்படின்னாரு. ஐயா அது முடியாது, எப்படின்னா ஓலைச்சுவடிங்கிறது இலை தான், 150 வருஷத்தில் அழிஞ்சு போயிடும். அதை படியெடுத்து அடுத்த நிலை கொண்டு வரும். படியெடுத்து தான் தமிழனுடைய வளங்கள்லாம் இன்றைக்கி வரைக்கும் வந்திருக்கு. அதில் காணாமல் போனது எக்கச்சக்கம். இவர் உவே சுவாமிநாதையர் போகும்பொழுது இவர் வராருன்னு சொல்லிட்டு அவங்க போகின்னு சொல்லிட்டு எரிச்சிடுவாங்களாம், அதே போல் ஆற்றுல விட்டுருவாங்களாம். எவ்வளோ அழிந்தது. சுல்தான் வரும்பொழுது மதுரையில் வந்து அவருக்கு வெந்நீர் போடுறதுக்கு ஓலைச்சுவடிகளை பயன்படுத்தியிருக்காங்க. இந்த கொடுமைகள்லாம் பார்த்தோம். நாங்கள் 80களில் இருக்கும்போது யாழ் நூலகம் வந்து எரியுது. அப்போ நாங்கள் நினச்சோம், இனிமேல் தமிழ் வந்து வளப்பட வேண்டுமென்றால் அதை வந்து மின்வெளிக்கு கொண்டு வர வேண்டும். அதுக்காக தான் நாங்கள் தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை என்ற ஒரு அமைப்பை வந்து 2001 ஆரம்பித்து இப்போ கடந்த 22 ஆண்டுகளாக மிக சிறப்பாக நடந்து கொண்டு வருது. அதில் முக்கியமாக நாங்கள் முன்வைக்கிறது என்னென்னா, தமிழின் வளங்கள் அத்தனையும், அது வந்து பேச்சாக இருந்தாலும் சரி, இசையாக இருந்தாலும் சரி, எழுத்தாக இருந்தாலும் ஓவியமாக இருந்தாலும், அதையெல்லாம் மின்வெளிக்கு கொண்டு வரும் பொழுது அது நெருப்பால் அழிக்க முடியாது. மூலம் என்ற ஒன்று அவசியம் இல்லை. ஒன்று கொண்டு வந்தீங்கன்னா
நீங்கள் எடுக்கிற போது எல்லாமே மூலம்தான், நகல்ங்கிறதே இல்லையே அதில், எல்லாமே மூலம்தான். அப்போ மூலமாகவே பாதுகாக்கப்படுகின்றது. இந்த மாதிரி வந்து எத்தனையோ ஒரு பயன்கள் வந்து மின்வெளிக்கு இருக்குது. அந்த பல்லூடகத்தன்மை என்பது, அந்த பல்லூடகத்தன்மையை பயன்படுத்தி தான் இப்போ சமாஜ் வந்து கல்வியை மாணவர்களுக்கு வந்து எடுத்து சென்று கொண்டிருக்கிறது. அப்போ இதற்கு அவருக்கு உறுதுணையாக மேனாள் துணைவேந்தர் இருக்கார். அங்கே யூஎஸ்லேருந்து டெக்னாலஜி ஃபுல்லாக அந்த எட்ஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜியில் நிற்கக்கூடிய, ரொம்ப அழகாக சொன்னார், அப்படி மூலையில் அந்த சிப்ஸ் வச்சு நம்ம மேட்ரிக்ஸ் படம் பார்க்குற மாதிரி இருந்தது எனக்கு. அவன் வந்து நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் எல்லா ப்ரோக்ராம்ஸையும். அவர் சுரேஷ் சொன்ன மாதிரி பள்ளிக்கூடத்தில் போய் வாத்தியார்ட்ட அடி வாங்கணுங்கிற அவசியமே இல்லை. அது எல்லாத்தையும் வந்து நீ அடிக்கிறது, நான் டவுன்லோட் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, நீ சொல்லிக் கொடுக்குற பாடத்தை பூரா நான் டவுன்லோட் பண்ணி உனக்கு நான் சொல்லி தருவேங்கிற அளவுக்கு ஒரு ஸ்டேஜ் வந்து வந்துட்டுருக்கு. ஆனால் அதே நேரத்தில் வந்து மரபு இசை, மரபு கலைகள்ங்கிறத பற்றி சொல்கிற பொழுது எல்லாவற்றையும் நம்ம அப்படி கொண்டு வந்துட முடியாது. நமக்கு வந்து அந்த ஹியூமன் டச்சுமாங்க இல்லையா, அது வந்து நீங்கள் வாசிக்கிற பொழுது நீங்கள் படக்கூடிய அந்த அனுபவம், இசை உங்களுக்கு அளிக்கக்கூடிய அனுபவம், அதை நீங்கள் எப்படி அழகாக பகிர்ந்து கொள்கின்றீர்கள், அவர்களை எப்படி வசப்படுத்துகிறீர்கள், இதில் எத்தனையோ விஷயங்கள் இருக்குது. இதெல்லாம் வந்து ஹியூமன் எலிமெண்ட்ஸ். இதை வந்து முழுக்க நம்ம வந்து சைபர் ஸ்பேஸுக்கு கொண்டு போயிட முடியாது. ஏன்னா we are still humans, we are still earthly beings. ஸோ அதை ரெண்டையும் இணைத்து செயல்படக்கூடிய செயற்பாடுகள் வந்து மிக முக்கியம் என்பதை முன்வைத்து தான் வந்து இப்போ சமாஸ் வந்து முன்னெடுத்து கொண்டு போகின்றது. அதில் நீங்கள் எல்லாரும் இணைந்து, நான் முதலே சொன்ன மாதிரி இது ஒரு வின்-வின் சிச்சுவேஷன். நீங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதுனால யூ வின், உங்களுடைய பார்ட்டிசிபேஷன் இருக்கிறதுனால சமாஸ் வில் வின். சமாஸ் வில் ஆல்சோ சினர்ஜைஸ் வித் அதர் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் ப்ளஸ் ஸ்டால்வார்ட்ஸ் லைக் தேம். அவங்களுடைய கைடன்ஸோட போகும்பொழுது ரொம்ப அழகாக சொன்ன மாதிரி யூ ஹாவ் டு வின், தேர் இஸ் நோ அதர் எஸ்கேப். ஸோ அந்த அளவில் வந்து சமாஸினுடைய இன்றைய நிகழ்வு ஒரு சரித்திரபூர்வமான ஒரு முக்கிய நிகழ்வு. அதில் கலந்து கொள்ளக்கூடிய இந்த வாய்ப்பு அளித்த டாக்டர் ஸ்ரீதர் அவர்களுக்கு என் நன்றி தெரிவித்துக்கொண்டு என் உரையை முடிக்கின்றேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you so much, Dr. Narayanan Kannan sir. A person with such a wide knowledge and experience, still able to give தமிழ் பற்றியும் தமிழ் இலக்கியங்கள் பற்றியும், அது மின்வெளியில் கடத்தும் போது எந்த அளவுக்கு அது அழியாமல் இருக்கும் அப்படிங்கிறத பற்றியும் அவர் பேசினதெல்லாம் மிகவும் ரொம்ப உண்மையான சில விஷயங்கள். அதே மாதிரி அழிந்து போகக்கூடிய நூல்கள் பற்றி அவர் பேசினார். எத்தனையோ அழிந்து போனதை வந்து நம்மளுடைய முன்னோர்கள் அந்த ஓலைச்சுவடிகளை பாதுகாத்து தான் நம்மக்கிட்ட கொடுத்துருக்காங்க. அது மட்டும்தான் இன்னமும் கூட தமிழுக்கு பெருமை சேர்க்கக்கூடியதாக திருவாசகமும் தேவாரமும் திவ்ய பிரபந்தமும் இருந்து கொண்டிருக்கிறது. அதை அவர் எடுத்து சொன்ன விதம் ரொம்பவுமே அருமையான ஒரு விஷயம். அதே மாதிரி அவர் முன்னாள் முதல்வர்கள் வந்து எப்படி ஒரு உமன் எம்பவர்மெண்ட்டுக்கு, ஒரு மதிய உணவு திட்டத்துக்கு காமராஜர் வந்தது, இப்படி பண்ணுற பல நல்ல விஷயங்களை எல்லாம் அவர் நினைவு கூர்த்தார். அப்போது அவர் வந்து ஒவ்வொருவரை பற்றி நினைவு கூர்ந்த மாதிரி சுந்தரம் ஐயா அவர்கள் நாங்கள் மேடையில் ஏறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன இன்சிடென்ட் சொன்னார். எப்படிப்பட்ட மனிதர்கள்லாம் நம்மக்கிட்ட, ஏன்னா சுரேஷ் வந்து இந்த ரிகலெக்ஷன் பற்றி சொன்னார். ரிகலெக்ட் பண்ண நம்மளோட பிரெயின் வளரும், ஏஜ் இஸ் நாட் அ மேட்டர் அப்படிங்கிறதுக்கு முன்னாள் முதல்வர் கலைஞர் கருணாநிதி அவர்கள் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள். எல்லாருமே சொல்லுவாங்க அவருடைய வேர்ட் பஞ்ச் பற்றி. சுந்தரம் ஐயா அவர்கள் வந்து ஒரு விஷயம் சொன்னார். 3:45 மணிக்கு டாக்டர் ஸ்ரீதர் சொன்னார், நான் நடந்து போகும்போது அவர் வாக்கிங் போய் நான் பார்த்துருக்கேன் நியூஸ்க்கு போகும்போது அப்படின்னு. அந்த மாதிரி ஒரு நாள் ஒரு விடியற் காலை நேரத்தில் வந்து என்னை சந்திக்கணும் அப்படின்னு ஒருத்தருக்கு வந்து கலைஞர் அவர்கள் சொல்லும் பொழுது, காலையில் 5 மணிக்கு வந்துரு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார். அவர் தன்னுடைய சமூகம் சார்ந்த ஒரு விஷயத்தை செய்யறதுக்காக, இல்லை எனக்கு 6 மணிக்கு சூரிய உதயம் முடிஞ்ச உடனே ஒரு விஷயம் பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் தான் உங்களை பார்க்க முடியும் அப்படின்னு சொன்னதுக்கு, உதயசூரியனே நான் தான் வந்து பாரு அப்படின்னு சொன்னதாக ஒரு தகவல், ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான தகவலை சுந்தரமையா அவர்கள் சொன்னார். அப்படிப்பட்ட பல தலைவர்களை நம்ம பார்த்துருக்குறோம். ஆன்லைன் எஜுகேஷனை பற்றி அவர் சொல்லும்பொழுது இந்த மாதிரி இம்பார்ட் பண்ணணும் டு த நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன். நம்ம என்ன இம்பார்ட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது தான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஆனால் எதை இம்பார்ட் பண்ண முடியாதுன்னா அந்த ஹியூமனிட்டியை. நம்ம ஆன்லைனில் கற்றுக்க முடியாத விஷயம் இல்லை, ஆனால் அனுபவமாக செய்யக்கூடிய ஒரு விஷயம் மனிதம் மட்டும்தான். அந்த மனிதத்தை மட்டும்தான் இன்னும் ஆன்லைன்லேயோ இல்லை சிப் மூலமாகவோ கடத்திட முடியாது. தட் டச் ஆஃப் ஹியூமன் வேல்யூஸ் இஸ் வாட் வி வாண்ட் டு இம்பார்ட் டு த நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன். ஏன்னா அதை வந்து தன்னோட இன்ட்ரோடக்டரி ஸ்பீச்சில்
director of Samas, Dr. Sridhar சொன்ன மாதிரி, he wants to impart this knowledge to people in the villages. ஏன்னா இது எல்லாருக்குமே இந்த 4G 5G தொழில்நுட்பங்கள், இந்த வேகம், இந்த இணைய வேகம்லாம் ரீச் ஆகுமான்னு தெரியாது. அப்படிப்பட்ட ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் சரி, படிக்க முடியாத ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் சரி, முடிந்தால் ஃப்ரீயாக கூட ட்ரஸ்ட் மூலமாக செய்கிறதாக டாக்டர் ஸ்ரீதர் அவர்கள் கூறியிருக்கிறார். We are moving towards that. In the online education platform of media, management and music, முடியாத சில, அதாவது அஃபோர்ட் பண்ண முடியாத ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எடுத்துகிட்டு போகிறது தான் சமாசனுடைய அடுத்த கட்ட நடவடிக்கையாக இருக்கும். பல மியூசிக்கில், இப்போ நான் சமீபத்தில் கூட டாக்டர் பத்மா சுப்பிரமணியம் அவர்களோட பேசும்பொழுது அவங்க 80 வருஷமாக அவங்களுடைய நாட்டிய பள்ளி நடந்துகிட்டு இருக்கிறத பற்றி தன்னுடைய அனுபவத்தை பகிர்ந்துக்கிட்டாங்க. அதில் பல பேர் கண்டக்டர்ஸ், ஆட்டோ டிரைவர்ஸ், அந்த மாதிரியான சில்ட்ரன் who wants to learn டான்ஸ் அவங்களோட நாட்டிய பள்ளியில் ஃப்ரீயாக சொல்லி கொடுக்குறாங்க. இப்படி பல நெஞ்சங்கள் மூலமாகத்தான் இந்த தகவல்கள் அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. We take great pride in doing that today. So we have come to the main moment of the day. Now we officially launch Samas Academy's website. We invite our chief guest to do that, and first we request Dr. Thandavan sir to first officially launch Samas Academy's website. Yeah, we can all now occupy seats in the front rows. Once each one of the chief guests press the play button and open the page, each page will be opened. So we have great guests with us today. First, it will be opened by Dr. Thandavan, our former Vice Chancellor of University of Madras. Each one of the guests will open a page and officially launch the website, which will be presented on screen now. We request Dr. Thandavan, former Vice Chancellor of University of Madras, to come up on stage. Come up on stage and please press the play button on the other side, sir. Ladies and gentlemen, please give a big hand for the official website launch of Dr. Samas Academy. Dr. Thandavan sir is first pressing the button, play button, and opening this page. The official web launch inauguration of Samas Academy by Dr. Thandavan. Thank you so much, sir. Our next guest, Cleveland Sundaram sir, will now open the next page. This is the first page of Samas Academy's official website. The next chief guest with us, Cleveland V.V. Sundaram sir, will now click the next page with his face on that page. He will press the play button and officially make this web launch inaugurated. Please give a big hand. Music studies. He has opened the page for music studies now. Ladies and gentlemen, you are viewing this page that contains data about the Carnatic music and other courses that Samas Academy is planning to offer on violin, veena, vocal and other instrumental music. You can see all the musicians who are going to be involved in teaching us. Sri Tiruchi Ramesh, Karukuruchi Balaji, Guru Raghavendra and Akrai Swaminathan. For vocal, for veenai, for mridangam and for violin. We declare this officially open. The music page by Sri Cleveland V.V. Sundaram sir. The next page, Dr. Suresh will open one more page. We invite Dr. Suresh Kumar. The famous Sun TV anchor and microbiologist to open this page for us at Samas. News related studies. Page opened by Dr. Suresh Kumar. Please give a big hand. Now it is officially launched, the news related studies. You are now viewing the page that is going to impart knowledge on media.
You can see the faculties on screen now, including our director, Dr. Sridhar Narayanan. Thank you so much, Mr. Suresh, for opening this news reading page for us. And now we invite Dr. Kannan Narayanan for opening the next page of Samas Academy's official web launch of Samas website. Dr. Narayanan Kannan, pressing the play button. For management studies. Thank you so much, Dr. Narayanan Kannan, sir. He is opening the page for management studies of Samas Academy's official website. You are now viewing the management page, what they are planning to offer, and the faculties who are going to be involved, who are going to teach business analytics and other management skills. Dr. J. Suresh, who will be heading the team, and also be involved Mr. Jay Shankar as faculty in this. We are so proud to have opened all these pages. We are also planning the other courses like yoga and other handicrafts, cosmetics, beautician courses, health, nutrition, hospitality management, and so on. So Samas is very happy to have launched this particular website in presence of veteran people and all other guests here. We thank all of you who have been present here and making this a very grand success. We have a virtual Zoom presentation by two of our guests of honor. First, we will have Dr. Prema, who is the head of Department of Economics at DG Vaishnav College, who will give a speech through Zoom, through a Google Meet. Hello, ma'am. Welcome. We welcome Dr. Prema, ma'am, in this official website launch of Samas Academy. HOD Economics Development at the DG Vaishnav College. Hello, ma'am. Dr. Prema, ma'am, are you able to hear us? Your turn on a microphone. Sridhar sir. Hello, ma'am. You are audible. Can I start? Please, I ma'am. don't know whether you have completed your MC. Is it over? Okay. Okay. Very good afternoon to one and all present. Yeah. நான் என்னோட யூடியூப் ஆஃப் பண்ணிட்டு ஜிமீட் மட்டும் வரட்டுமா? Okay, okay. A very good afternoon to one and all present here in person as well as in the Gmeet platform. அனைவருக்கும் இனிய நண்பகல் வணக்கம். நண்பகல்னா சொல்லணும். First of all, I express my sincere thanks to Dr. Sridhar Narayanan and Mr. Srivatsan for having invited me
for this program of launching of the official website of Samas Academy. At the outset, I would like to place on record my pranams to Dr. R. Tandavan, former Vice Chancellor, University of Madras, Mr. Sundaram sir from Cleveland, USA. I have heard about him, but I am fortunate to see him in the virtual platform only today. And Dr. Kannan sir, I know because we had invited him to our college when we had introduced the program of diploma for media studies through Dr. Narayanan at our college. He came for the inaugural function, and Dr. Suresh Kumar, the top 10 anchor of Sun TV, and the person who is doing MC, Shanti Jagatrachagan, because I really appreciate her, because I also, by profession, an anchor too. I am doing Master of Ceremony for many programs, both in English as well as in Tamil. கோவில் கும்பாபிஷேகங்களுக்கெல்லாம் மற்றபடி அரசு விழாக்களுக்கெல்லாம் நான் அஃபீஷியல் தொகுப்புரையாளர், நிகழ்ச்சி தொகுப்பாளருங்கிறதுனால அவங்களுடைய ஒர்க்கை ஐ டு அப்ரிஷியேட். டாக்டர் ஸ்ரீதர் நாராயணன் had invited me. Actually, I should have come in person. Dr. Sridhar, my sincere apologies to you. நான் நேரில் வந்திருப்பேன், பட் ஒரு சுவாமி காரியமாக போக வேண்டி இருந்தது காஞ்சிபுரத்துக்கு. பட் போயிட்டு சீக்கிரமாக வந்துட்டேன் நான். பட் couldn't be there. அங்கே ப்ரோக்ராம்க்கு நேரில் வர முடியல. எனிவே, நம்முடைய மனமெல்லாம், என்னுடைய பிரார்த்தனை எல்லாம் அந்த சமாஸ் அகாடமியோட அஃபிஷியல் வெப்சைட் லான்ச்சில் இருந்தது. எல்லாருடைய பேச்சையும் நான் கேட்டுகிட்டே தான் இருந்தேன். டாக்டர் தாண்டவன் அவர்கள் எல்லாரும் சொன்னதை போல, நான் மாணவ பருவத்திலிருந்து, நான் ஆக்சுவலாக டாக்டர் சண்முக சுந்தரம், டாக்டர் நாகநாதன் அவர்களுடைய மாணவி, பிகாஸ் ஐ பிலாங் டு தி ஃபீல்ட் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ். இருந்தாலும் டாக்டர் தாண்டவன் சார் அவருடைய பரிச்சயம் அதிகம். அவரை குடும்ப நண்பராகவே எங்களுக்கு தெரியும். அவர் சொன்னதும் சரி, டாக்டர் கண்ணன் சொன்னது, மிஸ்டர் சுந்தரம் சார் ரொம்ப அழகாக சொன்னார். கிளீவ்லேண்ட் சுந்தரம் சாரை நான் ரொம்ப நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கேன். இன்ஃபேக்ட் வெளியூருக்கெல்லாம் நாங்கள் பட்டிமன்றம் பேச போகும்பொழுதெல்லாம் இட் வாஸ் மை லாங் டைம் டிசையர் டு மீட் சுந்தரம் சார், பட் ஐ குடன்ட் மீட். எனிவே, இன் ஃபியூச்சர் ப்ராபப்ளி ஐ am hoping to meet him at Cleveland if possible. எல்லாரும் அதே மாதிரி சுரேஷ்குமார் சார் எல்லாரையுமே தெரியும். இங்கே இருக்கிற ஆடியன்ஸ் எல்லாருக்குமே நான் எல்லாரும் கரும்பு பிழிஞ்சிட்டு சக்கையை எனக்கு போட்டு போயிருக்காங்க. இதுக்கு ஒரு வாழ்த்துறை சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னால் அதற்கு காலம் போதாது. இப்போ எனக்கு போதாத காலம் கூட. ஒரு லஞ்ச் டைமில் நீங்கள் வெயிட் பண்ணுற நேரத்தில் போய் உங்களை உட்காத்தி வச்சு பாடம் எடுக்கிறதுன்றது ரொம்ப பெரிய சிரமமான விஷயம். இருந்தாலும் எங்களுடைய காலேஜில் இவர் இப்போ அஃபிஷியல் வெப்சைட் லான்ச் பண்ணியிருக்காரு. பட் unofficially, without launching a website, Samas has entered into DG Vaishnav College already. Dwarkadas Govardhan Das Vaishnav Collegeல முதல் முறையாக நாங்கள் என்ட்ரி கொடுத்துட்டோம். அண்ட் இட் இஸ் நாட் ஃபார் தி 1 year or 2 years I have known Dr. Sridhar Narayanan. For the past 2 decades, he had been my media friend, but for the past 1 decade, he had been my official friend and personal friend too. அதனால அவர்கிட்ட ரொம்ப பிடிச்ச குணமே என்னன்னா, எப்பவும் புன்சிரிப்போட இருப்பார். டாக்டர் கண்ணன் அவர்கள் கூட சொன்னார். டாக்டர் கண்ணன், ஐ திங்க் he is related to Dr. Sridhar Narayanan. Once when we invited Dr. Kannan to officially launch the program at our premises for my students of economics, டாக்டர் கண்ணன் சொல்லிட்டு இருந்தாரு, ஸ்ரீதர் நாராயணத்தை இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட்டே, he has never shown a different face to anybody. அது ஒரு மிகப்பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட். ஒரு பப்ளிக் மீடியாவில் இருக்கிறவங்களுக்கு வேணும் அப்படிங்கிற சொல்லக்கூடிய ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் குவாலிட்டிஸ் இஸ் டு ஹாவ் அ ஸ்மைலிங் ஃபேஸ். வெதர் யூ ரிசீவ் பேட் ஆர் குட் கமெண்ட்ஸ் ஃப்ரம் தி பப்ளிக், யூ ஷுட் ஆல்வேஸ் ஹாவ் தி ஸ்மைலிங் ஃபேஸ். அது டாக்டர் ஸ்ரீதர் நாராயணன் இருக்கு, அவர் பையன் ஸ்ரீவத்சன் கிட்டையும் இருக்கு. ஃபார் விச் I have my salutations to both of them. இந்த அஃபிஷியல் லான்ச்சிங் ரொம்ப நல்லா நடந்தது.
ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு கருத்தை பத்தி சொன்னீங்க. மியூசிக்கை பத்தி அவரு கிளீவ்லேண்ட் சுந்தரம் சார் சொல்லும் பொழுது he was officially talking about this M Cube, media management and music. இந்த M Cubeங்கிறது M to the power of infinity-ஆ மாறணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய பேராசை, பேர் அவான்னு கூட சொல்லலாம். அதனால அந்த விதத்துல டாக்டர் ஸ்ரீதர் நாராயணன் அவர்கள், டாக்டர் தாண்டவன் அவர்களுடைய பிஹெச்டி ஸ்காலர், நானும் ஒரு பிஹெச்டி கைடு தான். இது வரைக்கும் 3 பேர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கேன் and 2 more have submitted, awaiting viva very soon. அதனால அந்த விதத்துல நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய அத்தனை முயற்சிகளும் வெற்றி அடையும். இதுல தமாஷா சில பேர் சிலதெல்லாம் சொன்னீங்க. டாக்டர் சுரேஷ்குமார் அவர்கள் கூட சொன்னாரு, இப்ப அந்த ஒப்பனையை வச்சு நிறைய பேர், அதுல கூட எனக்கு என்ன ஒரு சின்ன வருத்தம்னா, லேடிஸை வச்சுதான் கிண்டல் பண்றீங்க. பொண்ணு பார்க்க வரும் பொழுது உங்களோட போட்டோவை அனுப்பும் பொழுது நீங்க அபிஷியலா அதுல என்ன வேணா நீங்க பண்ணிக்கலாம். ஆனா அதை நம்பி ஒருத்தன் பொண்ணை எஸ்ன்னு சொல்லிட்டா பாவம் பையன் அன்னைக்கே காலி. நீங்க நான் அதையே தான் பையனுக்கும் சொல்ல விரும்புறேன். நீங்களும் அதையே பண்ணி எங்களுக்கு அனுப்பலாம். அதை நம்பி ஒரு பொண்ணு எஸ்ன்னு சொன்னா பொண்ணும் காலி தான். அதனால நம்ம அதை பத்தி பேச வேணாம். பிகாஸ் ஐ எம் பேசிக்கலி எ ஃபெமினிஸ்ட். பெண்களை யாருமே தமாஷா கூட எங்க பட்டிமன்றத்திலேயே கூட நிறைய பேர் பேசுவாங்க. பெண்களை இழிவா பேசியே கைத்தட்டல் வாங்குற கூட்டம் நிறைய உண்டு. I don't belong to that. I don't belong to either of the gender. I sincerely respect both the genders. ஆண்கள் பெண்கள் எல்லாரையுமே பேசிக்கலா மதிக்கக்கூடிய ஒரு ஆள் நான். ஒரு கற்பனைக்காக கூட அவர்களை ஒரு உருவத்திற்காகவோ எதுவுமோ, உருவம் ஒன்றும் பெருசே இல்லைங்க. இன்னைக்கு இருக்கும், நாளைக்கு அழிஞ்சிரும். திருக்குறள்ல தானே சொல்லியிருக்காரு, உருவு கண்டு எல்லாமே வேண்டும், உருள் பெருந்தேருக்கு அச்சாணி அன்னார் உடைத்து. ஒரு பெரிய தேருக்கு அச்சாணி மாதிரிதான். உருவம்ங்கிறது ஒண்ணுமே இல்லை. இட்ஸ் ஆல் தி குட் தாட்ஸ், குட் வேர்ட்ஸ் அண்ட் குட் டீட்ஸ். நல்ல எண்ணங்கள், நல்ல செயல்கள், நல்ல சிந்தனைகள், இவை இருந்தால் போதும். மக்களுக்கு நன்மை பண்றதுக்கு இதை தாண்டி எதுவுமே தேவையில்லை. டாக்டர் ஸ்ரீதர் நாராயணன் என்ன இருந்தது முதல்ல? He started everything basically from the scratch, but all that he had and he is having and he will be having is his good thoughts and his good words and good deeds. இதுதான் முக்கியம். ஸோ இந்த விதத்துல மக்களை சென்றடையக்கூடிய விதத்தில் ஒரு பல்கலைக்கழகத்தின் மேனாள் துணைவேந்தர் அவர்கள், பல நாடுகளை சுற்றி பார்த்த உலகம் சுற்றிய வாலிபராக திகழும் டாக்டர் கண்ணன் அவர்கள், இசையில் தன்னை கரைத்துக் கொண்ட ஒரு கிளீவ்லேண்ட் சுந்தரம் அவர்கள், மீடியாவுக்கென்றே ஒரு தனிப்பெருமை சேர்த்த எனது அருமை நண்பர் டாக்டர் சுரேஷ்குமார் அவர்கள், இவர்களை தாண்டி வேற யார் இருக்கணும்? ஒரு ஃபீல்ட்ல இருந்தும் டாக்டர் ஸ்ரீதர் நாராயணன் அவர்கள் பார்த்து பார்த்து இதனை இதனான் இவன் முடிக்கும் என்றாய்ந்து அதனை அவன் கண் விடல் என்று சொல்லி போட்டிருக்கிறார். அறிவியலுக்கென்றும் சில பேர், in the field of academics எங்களை போன்றவர்கள். See, I belong to the fraternity of economics for the past 3.5 decades. I have put in 3.5 decades of service in teaching. இதை போல ஒரு டிப்ளமோ ப்ரோக்ராம் மீடியா ஸ்டடியில OMPT என்று சொல்லக்கூடிய ஆன்சைட் மீடியா பிராக்டிக்கல் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் எங்க கல்லூரியில ஸ்ரீதர் நாராயணன் அவர்கள் கொடுத்திருக்கிறார். அது ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல்லா போய் 3-year program is coming to a close and degrees are going to be distributed very shortly at our premises by our college, by Dr. Sridhar Narayanan, and the certificates have been obtained from MHRD. It's not that Samas Academy alone is distributing the certificates. It's the certificate issued by the MHRD, which carries weightage in the students' lives. ஸோ மாணவர்கள் என்பவர்கள், உங்க ஸ்பீச்சில் கூட எல்லாருமே பேசுனீங்க. இந்த ஒரு 2.5 ஆண்டுகள் மக்களை, மாணவர்களை குறிப்பா சாந்தி அவர்கள் சொல்லும் பொழுது சொன்னாங்க, it has thrown the students into the streets. அவர்களை திருப்பி நாங்க ஆஃப்லைன் கொண்டு வர்றதுக்கு ரொம்ப சிரமப்பட்டு இருக்கோம். பட் அந்த வேலைகள் மிக சீக்கிரத்தில் முடிந்துவிடும். ஈவன் நவ் we are having our online end semester examination as per the guidelines given by our government of Tamil Nadu
We started on 1st February. All the colleges have uniformly started, and we also are having our exams in the online platform. But very soon, we are hoping to meet all our students, all our eminent personalities like people who are on dais today into the stream again. Definitely, I have hopes and prayers. With these few words, hopes and wishes, I once again take this opportunity to wish Dr. Sridhar Narayanan for his mammoth effort, his official effort in launching this website, and I wish him and people who belong to him a very grand success. And each and every page of the website has been launched by each and every one of you. I am really grateful to you and I am thankful to you. And I am very happy to see this being launched today, because today being Subhamuhurtam. இன்னைக்கு ரொம்ப சிறந்த நாள். ஸ்ரீதரை போன்றவர்கள் இதையெல்லாமும் பார்க்கக்கூடியவர்கள், என்னை போன்றவர்களும் இதெல்லாம் பார்க்குறவங்க தான். Though we'll belong to this modern era, நம்மளுடைய ட்ரெடிஷன், நம்முடைய கல்ச்சர், நம்மளுடைய சாங்கியம், நம்முடைய சம்பிரதாயம், இதை பார்த்தவர்கள் லான்ச் பண்ணியிருக்கிறது மென்மேலும் வளர வேண்டும். வைணவ சம்பிரதாயத்தின்படி வாழ்க பல்லாண்டு, வாழ்க பல்லாண்டு, வாழிய 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 பல்லாண்டு என்பதை சொல்லி இந்த அரிய சந்தர்ப்பத்தை கொடுத்த உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவித்து, மீண்டும் ஒரு முறை இந்த முயற்சி அவர்களுக்கு பலிதமாகட்டும். நம்மால் இயன்ற அத்துணை நல்ல உதவிகளையும் செய்வோம் என்ற ஒரு உறுதிமொழியையும் சொல்லி உங்களிடமிருந்து இந்த அளவில் விடைபெறுகிறேன். என ஏற்கனவே சொன்னேன், பேசுறதுக்கு காலம் போராது, இது போராத காலம். அதனால் என்னுடைய சிற்றுரையை இத்துடன் முடித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you so much, Prema Madam. We have one more speech by Tiruchi Ramesh. He will be the director for the music division. But before that, Dr. T.S. Premamma has given a very explanative speech about Samas Academy, because she has seen us doing it live at DG Vaishnav College. So we have been teaching there almost before the pandemic, and ma'am, we have been very proud to have been associated with your college. And as an academician, I would like to register your profile here after your speech, so that the viewers and our YouTube viewers and our own students will know more about you. You have an MPhil and PhD, and she is the Associate Professor and Head Postgraduate and Research Development of Economics, Dwarakadas Govardhan Das Vaishnav College, Chennai. She has a work experience of 34 years PG and research 25 years. She has specialized in health economics, statistics, and developmental economics. She has a very warm experience. Like papers presented at various seminars, 23. Papers presented at various conferences, 44. Papers with impact factor, 8. Publication in edited books, 12. So she has such a rich academic experience. She has been member in various academic bodies, life member, Tamil Nadu Economic Association, Indian Economic Association, nominated member of the Academic Council, member secretary of the Academic Council, member squad committee, semester examinations, DGVC, member inspection commission to award professional affiliation for BA degree at Dr. Ambedkar Government Arts College, Chennai, university nominee, examiner and question paper setter, TNPSC, observer for conduct of UGC NET exam. And she has received various awards, the Margaret Maswell Professorial Fellow in Economic Sciences Award by the IASR, recipient of My Guru Award by the Rotary Club, and Tamil Chudar Award. We could see that in her. She's had an economics background and speaks so good in Tamil. And spirituality பற்றி நிறைய பேசினாங்க. சயின்ஸுனுடைய எண்டும் சரி, எஜுகேஷனுடைய எண்டும் சரி, it will be towards spirituality, and that's what we derive from her speech. She's doing a great job in creating ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டாக்டரேட் பண்ணுறவங்களுக்குலாம் அவங்க கைட் பண்ணுறாங்க. அப்படிப்பட்ட ஒருத்தவங்க வந்து இன்றைக்கி நம்மளோட வெப் லான்ச்சில் ஜூம் மூலமாக இணைந்தது. நேரடியாக இணைய முடியலை அப்படிங்கிறது வருத்தமாக இருந்தாலும் ஜூம் மூலமாக இணைந்ததில் மிகவும் பெருமை கொள்கிறோம் பிரேமா மேம்.
Very, very happy indeed to have you amidst us today. The next speech will be by Tiruchi Ramesh. அவர் செம்மங்குடி ஸ்ரீனிவாஸ் ஐயருடைய சிஷ்யராக அறியப்படுபவர், மிகவும் பிரபலமான கலைஞர். அவருடைய கைடன்ஸ் கீழே தான் இந்த மியூசிக் ஸ்டடீஸ் இருக்க போகிறது. ஸோ வி ஆர் ஸோ ஹாப்பி இன்டீட் டு வெல்கம் திருச்சி ரமேஷ் த்ரூ திஸ் கூகுள் மீட். வணக்கம் ஐயா, ஓவர் டு யூ. நமஸ்காரம். ஸ்ரீ குருபியோ நமஹ. என்னை நான் அறிமுகப்படுத்திக் கொள்வதில் அதற்கு முன் என்னுடைய சிறந்தாழ்ந்த வணக்கத்தை நமஸ்காரம். இந்த சாமாஸ் அகாடமி இதில் எனக்கு ஒரு மிக பெரிய பொறுப்பை அளித்து என்னுடைய உன்னத நண்பர் டாக்டர் ஸ்ரீதர் நாராயணன் அவர்கள் என்னை பெருமைப்படுத்தியுள்ளார்கள். அதற்கு உகந்தவனாக நான் என்னை உயர்த்தி கொண்டு இந்த சாமாசுக்கும் நல்ல வழியில் என்னுடைய உழைப்பை எனது டீச்சிங் மூலமாக அளித்து நல்லபடியாக நான் செய்ய வேண்டும் என்று முதற்கண் என்னுடைய இறைவனை பிரார்த்தித்துக் கொண்டு மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் ப்ரொஃபசர் ஆர் தாண்டவன் அவர்களையும், ஸ்ரீ வி சுந்தரம் மாமா அவர்களையும், டாக்டர் நாராயணன் கண்ணன் சார் அவர்களையும், ஸ்ரீ டாக்டர் சுரேஷ்குமார் அவர்களையும், தொகுத்து வழங்கும் சாந்தி ஜெகத் ரட்சகன் அவர்களையும் முதற்கண் எனது வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு, டாக்டர் ஸ்ரீதர் நாராயணன் அவர்கள் குமாரர் ஸ்ரீ ஸ்ரீவத்சன் ஸ்ரீதர் அவர்களுக்கும் எனது இந்த தருணத்தில் என்னுடைய வாழ்த்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நான் நேரடியாக என காலம் ரொம்ப லேட் ஆகிட்டதுனால ஒரு ஷார்ட்டாக என்னோட ஸ்பீச்சை நான் முடிச்சுக்கிறேன். சங்கீதம், நாதம் அப்படிங்கிறது ரெண்டு வகைப்படும். அதாவது இந்த ஆகதநாதம், அநாகதநாதம்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த அநாகதநாதம் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னாக்க நம்மள மாதிரி இருக்கிற ஹியூமன் பீயிங்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியாது. அது ஒன்லி சேஜஸ் அவளால் தான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும். அதுக்கப்புறமா அதோட பரிணாம வளர்ச்சியாக அந்த சேஜஸ் மூலமாக கிடைச்சது ஆகதநாதம் அப்படிங்கிற மனிதர் மற்றும் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் மூலமாக வரக்கூடிய சப்தத்தை கொண்டு வந்தது ஆகதநாதம்னு சொல்லுவோம். இந்த நாதம் அப்படிங்கிறத, சங்கீதம் அப்படிங்கிறத பற்றி ஒரு சின்ன ஒரு உரையில நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் ஷார்ட்டா. பரமேஸ்வரன்ட்ட பார்வதி இந்த நாத உபாசனை, அதாவது there are only two things is called as upasana. One is music, nada upasana. Another one is shakti upasana, that is Sri Vidya upasana. அப்போ பார்வதி கேட்கிறா, சங்கரம் பார்வதி நத்வா திருஷ்டுவா வாச்சேதம் வாசோத் பிரவீத சங்கீத சாஸ்திரம் ஹேனாத் மக்கியம் பதசூக்க பிரதம் அப்படின்னு கேட்கிறார். அப்போ பரமேஸ்வரன் சொல்றார். எப்படி சொல்றாருன்னு கேட்கிறீங்கன்னா, என்னுடைய 5 முகத்திலேருந்து, அதாவது பரமேஸ்வரனோட 5 முகத்திலேருந்து பூமி அப்படிங்கிறது முதல்ல உருவாக்கினேன். அதுலேருந்து வந்தது காந்தாரம் அப்படிங்கிற ஸ்வரம் வந்தது. அந்த காந்தாரமும் தோல் வாத்தியமாகிய மிருதங்கம் வந்தது. வாமதேவம் அப்படிங்கிற முகத்திலேருந்து நீர் வந்தது. நீர் அதுல சேர்ந்தது தெய்வதம்ங்கிற த அப்படிங்கிற ஸ்வரம் வந்தது. அதுலேருந்து வந்ததுதான் சங்கு வாத்தியம். அகோரம் அப்படிங்கிறது அக்னி, நெருப்பு.
அந்த முகத்திலேருந்து நெருப்பு உண்டாச்சு. அதுலேருந்து தான் ஷட்ஜமும் ரிஷபமும் உண்டாச்சு. அதுலேருந்து வந்ததுதான் வெண்கல வாத்தியம், ஜால்ரா, இது போன்ற வாத்தியங்கள் உண்டாச்சு. தத்புருஷம் அப்படின்னு சொல்லும்போது காற்று, அந்த காத்துலேருந்து வந்ததுதான் பஞ்சமம். பா அப்படின்னு சொல்றோமே, சரிகமா பான்னு சொல்றோமே, அந்த சப்த சுரல பஞ்சமம் உருவாச்சு. அதுல இருந்து தான் உருவானது குழல் வாத்தியம்ங்கிற ஃப்ளூட், நாதஸ்வரம், இது மாதிரியான வாத்தியங்கள். ஈசானம் அப்படிங்கிற முகத்திலேருந்து வந்தது ஆகாசம். அதுல இருந்து தான் நிஷாதமும் மத்தியமும் வந்தது. அதுல இருந்து வந்ததுதான் தந்திரி வாத்தியங்கள், அதாவது வீணை, இது மாதிரி வாத்தியங்கள், தந்திரி வாத்தியங்கள் உருவாச்சு அப்படின்னு சொல்றார். இத மேற்கோள் காட்டி நாரத மகரிஷி என்ன சொல்றாருன்னா, சப்தஸ்வரான் சமுத்ரித்ய வீணாதிக்ஷு நிதாயச்ச சாமவேதாதிதம் கீதம் சஞ்சிகிரா கபிதாமக அப்படின்னு சொல்றார். அதாவது நாதத்திலேந்து ஏற்பட்ட இந்த சப்த ஸ்வரங்களை நம்ம சாரீரத்துல கொண்டு வருது போலவே வீணையிலையும் அமைத்து பிரம்மதேவன் நாதோபாசனையை சேகரிச்சு பண்ணினான் அப்படின்னு சொல்ற. அப்படிங்கிற இந்த நாத உபாசனைய சிவன்டேந்து பரதர் மதங்கர் அப்படிங்கிறவா எடுத்துட்டு இத 4 பிரிவா வேதங்கள் எப்படி பிரிஞ்சிருக்கோ அந்த வேதங்களோட உபவேதங்களா ரிக்வேதத்திலேருந்து வச்சனம் காவியம் வந்தது, யஜுர்வேதத்திலேருந்து அபிநயம் வந்தது, சாம வேதத்திலேருந்து சங்கீதம் வந்தது, அதர்வன வேதத்துல ரசங்களோட பெருமை வந்தது. அப்படிங்கிற வகையில இன்று நான் அடியை ஒரு சங்கீத உபாசிக்கிறவன் அப்படிங்கிறதுனால இந்த சாம வேதத்துல இருந்து பிறந்த இந்த சங்கீதம், இந்த சாமாஸ்ல நான் அதுல ஒரு அங்கமா வகிச்சு நான் பண்ணும் பொழுது அந்த கலையை 4 பேருக்கு எனக்கு தெரிஞ்சதை நான் பயிற்றுவிக்கிறதுக்கு எனக்கு கிடைச்ச இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிய ரொம்ப பெருமையா நினைக்கிறேன். அதுக்கு அந்த நாதோபாசனையை கற்றுக் கொடுப்பதற்காக பங்கேற்கக்கூடிய வித்வான்கள், மகா வித்வான்கள் காரக்குறிச்சி ஸ்ரீ பாலாஜி, ஸ்ரீ குரு ராகவேந்திரா, ஸ்ரீ அக்ரை சுவாமிநாதன் ஆகிய எல்லோரையும் இந்த கூட்டமைப்பாக இருந்து இந்த சங்கீதத்திற்காக, ஏன்னா இன்னைக்கு ஆன்லைன்ல நம்ம சங்கீதம் கற்றுக் கொடுக்க முடியுமா அப்படிங்கிறது 2006ல when I started teaching online classes ரொம்ப வெரி ஃபியூ. அப்ப போன்ல கற்றுக் கொடுப்போம், அவன் அங்கேருந்து கூப்பிடுவா, அந்த போன்ல நாங்க கற்றுக் கொடுப்போம். ஸோ அப்புறம் ஓவர் த பீரியட்ஸ் இப்ப இந்த பேண்டமிக் சிச்சுவேஷன்ல நிறைய டெவலப் ஆகி ஜி மீட்டு, ஜூம் மீட்டு, அப்புறம் அதுக்கு ஸ்கைப் முன்னாடியே வந்துடுத்துனா கூட இதெல்லாம் ஒரு சங்கீதத்தோட பரிணாம வளர்ச்சியில எவ்வளவோ பெருசா வந்திருக்கு. இதுக்கெல்லாம் எங்களுக்கு வழிகாட்டியாக எப்பொழுதும் இருக்கக்கூடிய திரு கிளீவ்லேண்ட் சுந்தரம் மாமா அவர்களை இந்த சமயத்தில் நான் வாழ்த்தி அவருடைய ஆசீர்வாதத்தை பெற விரும்புகிறேன். இந்த சாமாஸ் மேலும் மேலும் வளர்றதுக்கு திரு சுந்தரம் மாமா போன்றவரும், திரு கண்ணன் போன்றவரும், மற்றும் நமது துணைவேந்தர் டாக்டர் தாண்டவன் அவர்கள் போன்றும் எல்லோரும் எங்களுக்கு உறுதுணையாக இருந்து இந்த சாமாசின் வளர்ச்சிக்கு உறுதுணையாக இருந்து எங்களையும் வளர்த்து இசையும் வளர்க்க வேண்டும் என்று கூறி வாய்ப்பளித்த எனக்கு சாமாசின் அங்கத்தினராக உங்கள் எல்லோரையும் நன்றிகளையும் தெரிவித்துக் கொண்டு எனக்கு வாய்ப்பளித்ததற்கு நமஸ்காரத்தையும் தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெறுகிறேன். நமஸ்காரம். Thank you so much, Trichy Ramesh sir. We are so proud to have you here today, heading our music department. Music பற்றியும் வேதங்கள் பற்றியும் பல இன்ட்ரிகேட் சப்ஜெக்ட்ஸை நீங்கள் எடுத்து சொல்லியிருக்கீங்க. உங்களை மாதிரி ஒரு நாலேஜபிள் அண்ட் மியூசிக்கில் ஃபீல்டில் இவ்வளோ வருஷம் இருக்கக்கூடிய செம்மங்குடி சீனிவாஸ் ஐயருடைய சிஷ்யராகவும் இருக்கக்கூடிய உங்களை போன்றவர்களை சமாஸ் அகாடமி பெறுவதில் மிகவும் பெருமை கொள்கிறோம். ஸோ ஹாப்பி தட் யூ ஹவ் ஜாயின்ட் அஸ் த்ரூ கூகுள் மீட் டுடே. நேரில் நீங்கள் வர முடியலனாலும் இந்த ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்ம் எப்படி எல்லாரையும் கனெக்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத இன்றைக்கி இந்த ஆன்லைனில் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதனால தான் சமாஸ் கூட தன்னுடைய விங்ஸை இந்த ஆன்லைன் மூலமாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறதுக்காக we have ventured into these categories.
பிரேமா மேடம் வந்து டிஜி வைஷ்ணவில் இருக்கிற பிரேமா மேடம் கரெக்டாக பாயிண்ட் அவுட் பண்ணாங்க கூகுள் மீட்டில், உங்களுடைய எம் கியூபுங்கிறது எம் டு த பவர் ஆஃப் இன்ஃபினிட்டி ஆகணும் அப்படின்னு. இதை விட ஒரு சிறந்த வாழ்த்து இன்றைக்கி நமக்கு கிடச்சிருக்க முடியாது. அதே மாதிரி அவங்க ஆஸ்பீஷியஸ் டே பற்றியெல்லாம் கூட மென்ஷன் பண்ணாங்க. அதைத்தான் நான் சொல்ல வருகிறேன். மனிதம் சார்ந்த விஷயங்கள் அறிவியல் தாண்டி ஆன்மீகத்திற்கு தான் ஒரு மனிதனை இட்டு செல்லும். அந்த ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டிங்கிறது எப்படி வேணால் இருக்கலாம். அவங்க சொன்ன அந்த ஆஸ்பீஷியஸ் டே இன்றைக்கி காலையில் கூட இங்கே கிளம்பி வரதுக்கு முன்னாடி விருதாச்சலம் விருதுகிரீஸ்வரர் கோவில் கும்பாபிஷேகத்தை லைவில் காமிச்சிட்டு இருந்தாங்க. வீட்டில் இருந்தபடியே நம்மளால் தரிசிக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்ம் என்னவெல்லாம் விஷயங்களுக்கு வித்துட்டு இருக்கிறது அப்படிங்கிறதுக்கு அதுவும் ஒரு எக்ஸாம்பிள். அப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல நாளில் இந்த சமாஸ் அகாடமியின் வெப்சைட் லான்ச்சுக்கு வந்திருந்த எல்லாருக்கும் நாங்கள் எங்களுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறோம். ஃபார் அ ஃபார்மல் vote of thanks and always thanksgiving is always a very, very special moment. We invite one of our directors, Dr. Srivatsan Sridhar, to deliver the vote of thanks. Over to Srivatsan. Thank you all for giving me an opportunity to give a vote of thanks. Lot of thanks actually, Suruna. So I welcome and thank Dr. Tandavan sir, Narayan Kannan sir, Cleveland Sundaram sir, Suresh Kumar sir, and faculty members Veena Balaji sir, and Chandrasekhar sir, and so on, who is live watching the live YouTube live actually. So Samas Academy வந்து ஒரு it's a like milestone தான் நாங்கள் சொல்லுவோம் ஆக்சுவலாக. 2018 we started Samas Academy with just news reading courses, and slow and steady win the race மாதிரி we started with news reading, film academy. அதுக்கேற்ற மாதிரி அப்படியே we started with OMPT as Prema ma'am told. ஃபுல்லாகவே வந்து ஆன்லைனில் நாங்கள் வந்து கிளாஸஸ் காலேஜுக்கு எடுத்திருந்தோம். அதே மாதிரி இப்போ வந்து we are into a online wing wherein like we are teaching media management and music studies. இது ஒரு ஃபினாமினல் வளர்ச்சின்னு கூட சொல்லலாம் ஆக்சுவலாக இன்டர்னலாக. ஸோ எக்ஸ்டர்னலாக வி ஹாவ் டு கெட் மோர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஏஜ் குரூப் எதுவும் இல்லை. ஸோ எனி ஒன் கேன் ஜாயின். ஸோ தட்ஸ் ஆல். ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் a big students to join us and get benefited and get the knowledge from the right person. Thank you so much, and thank you all for coming today. Thank you. Sorry sir, sorry. So yeah, I thank Shanti ma'am for giving an excellent comparing today. அவங்க வந்து from DD அப்பாவோட ஆஸ்தான இது ஆக்சுவலாக. So wonderful speech ma'am. Thank you so much for coming. Thank you sir. Thank you all. தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். தாண்டவன் சாருடைய அந்த கனிவு சுரேஷ் சொன்ன மாதிரி கடைசியாக மென்ஷன் பண்ண மறந்தாலும் நீங்கள் சொல்கிறது என்னுடைய பாக்கியமாக நான் இன்று கருதுகிறேன். இங்கே வந்திருந்த அனைவருக்கும் நன்றி. நம்ம இந்த ப்ரோக்ராமை வைண்ட் அப் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பிரபல பாடகி லதா மங்கேஷ்கர் அவர்கள் இன்று மறைந்திருக்கிறார். அவருக்காக 1 நிமிட அஞ்சலி செலுத்திவிட்டு நாம் இந்த நிகழ்ச்சி இன்று நிறைவு செய்வோம். 1 minute சைலன்ஸ் ப்ளீஸ். Over to Dr. Sridhar. தேங்க் யூ ஆல் எவ்ரிபடி. இப்போது நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து நம்மளுடைய சமாஸ் அகாடமியோட ஒரு டிவிஷனோட சீனியர் ஃபேக்கல்ட்டிஸ் அண்ட் டெப்டி டைரக்டர்ஸை நான் இப்போது இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போகிறேன் உங்களுக்கு. இப்போ ஆல்ரெடி நம்மளுடைய திருச்சி ரமேஷ் லைனில் வந்தார். இப்போது வாழ்த்துக்கள் சொன்னார். அவருக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அவர் தான் வந்து மியூசிக் டிவிஷனோட ஹீஸ் அ டைரக்டர். அண்ட் த சீனியர் ஃபேக்கல்ட்டி நம்ம மிஸ்டர் காரக்குறிச்சி பாலாஜி வீணா, அவர் தான் நம்முடைய சீனியர் ஃபேக்கல்ட்டி மியூசிக் டிவிஷனில். இதை தவிர வந்து குரு ராகவேந்திரான்னு மிருதங்கத்துக்கு உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சுக்கும், அவர் தான் வந்து சீனியர் ஃபேக்கல்ட்டி ஆஃப் மியூசிக் ஸ்டடீஸ். அதுக்கப்புறம் வந்து மிஸ்டர் சுவாமிநாதன், அக்கரை எம்எஸ் சுவாமிநாதன், அவர் வந்து வயலினுக்கு ஹீ இஸ் த ஹெட் ஆஃப் த வயலின் சீனியர் ஃபேக்கல்ட்டி.
ஸோ இது மியூசிக் டிவிஷன். மேனேஜ்மெண்ட் டிவிஷனில் மிஸ்டர் ஜே சுரேஷ் அவர் இன்னைக்கு வரல. அவர் தான் டைரக்டர் அண்ட் ஹெட் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டடீஸ். அண்ட் மிஸ்டர் ஜெய்சங்கர் நம்மளுடைய ஆன்லைனை பார்த்துட்ருக்கார் இப்போது. அந்த பிக்சரில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. அவர் மிஸ்டர் ஜெய்சங்கர் இஸ் த டெப்யூட்டி டைரக்டர் ஃபார் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டடீஸ். ஸோ இவங்க 2 பேர். அண்ட் மிஸ்டர் ஷேத்ரக்யன், he is our senior faculty for management studies. We are going to have business analytics, marketing analytics, HR, financials, and practical media management. These are the subjects which we have introduced right now for online education. அதனால் நீங்கள் எல்லோரும் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டடீஸில் வந்து இப்போ நிறைய இந்தியாவில் வந்து we need more business analysts and marketing analysts. அதனால் அனைத்து மாணவர்களும் இதை படித்து ஆன்லைனில் படித்து சமாஸில் படித்து பயன்பெறணும். இது தவிர நாங்கள் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய டேலண்டட் ஹேண்டிகேப்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ப்ளஸ் நார்மல் ஸ்டூடெண்ட்ஸு இவங்களை சென்னைக்கு கொண்டு வந்து அவங்கள வந்து நம்ம இங்கே படிக்க வைக்கிறதுக்கு ஒரு ட்ரஸ்ட் மாதிரி ஆரம்பித்து பண்ண போகிறோம். அது நியர் ஃப்யூச்சரில் நடக்க போகுது. இந்த மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டடீஸ் தவிர மியூசிக் ஸ்டடீஸ் இப்போ சொன்னேன் இல்லையா, இவங்கெல்லாம் பெரிய வித்வான்கள். திருச்சி ரமேஷ், மிஸ்டர் பாலாஜி, காரக்குறிச்சி பாலாஜி, ராகவேந்திரா, குரு ராகவேந்திரா அண்ட் அக்கரை MS சுவாமிநாதன், இவங்க வந்து ஒரு பெரிய பெரிய வித்வான்கள், மகா வித்வான்கள். இவங்கள்ட்டலாம் நீங்கள் வந்து பாடம் படிச்சிங்கன்னா நீங்கள் பெரிய ஸ்டார்ஸ் ஆகலாம். அதே மாதிரி இன்றைக்கி சீஃப் கெஸ்ட்டாக வந்திருந்த நம்ம அவர் திரு சுந்தரம் அவர்கள் நம்மகிட்ட சொன்னார் அந்த மாதிரி சப்போர்ட் பண்ணுறேன்ட்டு. அதனால் மியூசிக்கில் வந்து யாராருக்கெல்லாம் அது காட்ஸ் கிஃப்ட். ஆக்சுவலாக எல்லாருக்கும் அந்த மியூசிக் வராது. பாடுபவர்களோ அல்லது இசை வாத்தியங்களை வாசிப்பவர்களோ இதுக்கெல்லாம் வந்து கடவுளுடைய அனுகிரகம். அந்த அனுகிரகத்தை நம்ம இன்னும் மேலும் வளர்க்கக்கூடிய ஒரு களம் தான் இந்த சமாஸ் அகாடமி. இந்த சமாஸ் அகாடமியில் நம்ம எல்லோரும் மாணவர்கள்லாம் இசையில் ஆர்வமுள்ள மாணவர்கள் இந்த ஆன்லைன் கோர்சஸில் சேர்ந்து பயன்பெறணும் அப்படின்னு இந்த நேரத்தில் நான் உங்களை எல்லோரும் கேட்டுக்கொள்கிறேன். நீங்கள் வெப்சைட் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அதில் வந்து எந்தெந்த குவாலிஃபிகேஷன், எலிஜிபிலிட்டி க்ரைட்டீரியா, எப்படி நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம், ஏதாவது ஸ்காலர்ஷிப்ஸ் இருக்கா, அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் பார்த்துட்டு உங்களுடைய தகுதிக்கு ஏற்ப நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணி நீங்களும் ஆன்லைனில் கற்றுக்கிட்டு ஒரு பெரிய மியூசிஷியன் ஆகலாம், பெரிய மேனேஜ்மெண்ட் லீடர்ஸ் ஆகலாம், மீடியாவில் வந்து ஃபிலிம் ஸ்டார்ஸ் ஆகலாம். இதில் FRS NRSன்னு 2 டிவிஷன் கொடுத்துருக்கோம். இதில் வந்து ஃபிலிம் ரிலேட்டட் ஸ்டடீஸ் அண்ட் நியூஸ் ரிலேட்டட் ஸ்டடீஸ் அப்படின்னு. இல்லை ஃபிலிம் ரிலேட்டட் ஸ்டடீஸில் இன்றைக்கி வந்திருக்கார் மிஸ்டர் கணேசன், ஜே கணேசன். ஹீ இஸ் அவர் சினிமாட்டோகிராஃபர். நான் ஏற்கனவே அவரை பற்றி சொல்லும்போது சொன்னேன், ஒரு பெரிய சினிமாட்டோகிராஃபர். இவரும் ரொம்ப பண்பாளர். இவர் வந்து அத்தனை பேர்கிட்டையும் வந்து ரொம்ப ஒரு பணிவோட அன்போடு இருக்கக்கூடிய ஒரு நபர். எங்களுடைய டைரக்டர் அவர். அவர் சினிமாவுக்கும் டைரக்டர், எங்கள் சமாஜுக்கும் டைரக்டர் சினிமாட்டோகிராஃபி டிவிஷன், அந்த மீடியா FRS டிவிஷனுக்கு இஸ் ஒன் ஆஃப் த டைரக்டர்ஸ். அண்ட் இன்னொருத்தர் வந்திருக்கார் மிஸ்டர் சந்திரசேகர் ரெட்டி. இவர் வந்து நியூஸ் ரிலேட்டட் ஸ்டடீஸோட சீனியர் ஃபேக்கல்ட்டி. இவர் ஜெயா டிவியில் நியூஸ் எடிட்டர் இருக்கார், சீனியர் நியூஸ் எடிட்டர் இருக்கார். இவரும் இப்போ நம்மளோட சமாஸில் இருக்கார். அது தவிர மிஸ்டர் கணேஷ் இங்கே வந்திருக்கார். இஸ் அ வெல் நோன் ஃப்ரீலான்ஸ் ஃபோட்டோகிராஃபர் அண்ட் வீடியோகிராஃபர். வந்து ரொம்ப ஒரு என்டர்பிரைசிங் பர்சனாலிட்டி. இவங்க 2 பேருமே ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு எப்படி டீச் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ப்ராக்டிக்கலாக. அத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸும் கிளாஸ் முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே, சார் நாங்கள் உங்கள் அசிஸ்டண்ட்டாக வந்துடுறோம் சார், எங்களுக்கு இந்த கேமரா டைரக்ஷனை பற்றி கொடுங்க சார் அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு அவங்கள அட்ராக்ட் பண்ணி அவ்வளோ அன்போட பாடம் நடத்த பண்ணுறாங்க. இவர் வந்து விடவே மாட்டார். ஆக்சுவலாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அந்த பர்டிகுலர் ஃபோட்டோகிராஃபியை பற்றி கம்ப்ளீட்டாக தெரிஞ்சுக்கிற வரைக்கும் அதை விடாமல் அத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸும் ஒரே மாதிரி கற்றுக்கணும்னு நினைப்பார். நம்ம வந்து இது வந்து சாத்தியம் இருக்குமான்னு நம்ம வந்து யோசித்து பார்க்க வேண்டிய விஷயம். ஆனால் ஃபோட்டோகிராஃபி கற்றுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டு அவனுக்கு அவ்வளோ திறமை இல்லைன்னா கூட அவனை திறமையாளனை ஆக்குறது தான் இவருடைய வேலை. இவர் வந்து நிறைய பேர் அந்த மாதிரி திறமையாளனாக ஆக்கியிருக்காரு. அதனால் நீங்களும் அந்த மாதிரி ஃபோட்டோகிராஃபி, சினிமாட்டோகிராஃபி இது வந்து FRS NRSல வந்து நீங்கள் சேர்ந்து இது பண்ணணும். இப்போ நம்ம சாந்தி ஜெகத்ரட்சகன் மேடம் இருக்காங்க. மேடம் வந்து ஷீ இஸ் அவர் ஒன் ஆஃப் அவர் டைரக்டர்ஸ் ஆஃப் NRS நியூஸ் ரிலேட்டட் ஸ்டடீஸ். ஷீ இஸ் டேக்கிங் கிளாஸஸ் ஃபார் நியூஸ் ரீடிங் இங்கிலீஷ். ரொம்ப அருமையாக. ஷீ இஸ் அ நியூஸ் ரீடர். ஷி வாஸ் அ நியூஸ் ரீடர், இங்கிலீஷ் நியூஸ் ரீடர் அண்ட் நவ் தமிழ் நியூஸ் ரீடர் இன் DD. மெனி ப்ரோக்ராம்ஸ் ப்ரெசென்ட் பண்ணாங்க. நான் அப்போவே சொன்னேன் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், பரிச்சயமானவங்க தான் சாந்தி ஜெகத்ரட்சகன் மேடம். இவங்க வந்து நம்மளோட இதில் டைரக்டராக இருக்காங்க. இவங்ககிட்ட நீங்கள் படிச்சிங்க அப்படின்னா வந்து டெல்லி போனாலும் சரி, அல்லது மும்பை போனாலும் சரி, அல்லது ஹைதராபாத் போனாலும் சரி, இங்கிலீஷில் ரிப்போர்ட்டிங்கோ அல்லது நியூஸ் ரீடிங்கோ கான்ஃபிடென்ட்டாக நீங்கள் படிக்கலாம்.
அதாவது கிளாஸஸ் முடித்தோடனே யூ கேன் பிகம் அ வெரி பாப்புலர் நியூஸ் ரீடர். அந்த அளவுக்கு டேலண்டட், நாலெட்ஜபிள் அண்ட் இன்டலெக்சுவல் டெலிவிஷன் பர்சனாலிட்டி. அதனால் நான் வேண்டிக்க ஆசை அகடமிக் டைரக்டர் அண்ட் ஃபவுண்டர் ஆஃப் தி சாமாஸ் அகாடமி உங்களை எல்லாரையும் நான் ரெக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்டுக்கிறேன். எல்லோரும் இந்த ஆன்லைன் கோர்ஸில் ஜாயின் பண்ணும். எல்லோரும் சாமாஸ் அகாடமியோட அந்த வெப்சைட்டை பாருங்கள், பார்த்துட்டு இது பண்ணுங்கள். மிஸ் நிவேதான்னு ஒரு பொண்ணு இருக்கா, அந்த பொண்ணு ஜெயா டிவியில் நியூஸ் ரீடராக இருக்கா. அவள் இப்போ பார்த்துட்டு இருக்காங்க. அந்த கேர்ள் வந்து ஷீஸ் அ வெரி குட் நியூஸ் ரீடர். ஷீ இஸ் டேக்கிங் நியூஸ் ரிப்போர்ட்டிங் அண்ட் நியூஸ் ரீடிங் எல்லாம் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அப்புறம் வந்து ஆண்ட்ரூஸ்னு அவர் இருக்கார் ஆங்கர். நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, 7:30 ஒரு ப்ரோக்ராம் தந்தி டிவியில் பண்ணார். அவர் ரொம்ப அருமையாக ஒரு சர்க்காஸ்டிக்காக பண்ணுவார், ரொம்ப சேடிஸ்ட். அந்த மாதிரி ஒரு ஷோ எப்படி இது பண்ணுவாரோ அதே மாதிரி அவர் ப்ரோக்ராம் ப்ரெசன்டேஷன் இருக்கும். பொலிட்டிக்கல் இதை வந்து அந்த மாதிரி அனலைஸ் பண்ணுவார். அவர் வந்து ஹீ இஸ் டேக்கிங் நியூஸ் ஆங்கரிங் அண்ட் ஹீ இஸ் அ நியூஸ் ரீடர் அண்ட் வாட் நாட். அவர் வந்து பெரிய மல்டிஃபேசட்டட் பர்சனாலிட்டி. இன்றைக்கி வரதா இருந்தது, அவர் வந்து வேற ஒரு ஊரில் அவரை கூப்பிட்டதுனால இன்றைக்கி வரல. அதனால் அவரும் ஆன்லைனில் பார்த்துருப்பாரு. ஸோ அவருக்கும் என்னுடைய நன்றிகளை தெரிவிச்சுக்கலாம். நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபிலிம் பர்சனாலிட்டிஸ், மியூசிக் லெஜண்ட்ஸ், அதே மாதிரி மேனேஜ்மெண்ட் லீடர்ஸ், இவங்கெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு கிளாஸஸ் எடுக்கிற போது நீங்கள் அது படிச்சிங்க அப்படின்னா நீங்கள் எப்படி ஆவீங்க? அவங்கள மாதிரியே ஆவீங்க. இப்போ சொல்லலையா ஒரு டாக்டர் கண்ணன் சொல்லும்போது மூலமாகவே இருக்கிறது அப்படின்னாரு. இப்போ அதே மாதிரி மூலமாக இருக்கிறவங்க கிளாஸஸ் நடத்தும்போது நீங்கள் எல்லாருமே மூலமாக இருப்பீங்க. அப்படி மூலமாக போது நீங்களும் எல்லோரும் பாப்புலராக இருப்பீங்க. நான் சொல்லும்போது சொல்லுவேன், எத்தனையோ பேர் என்ன சொல்லுவாங்க, சார் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு நண்பரே செய்தி வாசிப்பாளராக இருக்கார். நான் வந்து என்னென்னா இப்போ சுரேஷ்குமார் சொன்ன மாதிரி எனக்கு எல்லாருக்கும் உதவி பண்ணணும்னு நான் நினைப்பேன். அவங்க எப்படி எனக்கு இது பண்ணுறாங்கன்றதை பற்றி நான் நினைக்கவே மாட்டேன். ஆனால் நம்மகிட்ட அவங்க வந்தாங்கன்னா இது பண்ணுவாங்க. அது மாதிரி ஒரு செய்தி வாசிப்பாளரை நான் அறிமுகப்படுத்தி இன்றைக்கி நல்லா பாப்புலராக இருக்கார். அவர் எப்போ பார்த்தாலும் வந்து அவர் என்னோட பெரியவர், அவர் என்ன குரும்பர். நான் சொல்லேன், அதெல்லாம் சொல்லாதீங்க, பகவான் உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக அந்த சமயத்தில் இது பண்ணார், இறைவன் வந்து உங்களுக்கு கொடுத்த வரம், அதனால் நீங்கள் இருக்கீங்க அப்படிமே. அப்போ அவர் என்ன சொல்லுவார் அப்படின்னா, என்னை பார்த்து சொல்லுவார், சார் நான் நியூஸ் படிக்கிறேன், உங்களை மாதிரி நியூஸ் படிக்கிறேன்னா அப்படிம்பாரு. சார் இங்கே வாங்க, நீங்கள் நியூஸ் படிங்க, ஆனால் ஸ்ரீதர் மாதிரி படிக்காதீங்க. ஏன்னா நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா எல்லோரும் உங்களை பாராட்ட மாட்டாங்க, ஸ்ரீதரை தான் பாராட்டாங்க. ஸ்ரீதருக்கு ஆல்ரெடி வந்து கடவுள் வந்து ஒரு பாக்கியத்தை கொடுத்துருக்கார், ஒரு நல்ல பாப்புலர் நியூஸ் ரீடர் அப்படிங்கிறத ஒரு பெரியவர்களோட ஆசீர்வாதத்துலையும் பெற்றோர்களுடைய ஆசீர்வாதத்தினாலையும் அந்த ஒரு இது கிடச்சிருக்கு. அதை வந்து நீங்கள் அந்த மாதிரி நீங்களாக உருவாக்கிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி இது பண்ணது. அது மாதிரி தலைவர்களை பற்றி பேசும்போது நம் நாட்டு தலைவர்கள், தமிழர்களுக்கே வந்து உரிய பண்பாடு என்ன அப்படின்னா பாராட்டுவது. அதுவும் உண்மையாக பாராட்டுவதற்கு பாருங்கள், அது வந்து விலைமதிக்கத்தக்கது. அப்போ சொல்லும்போது 2 முதலமைச்சர்களும், நான் வந்து சன் டிவிலையும் இருந்திருக்கேன், ஜெயா டிவிலையும் போயிருந்துட்டுருக்கேன். சன் டிவியில் இருக்கிற போது ஒரு நாள் சாந்தி ஜெகத்ரட்சகன் மேடம் சொல்லும்போது சொன்னாங்க, அதை நான் இப்போ பகிர்ந்துக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன். ஏன்னா நம்ம தலைவர்களோட அந்த பணிவு, அந்த ஒரு பண்பு. நான் வந்து ஒரு நியூஸ் படிக்கிற போது எப்போவுமே திரு கலாநிதி மாறன் அவர்கள் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, எது புதுசாக ஷார்ட் பண்ணாலும் ஸ்ரீதர் தான் பண்ணணும், ஒரு சென்டிமெண்ட்ஸ் அவங்களுக்கு. அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, ஸ்ரீதர் தான் படிக்கணும் அப்படின்ட்டு. அப்போ செய்திகளை வந்து மார்னிங் வந்து 1 மந்த்துக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க மார்னிங் நியூஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணோம். ஸ்ரீதர் தான் படிக்கணும் அப்படின்ட்டாங்க. நானும் படிக்க ஓகேன்ட்டேன். ஒரு நாள் மார்னிங் 3:30 மணிக்கு நான் கிளம்பி 3:45 4 மணிக்கு இங்கே போகிறேன். அண்ணா அறிவாலயத்தில் போனால் அவர் வந்து சிஎம்மாக இருக்கார், அவர் கலைஞர் கருணாநிதி. நடந்தவொடனே என்ன பார்த்தோன்னே அவர் நின்றுட்டார். நான் உடனே பரபரப்பாக இறங்கி கார் கதவு கூட ஒழுங்காக ஓடாமல் வேகமாக ஓடி போய் அவர் பாதத்தில் விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ண உடனே அவர் பார்த்துட்டு, யார் ஸ்ரீதரா, என்ன இந்த நேரத்தில் வந்திருக்கீங்க அப்படின்னாரு. அப்புறம் ஐயா இப்போ தான் வரணும், நாங்கள் இப்போ படித்து லைட்லாம் செட்டப் பண்ணி அதுக்கப்புறம் நாங்கள் படித்து அதை ரெக்கார்ட் பண்ணி திரும்ப அங்கே வந்து கொண்டு போய் விஎஸ்என்எல் கொண்டு போய் பண்ணோம் அப்படின்னா, ஓ இவ்வளோ வேலை இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு, நீங்கள் ரொம்ப தமிழ் நல்லா படிக்கிறீங்க, நல்லா செய்தி வாசிக்கிறீங்க, நான் விடாமல் உங்களோடது கேட்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீப் இட் அப் அப்படின்னாரு. அன்றைக்கி பூரா வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது. இதை விட வந்து நம்ம கோடிகளுக்கு மேலே வந்து இந்த மாதிரி பெரியவர்கள், இப்போ வந்து கிளீவ்லேண்ட் சுந்தரம் சார் அவர்கள் வந்து பாராட்டும் போது நமக்கே வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. ஏன்னா அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய சான்றோர்கள், ஒரு பெரிய லெஜண்ட்ஸ் வந்து நம்மளை வந்து ஆசீர்வாதம் பண்ணுறது வந்து ஒரு பெரிய விஷயம். என்னுடைய குரு, அவர் கேட்கவே வேண்டாம், அவர் வந்து என்ன அப்படின்னா, நான் எவ்வளோ எனக்கு வந்து இது பண்ணியிருக்காருன்றது நான் சொன்னேன்னா இப்போது முடிக்க முடியாது. அதனால் வந்து ஏற்கனவே நான் சொல்லிட்டேன் நான். அதனால் அந்த அளவுக்கு வந்து என்னுடைய உயிர் மூச்சு இருக்கிற வரைக்கும் நான் வந்து அவருக்கு ரொம்ப கடமைப்பட்டிருக்கேன். அண்டு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கேன். மற்ற விஷயங்களே கடமைப்பட்டிருக்கேன். அதே மாதிரி என்னுடைய மாமா, ஹீ இஸ் மை ரோல் மாடல். சின்ன வயசுலேருந்தே நாங்கள் அவங்க கூட வளர்ந்ததுனால அவங்க எப்படி வளர்கிறாங்கன்னு பார்த்து, அதாவது தீதும் நன்றும் பிறர் தர வாரா இருந்தாலும் அந்த தீதும் நன்றும், அந்த நன்று வர்றதுக்கு வந்து அசோசியேஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். அந்த அசோசியேஷன் எங்களுக்கு கிடச்சதுனால
அவர் எப்படி வராரோ அந்த வழியில் நம்ம ஏன் வரக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு நல்ல எண்ணம் வந்ததுனால தான் இன்றைக்கி வரைக்கும் உங்களுக்கு முன்னாடி நான் நின்று சமாஸ் அகாடமிக்காக நான் இன்றைக்கி பேசக்கூடிய ஒரு தகுதியை பெற்றிருக்கேன். அதனால் அவருக்கும் வந்து என்னுடைய ஸோ பிளட் இஸ் திக்கர் தான் ஆஃப் வாட்டர், திக்கர் தான் வாட்டர் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி அவருடைய பிளட் என்னிடையே இருக்குது. அதனால் அவருக்கும் நன்றியை சொல்லிக்கிறேன். இதோட சுரேஷ் வந்து கேட்கவே வேண்டாம், அவரும் நானும் கூட பிறக்கலை, அவ்வளோதான் வித்தியாசம். ஆனால் நான் இது பண்ணாலும் அவர் இது பண்ணுவார். அந்த அளவுக்கு எனக்காக இன்றைக்கி வெட்டிங் டேயும் விட்டுட்டு இன்றைக்கி வந்து எனக்கு பண்ணார். அதுக்காக நான் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். அதனால் நீங்கள் எல்லோரும் இப்போ எல்லோரும் பார்த்துட்ருக்கீங்க, சமாஸ் மீடியாவில் நீங்கள் எல்லோரும் சேரணும், ஆன்லைனில் சேர்ந்து வலு சேர்க்கணும். இப்போ அவங்களாம் சொன்ன மாதிரி, பெரியவங்களாம் சொன்ன மாதிரி அவங்களுடைய சப்போர்ட்டோட இந்த சமாஸ் மீடியா எஜுகேஷன் டு ஆல்னு எல்லாருக்குமே கல்வியை தர ரெடியாக காத்திருக்கு. நீங்கள் எல்லோரும் இந்த சந்தர்ப்பத்தை நழுவ விடாதீங்க. உங்களெல்லாம் நான் சந்திக்கணும், நீங்கள் என்ன சந்திக்கணும். தயாரா? நான் தயார், நீங்கள் தயாரா? ஓகே, ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. இப்போ நான் சாந்தி ஜெகத்ரட்சன் மேடத்தை சொல்கிறேன். இதோட நம்ம முடிச்சுட்டு நன்றி உரை ஒரு நிமிஷம். We come to a close of today's schedule with the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे கட் பண்ணு ஜான் படிச்சு கட் பண்ணு.